we have given the illustration of the evidences, used arms and ammunitions. We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description, we have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning the issues of this case, reports of United Nations Human Rights Commission, reports of Adhikar, another Human Rights Commission, reports of Human Rights Watch, and Global Institute, and so on. We have discussed about the videos of the occurrences which have been displayed in the tribunal. And we have described the extent of cruelty administered upon the victims who have died and who have been seriously injured and lost their vital organs of the body. And we have talked about seized alamats. We have given account of the murders, number of murders, in accordance with the Gazette notifications published by our government and in accordance with the reports of United Nations Human Rights Commission and other organizations. In this context, I want to say that the exact report of martyrs or the victims or the sufferers or the injured persons or those whose whereabouts could not be traced, this is quite natural. You will understand that since our liberation war in 1971, still we could not finalize the list of martyrs, the list of freedom fighters, list of the war criminals and others. So there are lists, but it varies. So you see a time limit, it may vary. Somewhere you will find the figure 800, somewhere 1000, somewhere 1400. So substantial amount of the protesters have been killed. This is the fact. We have described the police messages and directions passed from the high-ups to the downwards for doing the needful to control the protesters, curfew orders. Then in part 6, we have described, we have given an account of the learned Chief Prosecutor's arguments. The points of arguments, pertinent points of arguments have been described. We have also described the pertinent points of arguments raised by the learned State Defence Council. Thereafter, we have given an account of our observations and inference. And finally, we passed the order. So, this is all about the judgment. Now we will read out the very pertinent portions of the judgment one by one. At first, our learned member 2, he will read out a portion of the judgment commencing from origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal, and he will read out Article 7 of Rome Statute, elements of crime against humanity, elements of superior command status responsibility, and then the charges. Thereafter, learned member 1, he will read out some questions from the discussion of the evidences, the report of the
United Nations Human Rights Commission, and then the extent of cruelty administered upon the victims, and thereafter the points of arguments submitted by the learned chief prosecutor and the learned state defense counsel. And finally, I will read out the conclusion and the order. So it will take about 40 minutes. We hope that you will be listening to the deliberations. Thank you very much. Now the time of our learned member too is reading out, as I have mentioned. Origin and object of the tribunal. The International Crimes Tribunal has been established under the International Crimes Tribunal Act 1973 to provide for the detention, prosecution and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after commencement of the Act. Jurisdiction of the Tribunal. The Tribunal has got the jurisdiction to try the offences enshrined in Section 3 and 4 of the International Crimes Tribunal Act 1973. Section 3 provides, a tribunal shall have the power to try and punish any individual or group or individuals, organization or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who, irrespective of his nationality, commits or has committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the crimes mentioned in its subsection 2. According to subsection 2 of section 3, the following acts or any of them is crime within the jurisdiction of a tribunal for which there shall be individual responsibility. The Constitution of Bangladesh has given upper hand in Article 47, subarticle 3 thereof to the application of the provisions of International Crimes Tribunals Act 1973 in the following manner. Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any provision thereof providing for detention, prosecution or punishment of any persons who is a member of any armed or defense or auxiliary forces or any individual group of individuals or organization or who is the prisoner of war for genocide, crimes against humanity or war crimes and other crimes and crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful on the ground that such law or provisions of any such law is inconsistent with or repugnant to any of the provisions of the constitutions. Crime against humanity, namely murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, abduction, confinement, torture, rape, sexual exploitation, enforced disappearance, human trafficking, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or other inhuman acts when committed as part of a widespread or systematic attack direct against any civilian population with knowledge of the attack or persecutions on political, racial, ethnic or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country were perpetrated. Section 4 provides as follows. Any individual or groups of individuals or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who commits a crime within the jurisdiction of the tribunal shall be responsible and liable for a punishment.
any commander, superior officer or leader who orders, permits, acquiesces, incites or participates in the commission of any of the crimes specified in section 3 or is connected with any plans or activities involving the commission of such crimes, or who fails or omits to discharge his duty to maintain a discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crimes, or who fails to take necessary measure to prevent the commission of such crimes. Now, crimes against humanity according to Rome Statute. For the purpose of this statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with the knowledge of the attack: A. Murder, and weighing the relevant ones: murder, torture, other inhuman acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. The core offence in the instant case is the crime against humanity. Thus, we have to see what elements are required to constitute this crime. In Section 4 of the Act, there must be an attack. B. The attack must be widespread or systematic. C. The attack must be targeted a civilian population. D. The attack must be within the knowledge of the superior, or the superior should have known of the attack in order to hold him or her liable for the crime. The superior must have been in the control over the concerned subordinates. Elements of superior command responsibility. From the jurisprudence and eminent from the international crimes tribunals, it is generally agreed that 4 elements must be proven for a person to be held responsible as superior. The elements are: 1. An international crimes must have been perpetrated by someone other than the accused. 2. There existed a superior-subordinate relationship between the accused and the perpetrator. 3. The accused as a superior knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such crimes or had done so. 4. The accused as a superior failed to take the necessary and reasonable measure to prevent such crimes or punish the perpetrator. Section 4, subsection 2 of the International Crimes Tribunal Act provides that any commander or superior officer who orders, permits, acquiesces or participates in the commission of any of the crimes specified in section 3 or is connected with any plans and activities involving the commission of such crimes, or who fails or omits to discharge his duty to maintain discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crime, who fails to take necessary measures to prevent the commission of such crime is guilty of such crimes. Now, I am going to read the charges. On the point of the jurisdiction of this tribunal raised by the learned State Defence Council, it may be noted that there is no scope in law to raise such question, since question of jurisdiction of the tribunal is barred by section 24 of the International Crimes Tribunal Act. Regarding the allegations against the accused, he merely made flat denials thereto without showing anything subsistence contrary to the acts complained of. On the other hand, on perusal of the formal charges and the documents submitted there, and also in consideration of the submission of the learned Chief Prosecutor and the learned State Defence Council, it has been made to appear to us that there are sufficient grounds for framing charges
against the accused under section 3, subsection 2, read with section 4 of the Act. On hearing both sides, 5 charges were framed against accused Sheikh Hasina individually, and separate 5 charges were framed against accused Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al-Mamun jointly. But on scrutiny of the documents and examination of the witnesses of the tribunal, deems to condign to reshape the charges for ends of justice, and accordingly the same charges framed earlier have been modified in the following manner. Charge number 1. Incitement in order to attack and kill protesting students of Dhaka University and other academic institutions of the country, and also failure to take preventive and punitive measures, and thus killing hundreds and severely injuring thousands of protesters during July Uprising 2024, commencing on 1st July 2024 and ending on 5th August 2024, accused Sheikh Hasina as the Prime Minister of Bangladesh and the President of the ruling party of Bangladesh, Awami League, as well as 14th Party Alliance, in a press conference on 14/7/24 at Ganabhavan, made the following derogatory remark. মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে? If the grandchildren of freedom fighters should not get jobs, should the grandchildren of Rajakars get it? Pointing towards the protesters of anti-discrimination student movement while demanding rational reform of quota system in government job, whereby the left felt and defamed and aggrieved, since Rajakars are considering as collaborators of occupant Pakistan army during liberation war of 71. And thereafter, the term has been being used to stigmatize an individual or group of individuals as enemy of the state of the people. Moreover, in a telephonic conversation with ASM Masood Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, Sheikh Hasina, mentioned that she ordered to hang the protesters as the Rajakars have been hanged before. Furthermore, being incited and inspired by the said remark, Cabinet Minister and Awami League Secretary Obaidul Qadir, separately charged, made another provocative, aggressive remark on 15th July of 2024 at 12 noon, saying, Andolon Domone Chhatroligi Jotheshto. Chhatroligi is enough to bring the movement under control. And as such, the students, female and male, came down to the streets chanting slogans against herself and her party of government. Meanwhile, her subordinates, including the cabinet members, police and other law enforcing agencies, activists of four-party Awami League and its affiliated and allied organization go to incited and inspired of the aforesaid remarks of you and Obaidul Qadir, and thus they launched widespread and systematic attack within your full knowledge upon the peaceful statement protesters in Dhaka University, causing 297 students injured and many others in different educational institutions throughout the country, including Rangpur Begum Rokeya University, where Abu Said was brutally shot dead by police. By your incitement and order to kill the protesting students who have been injured and killed as aforesaid, and also by failure to take preventive and punitive measure against the perpetrators, accused Sheikh Hasina committed the crimes against humanity under section 3 subsection 2, under section 4 subsection 1 clause B, and section 4 clause 3 subsection 3, read with section 20A of the International Crimes Tribunal Act 1973. Charge number 2. Order to use lethal weapon, drones,
and helicopters to kill the protesters and execution of the order. During the July uprising 2024, accused Sheikh Hasina held a conversation over telephone with Dr. A.S.M. Masood Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, from Ganabhavan on 14th July 2024 at about 11 p.m., wherein she mentioned that she already ordered to kill the protesters like the Rajakars who had been hanged before. Again on July 18th, Sheikh Hasina conversed over telephone with Sheikh Fazlanur Taposh, the Mayor of Dhaka South City Corporation, mentioning that she had already given direction to the law enforcement agencies to use helicopter and lethal weapons to kill and eliminate the peaceful, unarmed civilian protesters, and also ordered them to use drones to locate the protesters. She also told him that she passed orders to arrest and protesters across the country. As a result of above statement, directions, the Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and the Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun successively implemented the directions through their underlings, that is law enforcing agencies, by deploying drones and helicopters in the sky, killing about 1,400 protesters, including women and children, indiscriminately and gravely injuring about 25,000 of them throughout the country by using lethal weapons everywhere from 16th July 2024 and helicopters somewhere from 18 July 2024 up to 5th August 2024, and thereby Sheikh Hasina, Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity as a joint criminal enterprise punishable under Section 3, Subsection 2, Clause A, G, H, Section 4, Clause B, C, Section 4, Subsection 3, read with Section 20A of the International Crimes Tribunal Act. Charge number 3, killing 6 protesters at Chankharpur with lethal weapons. The protesters convened a program titled March to Dhaka to be held on 5th August and made a call to the people of all walks throughout the country to march to Dhaka on the scheduled day. People of all spheres began to assemble in Dhaka from every part of the country on August 5th. By incitement, order and inaction of Sheikh Hasina, by abatement and inaction of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, the successive underlings got incited and inspired to kill the protesting students and common people, and thereupon under order, supervision and inaction of accused Asaduzzaman Khan Kamal, Chaudhry Abdullah Al Mamun and the then Dhaka Metropolitan Commissioner DMP Habibur Rahman, Joint Commissioner Shudip Kumar Chakraborty, Additional Deputy Commissioner Shah Al Alam Muhammad Akhtar Ul Islam, Assistant Commissioner Muhammad Imrul and Inspector Muhammad Arshad Hussain, who have been separately prosecuted, successively ordered to commit atrocities to the protesters assembled at Chankharpur of Dhaka and supervised the same, and during such atrocities 6 unarmed protesters, namely Shahriyan Khan Anas, Sheikh Mahdi Hassan Junaid alias Mustaqin, Muhammad Yaqub, Muhammad Rakib Hawladar, Muhammad Ismail Haq and Manik Mia alias Shahrik were shot dead by Constable Shujan Hussain, Constable Imaj Hussain and Constable Nasirul Islam, who have been separately prosecuted at Chankharpur as part of widespread and systematic attack. The aforesaid killings took place pursuant to the order of Prime Minister Sheikh Hasina, within her full knowledge and under order, supervision and within the knowledge of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by such killings they committed crimes against humanity as joint criminal enterprise by order, abatement and inaction to prevent and punish the perpetrators under Section 3, Subsection 2, read with
Tribunal Act 1973. So these are now the turn of learned member 1. It transpires from the prosecution witnesses deposed in corroboration of the facts of incitement and order of accused Sheikh Hasina to deploy drones and helicopters and also to use lethal weapons to kill the protesters. The daily newspapers of Bangladesh also published reports of such incitement and order of Sheikh Hasina. Moreover, the prosecution exhibited their pen-drive CD containing telephonic conversation of Sheikh Hasina with Dhaka University Vice Chancellor A.K. Maqsood Kamal, Dhaka South City Corporation Mayor Fazlul Taposh, and Hasanul Haq Inu. The concerned device containing the said conversations have been played in the tribunal, and thereupon we find that in the conversation with the Dhaka University Vice Chancellor A.S.M. Maqsood Kamal, accused Sheikh Hasina mentioned that she already ordered to hang the students as Razakars have been hanged. Now I am mentioning the substantial portion from his conversation with, from her conversation with A.S.M. Maqsood Kamal, the accused Vice Chancellor of Dhaka University. Sheikh Hasina, তো রাজাকারের তো ফাঁসি দিছি, এবার তাদেরও তাই করব, একটাও ছাড়বো না, আমি বলে দিচ্ছি। শেখ হাসিনা, কোন দেশে বাস করি আমরা? এদেরকে বাড়তে বাড়তে তো অবস্থা হয়েছে, দেখিস নাই? সবগুলাকে ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও ছাড়বো না। শেখ হাসিনা, সব এইগুলাকে বাইর করে দিতে হবে, আমি বলে দিছি আজকে সহ্য করার পরে অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেবে Then it also appears from the conversation with Dhaka South City Corporation Mayor Fazlul Taposh, accused Sheikh Hasina told him that she ordered to kill the protesting students by using helicopters and lethal weapons. The substantial portion of the conversation is Sheikh Hasina, দরকার নাই, ওটা দরকার নাই, আমি সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলেছি, ওরা রেডি থাকবে, ঠিক আছে? এখন তো আমরা অন্য করতেছি, ড্রোন দিয়ে ছবি নিচ্ছি আর হেলিকপ্টারে হচ্ছে মানে কয়েক জায়গায় তাপস, তাহলে ওই কিছু ছবি দেখে পাকড়াও করা যায় না তাদের রাতের মধ্যে? শেখ হাসিনা, সবগুলিকে অ্যারেস্ট করতে বলেছি রাত্রে, তারপর হ্যাঁ পাকড়াও করলে ওদেরকে। শেখ হাসিনা, না ওটা বলা হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে র্যাব, ডিজিএফআই, এমএসআই সবাইকে বলা হয়েছে যে যেখান থেকে যে কয়টা পারবা ধরে ফেলো। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, ওটা বলা আছে, আর এখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে, আর যেখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে ওই উপর থেকে করাচ্ছে, অলরেডি শুরু হয়েছে কয়েকটা জায়গায়। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, আমার নির্দেশনা দেওয়া আছে, ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিছি, এখন লেথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে, যেখানে পাবে সোজা গুলি করবে। তাপস, জি জি। শেখ হাসিনা, না পড়াইয়া দিছে, মেশিন পত্র সব পড়ে গেছে, আমি বলছি যা পড়াতে, ও আমাদের সেতু ভবন পড়াইছে। তাপস, জি, ওরা রাতে মনে হয় আরো ব্যাপক আক্রমণ করবে। In the conversation with the Hasanullah Inu, accused Sheikh Hasina mentioned of bombing upon the protesters from the helicopter. The substantial portion, relevant portion from the conversation. Sheikh Hasina, না আমি বলছি ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই, ওরা ব্যারিকেড নিয়ে আছে তো ঠিক আছে, আকাশ থেকে নামবে, তখন দুই পাশ দিয়ে ধরবে, মেসেজটা দিয়ে দিতে পারেন যে সেনা পাঠানো হচ্ছে আর হেলিকপ্টার দিয়ে সোজা বম্বিং করা হবে, র্যাবের হেলিকপ্টার দিয়ে উপর দিয়ে মারবে। হাসানুল্লাহ কিনু, আপনি এই জামাত শিবিরের মেরুদণ্ডতা আবার ভেঙে দেন ঢাকা শহরে। শেখ হাসিনা, একেবারে। শেখ হাসিনা, হ্যালো। হাসানুল্লাহ কিনু, হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম,
আমি ইনো বলছিলাম। হ্যালো শেখ হাসিনা, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, আমি এটা স্ক্রলে দিয়ে দিতে বলছি যে তোমরা ছাত্ররা সব ঘরে ফেরো, গার্ডিয়ানদেরকে বলছি এইখানে কিন্তু জঙ্গি হামলা হয়েছে। হাসানুল্লাহ কিনু, হ্যাঁ এটা রাইট রাইট। শেখ হাসিনা, না এটা আমাকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পাইছি, তারা এটাকে জঙ্গি হামলা হিসাবে কনসিডার বলতেছে। হাসানুল্লাহ কিনু, হ্যাঁ জঙ্গি হামলাই হয়েছে, এই কার্ডটা খেলবো আমরা এখন। শেখ হাসিনা, না কার্ড খেলা না, এটা আমি আগে করি নাই, কিন্তু আমাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে মেসেজটা দিচ্ছে যে এটা জঙ্গি হামলা। হাসানুল্লাহ কিনু, জঙ্গি সন্ত্রাসের মোকাবেলা করছে এখন সরকার। শেখ হাসিনা, তারা আমাকে এটাই বলছে যে এটা জঙ্গি হামলা, দিয়ে দিব পেপারে। Reports of international and national organizations. United Nations Human Rights Office held an investigation into July-August 2024 atrocities in Bangladesh and mentioned in its report that the following inhuman and unlawful acts were committed by protesters during the movement and reported as follows. Based on direct testimony from senior officials involved and other inside sources, OHCHR was able to establish that the integrated and systematic effort using the entire range of police, paramilitary, military and intelligence actors, as well as violent elements linked to the Awami League to commit serious violations and abuses occurred with the full knowledge, coordination and direction of the political leadership. The then Prime Minister and Home Affairs Minister led parallel efforts to coordinate the security and intelligence apparatus. Both received regular reports on the situation on the ground from multiple sources. According to senior official testimony, reports provided to the Prime Minister by senior officials on 21 July and in early August specifically conveyed concern about excessive use of force. Both political leaders and the leadership of Bangladesh Police and the Army also carried out site visits that would have provided them direct personal knowledge of violations that had taken place or were ongoing. Furthermore, the political leadership issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, RAB, DGRI, the Bangladesh Police and its detective branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilians, including extrajudicial killings and arbitrary detention. Based on reported deaths complied by governmental and non-governmental sources in combination with other available evidence, OHCHR assesses that as many as 1,400 people could have been killed during the protests. The vast majority of whom were killed by military rifles and shotguns loaded with lethal metal pellets commonly used by Bangladesh's security forces. Thousands more suffered severe, often life-altering injuries. More than 11,700 people were arrested and detained, according to the information from the police and RAB provided to OHCHR. Government attempted to intimidate and delegitimate the student protest movement, mobilized of Satuli police and paramilitary forces, materialize of policing in Bangladesh, incited violence by armed Awami League and activists on and around university premises, conducted coordinated attacks by armed Awami League supporters and the police, use of force violations by police, RAB and BGB, including extrajudicial killing, like killing Abu Said of Begum Rokeya University, Rangpur,
16 July, made systematic indiscriminate use of shotguns loaded with lethal ammunition, suppressed peaceful assembly at Dhaka University on 17 July. Police, RAB and BGB extrajudicially killed protesters in Uttara on 18 July. Disproportionate and indiscriminate use of firearms in response to violent unrest, indiscriminately shooting in Rampura and Badda by BGP and police on July 19. Violently cleared the Dhaka-Chattogram highway in Jatrabari on between 16 to 21 July. Extrajudicial killings to suppress the march to Dhaka on August 5 involved the army who shot at protesters at Jamuna Future Park on 5th August 2024, used helicopter to intimidate and deployed possibly unlawful force, obstructed of medical care and denied necessary medical documentation, obstructed medical treatment of victim Sheikh Asabul Yamin, shot by police, caused mass arbitrary arrest, detention without due process and torture and ill treatment, caused block raids and mass arrests, including injured persons. Students and opposition leaders attacked journalists, children and women and caused unjustified shutdown of internet. In the said report, Mr. Volker Turk, the High Commissioner of Human Rights Office of United Nations, that the atrocities committed in July Revolution 2024 in Bangladesh was preconcerted and systematic in order to remaining in power. There are cogent grounds to believe that hundreds of extrajudicial killings, arrests, detention and torture were carried out by the political leaders and the highest law enforcing authorities within their knowledge and under their direction and supervision as strategy to suppress the government, whereby human rights have been seriously violated and thus international crimes have been committed. He also observed that the evidences collected do depict a picture of widespread state atrocities and targeted killings. He further remarked that such atrocities ought to be brought under accountability. There are many other similar reports by the Global Institute International Truth and Justice Project, Bloodshed in Bangladesh, World Report 2025 of Human Rights Watch. Then we are going to videos of the occurrences. It appears from the season list contained in Volume 4, captions, season list and documentary evidence that a good number of videos of the alleged occurrences have been seized by the investigating officer, which are described below. Number 1. A video of 1 hour 23 minutes and 5 seconds showing a press conference dated 14 July 2024 of accused Sheikh Hasina after her return from China, in which she, in answer to a question of one journalist, angrily remarked, pointing towards the protesting students, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আর মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? Number 2, a video of 35 seconds dated 15 July 2024 showing protest of the agitated students of Dhaka University at midnight against the remark of Sheikh Hasina made in the press conference dated 14 July 2024 pointing towards the protesting students. Number 3, a video showing the remark Rajakarder jawab debe Chhatrolig. Number 4, a video of 1 minute 5 seconds which shows attack upon the students of Kota movement by Bangladesh Chhatrolig leaders and activists on 15 July 2024 at night. A video which shows that Prime Minister Sheikh Hasina, while visiting
damaged metro rail station on 26 July 2024, defended her previous comment in the press conference dated 14 July 2024. Number 6. A video showing Prime Minister Sheikh Hasina in course of her deliberation in a function of Jubo Mahila League held in July 2024 commented that the quota movement was illogical and also commented Jamaat Shibir Manusher Jatna. Number 7. A video showing some adverse remark of Sheikh Hasina against the female students of Ruqayya Hall of Dhaka University in meeting at her office on 15 July 2024. A video showing how Sheikh Hasina asked Delhi to attack Dhaka. A video shows the scenario of how protesting student Mugdho was shot dead in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named Narrative Bangladesh on 19 April 2025. A video which shows the scene of shooting a young person named Ridha by police in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named International Truth and Justice Project on 15 January 2025. A video named Jatrabari Evidence of a Massacre Bangla showing the scenarios of killing and torturing some participants of the movement. This video was broadcast by International Truth and Justice Project YouTube channel on 14 January 2025. A video showing the scene of carrying bullet striking young man named Nafiz at farm gate of Dhaka. This video was broadcasted in Jamuna TV YouTube channel on 14 August 2024. A video showing how movement participant Khokon Chandra Burman was injured with gunshot in his face. It appears that the whole face including mouth, nose and eyes of Khokon Chandra Burman have been completely disfigured. This victim deposed in the tribunal as PW number 1. A video titled নির্মম 19 জুলাই শতাধিক লাশ হাজারো গুলিবিদ্ধ রক্তের জন্য হাহাকার DMC 19. A video titled RAB Helicopter Attack Kota Andolon 2024 showing operation upon the protesters from RAB helicopters at different parts of Dhaka in July 2024. A video showing how protester Imam Hassan Taim Bhuiya was shot dead at Jatrabari, Dhaka. 4 videos in a pen drive showing the passing of order by DMP Commissioner Habibur Rahman to the subordinate asking them to shoot the protesters below waist. A number of videos showing shooting upon the protesting people from helicopter. A video showing the scene of burning the dead bodies of protesting students and common people by police at Ashulia, Dhaka on 4th August 2025 during the July movement. A video showing the scene of Abu Said, a coordinator of July movement 24 being shot multiple times by police at a close range with lethal weapon. A video showing the scene of a dead body of protester Asabul Yamin being thrown from APC armed personnel carrier by police. A video which showing the accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal defending the use of lethal weapon by police. Extent of cruelty. It transpires from the evidences that cruelty of the extreme level was administered upon the dead and injured protesters. Police and activists of Awami League, Chhatra League and Jubo League blocked the entrance and exit of ambulances carrying the injuring protesters. Hospitals were asked not to give admission to the injured protesters. It appears from the testimony of PW2 that in some cases patients were
searched by police and ruling party activists. Doctors were intimidated and some of the doctors were transferred due to giving treatment to the protesting injured persons. PW3 Parveen deposed that she found an injured young man shouting, save me, under Jatrabari flyover. Blood was coming out from both of his eyes. Parveen pulled him up and put him on her shoulder and looking for a rickshaw. And then 14 to 15 armed police shot them. The injured man, being hit by bullets, fell down from her shoulder. They also shot PW Parveen at her left eye, lower abdomen and other parts of the body. Blood was gushing out of her body and thus she fell down. Coordinator of the movement, Abu Said of Bashundhara University, Rampur, was shot at a close range. Doctors were forced to change his post-mortem report 5 times. PW8 Naim Chikdar was shot at a close distance of 5 meters. He was hit by 500 bullets and 3 hospitals refused to admit him, apprising that Prime Minister Sheikh Hasina instructed to refuse admission to the protesting patients. PW8 also said that Chhatra League activists were searching him and as such he was hidden in separate room by the doctors. It is revealed from the evidence of PW9 Shahina Begum that police burned the dead body of her son along with some other dead bodies in Ashulia of Dhaka. PW10 MD Enab Nazez Zaki also stated that his son was killed and then the dead body was burnt by police in Ashulia. We find from the testimony of PW10 Asabur was shot dead and set ablaze. It appears from the testimony of PW13 Dr. Muhammad Mahfuz Rahman that most patients admitted to the hospital had no skull. The detective branch members had forbidden the doctors not to be serious in the treatment of the protesting patients and also that they had been instructed from the higher authorities not to release the protester patients admitted there. The patients were mostly aged 13 to 30 years. The DB also asked the doctors not to admit any more patients injured in the movement. This witness also said that in order to hide the injured patients from the sight of DB personnel, the doctors adopted some tactic like changing the names of the patients and the type of injury in the admission register and recording road accident or other reasons instead of bullet wounds. It appears from the evidence of PW15 Dr. Hassanul Banna that police and Awami League activists prevented treatment of the protester patients, prohibited new admission of such patients, checked admission register, took away a list of patients, set down entrance of the hospital and prevented entrance and exit of the ambulances and patients. This witness also said that one patient named Mustaqim Billah was admitted through an alternative entrance. To save the protester patients, the doctors had to change the name of the patients and particular of their problems. Remove them from the general ward to the post-operative ward, ICU special cabin. He added that treatment was given to such patients at risk of life of the doctors. We find from the deposition of PW18, Dr. Razibul Islam, that he was forced to change the post-mortem report of Abu Said 4 to 5 times. He was threatened with
with the saying that if he does not change the cause of death of Abu Said, he would be prosecuted. He was further told that there was an intelligence report against him. PW19 Shariful Islam was injured in the bombing in Kustia. 62 pellets were removed from his body and 500 more still in his body. It is revealed from the evidence of PW21 Dr. Zakia Sultana that on 18 July 2024 they received 200 patients aged about 14 to 25 years with bullet injuries. On 19 July 2024 also similar number of patients with bullet injuries were admitted in the hospital. Numerous patients with bullet injuries were admitted on 4th, 5th, 6th August 2024. It further appears from the evidence of this witness that out of episode patients, 493 lost one eye forever, 11 lost both eyes forever, 28 lost vision of both eyes, and 47 lost vision of one eye. It appears from the evidence of PW22, Mr. Idris, that while his son Maruf Hussain, after being shot by police, was being taken to the hospital, a policeman poked the wounded area of his son with the rifle butt. PW23 Amina Akhtar deposed that while Home Minister Asaduzzaman Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Mamun were passing across Jatrabari, one police officer was showing them a video of their attacks on protesters and said, "Guli kori ekta, more ekta, ahoto hoy ekta, ektai jay, bakita jay na." It transpires from the testimony of PW27, Dr. Mashuk Ahmed, that Chhatraleague activists stopped ambulance carrying protesting wounded near Shahidullah Hall of Dhaka University. They also checked the patient identity, asked the doctors not to treat the wounded protesters and also not to be so serious in their treatment. He further said 5 doctors were transferred elsewhere due to rendering treatment to protesters with bullet injuries. This witness also stated that the direction of the gunshot wounds of the patients treated on 19, 20, 21 July and 4-5 August in Dhaka Medical College Hospital was from the top to the bottom. He meant that the gunshot was done from above, which obviously implies helicopter. It appears from the evidence of PW47 Nahid Islam deposed that bullets were fired from helicopter and that many false cases were filed against the protesters, and also that the activists of Awam League, Jubo League and Chhatraleague prevented the treatment and burial of protesters. Furthermore, some of the protesters were forcibly disappeared and many dead bodies of the protesters were concealed. He himself and some other student leaders were abducted. PW48 Ali Ahsan Junaid stated that on 15 July 2024, Chhatraleague activists brutally attacked and injured the Dhaka University students, hindered going to the hospital and tortured them in the hospital. he further said that the protesters were fired from the helicopter. We find from the evidence of PW54, Mr. MD Alamgir, investigating officer, that the protester named as Ashabul Yamin was thrown down from the APC by the police. Summing up by the learned Chief Prosecutor. The learned Chief Prosecutor advanced argument on conclusion of the testimonies of the prosecution witnesses. He submitted that the instant case is an unprecedented and unexceptional one in the history
of this subcontinent. After achieving independence in 1971, the people of the country had a great expectation and belief that all sorts of suffering, poverty, tyranny and high-handedness of the government and the mighty quarters would come to an end and people would enjoy liberty, happiness and all fundamental rights, but all these have been doomed to ashes. The learned prosecutor dubbed the ruling party Awami League as fascist ab initio. From the very inception of independent Bangladesh, the Awami League government concentrated to perpetuate its power by way of exploitation, torture, killing, abduction, denial of democracy and fundamental rights of the people, freedom of press and speech, as well as social justice, and thereupon established dictatorship by forming Bakshal. The then Awami League government led by Sheikh Mujibur Rahman planned in connivance with a neighboring country to weaken and abolish our glorious army and thus formed Rakhi Bahini, an armed organized parallel to the army. In the like way, after coming to the power in 2008, accused Sheikh Hasina's government committed the same acts like torture, abduction, killing, false prosecution, imprisoning, confinement, enforced disappearances, so dominated judiciary, restricted the freedom of press and freedom of speech. Sheikh Hasina oppressed the critics, writers, journalists, members of civil societies, lawyers and judges and ousted many of them from the country. The then Chief Justice Sheikh S.K. Sinha, eminent writer and journalist as well as historian Mahmudur Rahman, politician and journalist Pinaki Bhattacharya, Shafiq Rahman, Ilyas Hussain, Kanak Sarwar, Mushfiqul Fazal Ansari, Waliullah Numan, Shahed Alam, Jawad Mirjor, Tasneem Khalil, Julkarnain Shaher, Barrister Abdul Razzaq were driven out of the country for speaking the truth and criticizing the government's misrule, oppression and loopholes. In 2008, with Sheikh Hasina's conspiracy as that of her father, 57 senior army officers, while an deputation in Bangladesh Border Guard, that is BGB, were killed in an official congregation of Pilkhana BGB headquarters by the Awami League leaders and loyal army officers. Thereafter no action was taken against those killers. In 2013, the law enforcers and the ruling party activists killed hundreds of innocent young and underage madrasa students in a congregation arranged by Islamic organization Hifazat-e-Islam at Shapra Chattar, Dhaka, without any cogent reason, and thereafter no action was taken against the killers. For perpetuating her power, accused Sheikh Hasina politicized judiciary, army, law enforcing agencies, bureaucracies and all other departments and made them subservient of herself and her government. With the ulterior motive of remaining in power for long, Sheikh Hasina obtaining a verdict from the court given by her loyal judges headed by Chief Justice A.B.M. Khairul Haq, now in jail, abolished the most popular and well-settled electoral system under caretaker government, held an expert election in 2014, ignoring the participation and demands of the opposition parties, and in that election
153 candidates of the ruling party, our league, were elected without any vote. Again, a partial election was held in partial election was held in 2018, in which ballot boxes were filled up in the night preceding the day of election, without carrying the demands of the opposition parties for holding election by a caretaker government for the sake of security, fairness and transparency. Accused Sheikh Hasina held another partial ex-party election known as dummy election in January 2024 without allowing the political parties to participate. In 2024, the students launched a movement claiming reformation of in the quota system in government jobs. They particularly demanded reduction of quota to 5% from 56%. Instead of fulfilling the demand of the students or speaking with them on the issue, Sheikh Hasina, in a press conference on 14 July 2024, made a derogatory comment pointing towards the students of quota movement, saying, "Muktijuddhar nati putira chakri pabe na to ki rajakarer nati putira chakri pabe." Whereupon the student of Dhaka University got extremely agitated and assembled at Raju Bashundhara in front of TSC of Dhaka University, where they protested against Sheikh Hasina's humiliating comment and demanded her apology. Meanwhile, Awami League Secretary and Cabinet Minister Obaidul Qadir and Chhatra League Yuva League leaders stated in their party meeting that Chhatra League was enough to control the protesting students, and thus the agitation spread out in all other educational institutes throughout the country. The armed activists of Chhatra League and Yuva League attacked all on a sudden upon the protesting students with deadly weapons at the midnight, causing 297 of them injured and hospitalized. Moreover, the said terrorists hindered the injured students from going to the hospital, and furthermore, they also attacked the injured students in the hospital. From 16 July 2024, the Chhatra League and Yuva League terrorists, along with the law enforcers, killed and injured many students at various parts of the country. On 16 July 2024, as part of the widespread and systematic attack, student Abu Saeed of Rampur Begum Ruqayya University was repeatedly shot at a close range by police, causing his death and also injured many protesting students. Accused Sheikh Hasina ordered the law enforcers and the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League to use drone, helicopter, lethal weapons to kill the protesters, and accordingly, from 18 July to 1st August 2024, they killed hundreds of protesters and injured thousands throughout the country by using drone, helicopter and various types of lethal weapons. As part of the widespread and systematic attack in pursuance of the incitement and order of accused Sheikh Hasina and direct participation, abatement order and supervision of accused Asaduzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Mamoon, 6 protesters were brutally killed and many were seriously injured with lethal weapon by police at Sankarpur on 5th August 2024. Similarly, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League killed 6 persons at Ashuria with lethal weapons on 5th August 2024. One of the 6 was unidentified. After being shot dead, police inhumanly burned the dead bodies. Before being burned the dead body, unidentified protesters was alive. The learned chief prosecutor submitted that the family members of the martyrs, the injured victims and other witnesses
proved the aforesaid occurrences. The said occurrences are also recorded in videos and audios which have been played in the tribunal. The conversations recorded in DVD, CD and the videos of the occurrences have been examined by the CID experts who found that the said conversations and videos are not generated by artificial intelligence. In addition to the incitement, Order participation of the accused in the alleged atrocities, the accused are liable for their abstention from taking measures for the prevention of the same or taking any punitive measures against the doers thereof. Being the Prime Minister, accused Sheikh Hasina was the Supreme Commander of the law enforcing agencies, inclusive of the Home Minister and the Inspector General of Police, and as such, the crimes against humanity in question could not take place without the involvement, express or tacit of them. The learned Chief Prosecutor added that the movement of the students continued for 36 days, during which, as stated herein before, hundreds of protesting students and common people were killed and thousands were seriously injured, most of whom became permanently handicapped and blind. But accused Prime Minister Sheikh Hasina and the other accused and none of the government authorities or the leaders of the ruling party Awami League expressed concern or remorse for such atrocities so far. Accused Sheikh Hasina, instead of expressing remorse or seeking apology for the said crimes, continued to commit further crimes by threatening the present government, the International Crimes Tribunal personnel and the prosecutors, and also the political party leaders in her hate speeches in audio conversations from time to time. This tribunal, by an order on the application of the prosecution, prohibited Sheikh Hasina to be restrained from making hate speeches anymore, but she continued to do so. Sheikh Hasina committed contempt of this tribunal by threatening the concerned officials of the government as well as the tribunal personnel, inclusive of the prosecutors, to kill 226 persons and burn the houses of the rival party leaders and activists in an audio conversation with one of her party activists, for which the tribunal drew a contempt proceeding against her. In the said proceeding, the tribunal convicted Sheikh Hasina and sentenced her with 6 months imprisonment. The accused committed crimes against humanity jointly by their incitement, order, abatement, participation and inaction, which come within the purview of joint criminal enterprise and superior command responsibility. The authorities in question were widespread and systematic and were atrocities. The atrocities in question were widespread and systematic, and it was directed against the civilian population. The learned Chief Prosecutor concluded his submission with the saying that in the circumstances it has been proved and established beyond reasonable doubt that the accused committed the crimes against humanity by their incitement, order, participation, abatement and also inaction, whereupon they deserve the maximum punishment as prescribed by section 3 subsection 2 A, G, H and section 4 subsection 1 subsection 2A, 4.2b, 4.2c and 4.3 of the International Crimes Tribunal Act 1973. He added that the evidences against the accused are so strong and adequate that if they are tried in any other court or tribunal in the world, they would be awarded the maximum punishment. It may be noted here that the learned prosecutor Mr. Sheikh Mahdi assisted the Chief Prosecutor by referring a number of
decisions of different international tribunals. In the summing up session, the learned Attorney General of Bangladesh appeared and shared the concluding submission. In his submission, the learned Attorney General referred to the conviction and sentence of many of the heads of government and states in the world for their commission of crimes against humanity, and thereupon he asked for awarding maximum punishment to the accused of the instant case so that no other Prime Minister or the head of state recur such atrocities in the days to come. Summing up by the learned State Defence, Mr. Amir Hussain, the learned State Defence Council argued that accused Sheikh Hasina and Assaduzzahman Kamal are quite innocent. The accused did not incite or order or participate or abet the commission of the crimes against humanity in question. The trial itself against the accused under the International Crimes Tribunal Act 1973 is unlawful since the Act was passed for the purpose of trial of the persons who committed genocide in 1971. Allegedly, the atrocities spread throughout the country, but the prosecution failed to examine witnesses of all the districts where atrocities took place. The Learned Defence Council submitted that no helicopter was used to kill the protesting students and public in the July-August movement 2024. The audio conversations in questions have not been duly examined by the experts. Although the audios have been examined by CID, the same should have been examined by some more experts. He questioned the prosecution's claim as to the number of the deaths and injured. He stated that although the prosecution claimed that 1,500 protesters died and 25,000 injured, but the Gazette notifications of the government shows the number of dead protesters as about 800. He emphatically asserted that accused Sheikh Hasina did neither incite nor order nor take part in the alleged atrocities or crimes against humanity. Mr. Amir Hussain vehemently opposed the words of the learned Chief Prosecutor terming Sheikh Hasina and Assaduzzahman Kamal as fascist. He also opposed the assertion of the learned Chief Prosecutor that Sheikh Hasina fled to Delhi due to the commission of the crimes against humanity by the wave of the mass movement. Rather, she was compelled to depart the country against her will. The learned State Defence Council argued that the attack in question was neither widespread nor systematic nor directed against the civilian population. The learned State Defence Council further submitted that the accused Sheikh Hasina and Assaduzzahman Kamal cannot be held liable for joint criminal enterprise or superior command responsibility. He finally submitted that accused Sheikh Hasina and Assaduzzahman Kamal are quite innocent and as such they deserve to be acquitted of the charges. Now, the Honorable Chairman of the Tribunal, Mr. Justice Ghulam Murtaza Chaudhary, will read out the final portion of the judgment, including the observation. Thank you. Thank you. I will start with some matters of judicial notice. And before that, I am sorry that I did not mention the name of learned prosecutor Mr. Abdus Subhan Tarodar. Sometimes he was found here. I think he remains busy in this tribunal too. Sorry? So, and he was seen sometimes here to assist us. So, our thanks to him as well. We have taken judicial notice of some incidents. Number one, accused Sheikh Hasina
started making contemptuous and hate speeches in the social media subsequent to the July movement 2024, whereupon she was ordered by this tribunal to be restrained from such speeches of contempt and hatred. Secondly, in a telephonic conversation with a party activist named Mr. Shakil, accused Sheikh Hasina infringing tribunal's order, made some hateful and contemptuous remarks, asking said activist Shakil to kill 226 persons, as 226 cases have been filed against her, and to burn the houses of the rival people, whereupon this tribunal convicted her for contempt of the tribunal and sentenced her to 6 months imprisonment. Another one, the tribunal has further noticed one of her interviews published in the Daily Star a few days ago, the date has not been noted here, in which she impliedly admitted that atrocities had certainly taken place in July movement 2024, but she denied that she ordered to commit such atrocities. It has further been noticed by the tribunal that in another interview with a YouTube channel named Desh Samoy of India, accused Prime Minister Sheikh Hasina admitted her responsibility for the July 24 atrocities in the words, within quotation, as the leader of the country, I assume ultimate leadership responsibility. Furthermore, we have noticed that Sheikh Hasina made an interview with Delhi Anand Bazaar of India on 7 November 25, wherein she admitted her superior command responsibility. So you may find the newspapers. Now I will start with our observations and inference from the following findings, facts and circumstances. It transpires that the students of Dhaka University and other academic institutions had launched a movement on 1 July 2024 demanding reformation in the quota system in the government jobs and continued the same till 5 August 2024. The government did not pay heed to the demands of the students. Instead of listening to the students and fulfilling their demands, the then Prime Minister, accused Sheikh Hasina, undermined the movement and made a derogatory remark pointing towards the students, terming them Rajakars. The term is an objurgation. In Bangla, this is a gali. In her words, Mukti Joddhar Natiputira Chakri pabe na to Rajakarer Natiputira pabe. As the aftermath of aforesaid objurgation and the derogatory remark of accused Sheikh Hasina, the students, including female students who were at the forefront of Dhaka University, burst into a rage and assembled at the Raju Bhaskarya in front of TSC of Dhaka University
and vehemently protested against the said objurgation and defamatory words of Sheikh Hasina, and also demanded her apology and withdrawal of the said words. In the night following 14 July 2024, accused Sheikh Hasina held a telephonic conversation with Dhaka University Vice Chancellor ASM Maksud Kamal, and in course of the conversation, Sheikh Hasina said, রাজাকারদের তো ফাঁসি দিয়েছে, এবার তোদেরও তাই করব, একটাও ছাড়ব না, আমি বলে দিচ্ছি। Rajakars have been hanged, now they also will be hanged, none will be spared. I have already ordered. This is the translation. She again said, রাজাকারদের কি অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও ছাড়ব না। In the said conversation, Sheikh Hasina further said, আমি বলে দিচ্ছি আজকে সহ্য করার পর অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে। And it is crystal clear that Sheikh Hasina expressed her incitement to the activists of her party Awami League and affiliates, Chhatro League and Yuva League, and also gave provocation to the protesters, and furthermore she expressed that she ordered to kill and eliminate the protesting students. The concerned pen drive CD containing the above conversation as well as the transcript thereof have been submitted in the tribunal. In addition to the above, on 15/7/2024, our League Secretary and Cabinet Minister Ubaidul Qadir made another provocative remark, saying, Andolon Domanet Chhatro League is যথেষ্ট. Chhatro League is enough to control the movement. Whereupon the protesting students of Dhaka University burst into anger and vehemently protested against Sheikh Hasina, Ubaidul Qadir and the government. The activists of Chhatro League, Yuva League attacked the protesting students with various deadly weapons and severely injured hundreds of them, whereupon they had to be hospitalized. The attackers impeded the injured students proceeding to the hospital and also impeded their treatment. Moreover, the attackers made further attacks upon the students undergoing treatment in the hospital. In consequence of the above noted incitements of Sheikh Hasina, in the press conference on 14 July 2024, her order to kill them, as revealed in her conversation on the following night with Dhaka University Vice Chancellor, and also the provocative and aggressive remark of our League Secretary Ubaidul Qadir, the law enforcers and activists of Chhatro League and Yuva League attacked the protesting students at Dhaka University throughout the country, inclusive of Rampur Begum Rokeya University. And in furtherance thereof, police shot Begum Rokeya University student Abu Said repeatedly at a close range, whereupon he succumbed to the gunshots. The above mentioned conversation of Sheikh Hasina with the Dhaka University Vice Chancellor S.M. Maksud Kamal has been examined by the experts in the CID Forensic Laboratory, and it appears from the report of the examination that
the conversation was genuine and that the same have not been generated by artificial intelligence, AI. The concerned experts deposed in corroboration of the genuineness of the impugned conversation. Furthermore, we find support of such conversation in the reports of daily newspapers. In addition to the above, the concerned CD, pen drive containing the conversations has been played in the courtroom in course of the proceeding, and thereupon the conversation seemed to be genuine. The remarks of Sheikh Hasina in the press conference on 14/7/24 has been watched by many people in the television channel and social media. Almost all the witnesses, while deposing in the tribunal, mentioned that they watched the videos in the media. Moreover, the national daily newspapers published the said remarks on 15/7/24. The remark of Obaidul Qadir was published in the news, it's a repetition, over and above said inciting remark and killing and order of killing by Sheikh Hasina and the provocative remark of Obaidul Qadir have not been denied by them. Although State Defence Council, the Lord State Defence Council for the absconding accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal submitted that the conversation between Sheikh Hasina and ASM Kamal, Maqsood Kamal, has not been properly tested, but he failed to show any cogent reasons in this regard. The prosecution witnesses proved the attack upon the Dhaka University students by the activists of Awan League, Chhatro League and Yuva League following the incitement and Sheikh Hasina's order of killing, as well as the provocative remark of Obaidul Qadir. Sheikh Hasina ordered the law enforcing agencies to use drone for locating the congregating protesters and thus to use helicopter and lethal weapons to kill them. Such order has been disclosed by Sheikh Hasina in her telephonic conversation on 18/7/2024 with Dhaka South City Corporation Mayor Fazle Nur Taposh, as it has been read beforehand, and also with Hassan al-Haq Innu. The concerned pen drive CD containing the aforesaid conversations have been submitted in the tribunal. The said conversations have been examined in the forensic laboratory of CID, and the concerned experts found that the conversations are genuine and not generated by artificial intelligence, AI. Moreover, the pen drive CD containing the conversations in question have been played in the courtroom, and we have heard the conversations, and thereupon it appeared to us that the conversations are real, not fake and fabricated. Accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Mamun acted jointly in connivance and collaboration with each other to commit the atrocities in order to kill the protesters throughout the country.
It has been disclosed by Chaudhry Abdullah Al Mamun in his testimony that a core committee consisting of Home Secretary Jahangir, Additional Home Secretary Political Mr. Tipu Sultan, Additional Secretary Reza Mustafa, SB Chief Munirul Islam, DB Chief Harun Rashid, RAB DG Barrister Harun Rashid, DMP Commissioner Habibur Rahman, DG of BGB Major General AKM Major General Ashrafuzzaman Siddiqui, DG of Ansar Major General AKM Aminul Haq, NTMC Chief Major General Ziaul Hasan, DGFI Chief and MSI Chief used to hold meeting every night after 19 July 2024 at the residence of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal. Accused Chaudhry Abdullah Al Mamun said that instruction to the core committee used to come from the Prime Minister. He also said that at one stage of the movement, it was decided to use drone to locate the gathering of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to control the movement. In a meeting of the core committee, Sheikh Hasina passed a direction to use lethal weapon. Additional DIG Joabdar, who was present there, communicated the message to the police officers throughout the country to use lethal weapons accordingly. Furthermore, Chaudhry Abdullah Al Mamun said that in pursuance of the remark of Obaidul Qadir and Nanak that Chhatra League and Yuva League are enough to bring the movement under control. He further said that following such remarks, activists of Chhatra League and Yuva League attacked the students of Dhaka University. He also said that a lot of protesting students and public were killed by using drone, helicopter and lethal weapons throughout the country. Chaudhry Abdullah Al Mamun further asserted in his testimony that he, along with Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, Home Secretary and DMP Commissioner, went to Narayanganj on 29/7/24 to observe the situation of the movement, and on the way they stayed for a while in front of Jatrabari police station, and then the Iqbal of Wari zone showed a video to the Home Minister on his mobile and said, "We shoot one, that one dies, that one gets injured, but the others do not move." Therefore, it is perspicuous from the above that all the three accused led the operations against the protesting students and public jointly as a matter of joint criminal enterprise. As the aftermath of Sheikh Hasina's order, as well as the supervision and guidance of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League invaded the protesting students and public throughout the country by using drone, helicopter and lethal weapons, causing death to about 1,500, inclusive of 6 protesters at Sankarpur of Dhaka, namely Shahryar Khan Anas, Mahdi Hassan Junaid, MD Yaqub, MD Rakib Harladar, Muhammad Ismail Haq, Manik Mia alias Shahari, and another 6 protesters at Ashuria of Sabat, namely Sajjad Hussain,
Sajal, Ashabur, Tanzil Mahmud, Sujoy, Bayezid Bustami, Abul Hussain, and another unidentified protester near Dhaka and caused grievous injuries to about 25,000 of them. In Australia, the aforesaid 5 dead bodies and another body of an unidentified injured protester were burned with petrol by police. The law enforcers and the activists of Awami League and those of its affiliated organizations named Chhatra League and Yuva League killed and injured the protesting students and members of the public with lethal weapons like SMG, LMG, China rifle, shotgun, 9mm pistol, 7.62 pistol, both on the ground as well as from the helicopters from above the ground. The atrocities were committed by incitement, order, abatement, and failure to take preventive and punitive measures of the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduddin Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhary Abdullah Al Mamun, and by the abatement, aid and perpetration of the underlings, that is the subordinates. Some of the injured victims, members of the families of dead and injured protesters, other eyewitnesses from different parts of the country deposed in support of the atrocities of killing and injuring hundreds and thousands of protesters all over the country. Under the foregoing facts and circumstances, it has ostensibly been substantiated that the atrocities of killing and gravely injuring the protesting students and public took place almost all over the country. In view of the testimony of the investigating officer, the atrocities during the movement, July movement 2024, the atrocities occurred in 50 districts and lethal weapons were used in 41 districts of Bangladesh. We also find that victim witnesses from many districts testified in the tribunal stating that killing and injuring the students and common people took place in their respective districts during July movement 2024. Thus it is clear enough that attack in question was directed against civilian population and it was widespread and systematic. Therefore, in the atrocities of killing and gravely injuring the protesters, as aforesaid, accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity by her incitement, order, and also failure to take preventive and punitive measures. Under charge 1, accused Sheikh Hasina committed 1 count of crimes against humanity by her order to use drones, helicopter and lethal weapons under charge number 2. Count 1. Accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity on 1 count under charge 1. Accused Asaduddin Khan Kamal
and Chaudhary Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopter and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asaduzzaman Kamal and Chaudhary Abdullah Al Mamun committed 2 counts of crime against humanity under the same charge by their abatements and failure to prevent the atrocities at Sankarpur, Dhaka and also committed crimes against humanity by their abatements and failure to prevent the atrocities in Ashulia, Sabar, Dhaka under the same charge. Accused Sheikh Hasina, the Prime Minister, and as the President of Awami League and the controlling authority of all affiliated organizations, was the superior commander of the said party leaders and activists, as well as the Home Minister and Inspector General of Police, that is accused Sheikh Hasina and 2 other accused were in the superior and subordinate relationship. On the other hand, the Home Minister was the superior of the Inspector General of Police, that is they are in the superior and subordinate relationship. As required to be an element as required by the provisions of Rome Statute. In the like way, all the police officers are subordinate to the Inspector General of Police. They worked under him. Thus, it is apparent that accused Prime Minister Sheikh Hasina had superior control status over accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhary Abdullah Al Mamun, whereupon it was her responsibility to take measures to prevent the atrocities in question, which continued for about a month. She did not also take any punitive measures against the perpetrators. In the like way, Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal held superior command responsibility over the Inspector General of Police and successive other officers, and as such he had the responsibility, superior command responsibility to prevent all of them from committing the atrocities and for taking punitive measures against the perpetrators. Thus, both the accused, Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhary Abdullah Al Mamun, they committed crimes against humanity by their abatement, that is facilitation, and their failure to prevent the atrocities committed by their underlings, and hence they are liable to be punished under section 32A, 32G, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act. Accused Sheikh Hasina is liable to be punished under section 32A, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act 1973. It is obvious from the facts and circumstances delineated herein before that the law enforcers and the activists of ruling party Awami League, as well as its affiliated organizations, targeted the unarmed civilian protesters countrywide and accordingly attacked them. Therefore, in all the above discussed
atrocities, the elements constituting crime against humanity have been fulfilled. The victim witnesses, the other witnesses and the investigating officer held the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun liable for the atrocities. It may be mentioned here that Mr. Chaudhry Abdullah Al Mamun, Inspector General of Police, has been tendered pardon on his application pursuant to Section 15 of the Act with a view to obtaining his evidence. He is supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any of the crimes specified in Section 3 on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances relative to the crime and to every other person concerned, whether as principal or abettor in the commission thereof. According to subsection 2 and 3 of Section 15, he has been examined as a witness and detained in custody until today. It appears to the tribunal that he made a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the crime and to every other person concerned, both as principal and abettor in the commission thereof. He categorically admitted his involvement in the alleged acts and disclosed that a core committee consisting of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal himself used to hold meeting every day at the residence of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal to take decisions as to the necessary measures to face the movement of the students and to pass the instructions and to pass the necessary instructions. He said that accused Prime Minister used to pass directions to the core committee in this regard. This accused also said that Sheikh Hasina directed them to use drone to trace the location of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to kill the protesters. He mentioned that chain of command in the police service was not maintained. In most of the cases, the highest authority used to communicate or contact the mid-level officers like Additional Commissioner Harun Rashid, Additional Commissioner Monirul Islam. Accused Prime Minister Sheikh Hasina passed the direction in dozens of Additional Deputy Commissioner Pralay Kumar Joardar during a core committee meeting. And as such, Joardar conveyed the direction to all the concerned officers throughout the country. Direction means the direction to use helicopter and lethal weapons as well as drones. Chaudhry Abdullah Al Mamun also mentioned in his testimony that he had a clean image and track record throughout his service for long 36 years. There had been no allegation against him during his long tenure. He said that he feels remorseful and ashamed on seeing the atrocities in the videos displayed in the courtroom. He sought apology to the tribunal and to the people of the country. Although accused Chaudhry Abdullah Al Mamun claimed to have made full disclosure of the circumstances,
and we do also believe that he made a full and true disclosure. But the offences he committed and admitted is punishable with the capital sentence. And as such, in consideration of his disclosure and the gravity of the offences, we do incline to convict him and award him a lenient sentence, which will be declared later on. By the aforesaid acts and omissions, the accused committed crimes against humanity under section 3 2A, subsection G, clause H, 41, 42, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973, as stated before. The accused Sheikh Hasina and Asaduddin Khan Kamal remained in abscondence ab initio, despite the fact that notices and warrants were duly served in their given address according to law. Moreover, they were asked by publishing notice in 2 daily newspapers to appear and contest the case, but they did not turn up. Thus, their abscondence itself is suggestive of their guilt. The learned State Defence Counsel contended that the trial of the accused persons under the International Crimes Tribunal Act 1973 is not tenable, since the Act was passed in the Parliament for the purpose of trial of the criminals of War of Independence in 1971. While arguing this, the learned State Defence Counsel perhaps did not have a visual of the provisions of the Act as well as the preamble thereof. The preamble of the Act says that the Act was made in order to provide for detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law, and for the matters connected therewith. Section 3 of the Act provides that the said crimes committed both before and after the commencement of the Act, before 1973, after 1973, are triable by the International Crimes Tribunal, whereupon the contention of the learned State Defence Counsel is not tenable in law. Moreover, Article 47 of the Constitution of Bangladesh has given upper hand to the International Crimes Tribunal Act 1973 over the Constitution itself. The State Defence Counsel also contended that for the purpose of proving atrocities throughout the country, witnesses from all over the country have not been examined. In this context, we have to say that witnesses from many parts of the country have been examined, and they have adequately proved the atrocities in almost every part of the country. The victims, the family members of the dead and injured protesters, as well as the eyewitnesses, gave their testimony, which are enough for the proof of the charges. Quantity of witnesses is immaterial, while there are a small number of qualitative witnesses. Still, the number of 54 witnesses examined by the prosecution is not small. The learned State Defence Counsel also alleged that
The audio conversations in question have not been examined by more than one department like CID. In this regard, we would hold that the genuineness of the report of CID has not been challenged, nor has the report been proved ingenuine, whereupon no other department was in need of holding further examination thereof. It is the further allegation of the learned State Defence Council that accused Sheikh Hasina and Asar Jahan Khan Kamal did not incite or order the commission of the crimes against humanity as alleged, nor did participate in the commission thereof, and thus they deserve to be acquitted. The learned Chief Prosecutor, in course of summing up, asked for passing necessary order restraining Awami League from running activities as a political party. Although the prosecution depicted series of worst deeds of Awami League regime in the language of the prosecution, since the achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point, since this is not the issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews she impliedly admitted her superior command responsibility. The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, RAB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilians, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to
be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators, and thus she is punishable, she is liable to punish under section 3, subsection 1A, Section 3, subsection 2, clause G, section 3, subsection 2, clause H, section 4, subsection 1, clause B, and section 4, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these 3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts. On 1 count, there are several counts. For 1 count, that is passing the order for deploying drones, helicopters and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under section 3, subsection 2A and section 4, subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime crime against humanity on the second count, killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance by virtue of her order, as stated beforehand. And similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only 1 sentence, that is sentence of death. Please.
আবার আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরো শোভনীয় দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাইলেন্ট থাকবেন। Accused Asadujaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asadujaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities and also to failing to take necessary preventive measures. Punitive measures. And thus, Asadujaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar, and for both the occurrences he committed 4 counts of offences, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asadujaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement. Considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offence, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with a sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina and accused Asadujaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the
protesters concerned in this case who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in section 20 subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhary Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে বুলডোজার আনলো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ বিক্ষোভ করছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে এখানে রেখেছে এবং তারা বিক্ষোভ করছে, অর্থাৎ পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। কোনোভাবেই ভেতরে কাউকে আসলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ আজকে সকাল থেকেই ধানমন্ডি 32-এর আশেপাশে, অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এর যে সড়কটি রয়েছে 32 নাম্বার সড়ক দিয়ে প্রবেশ করতে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং ইতিমধ্যে আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা তারা স্লোগান দিয়ে তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে তারা 32-এর ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা তারা করছেন এবং বাইরে ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে রাখা হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে মূলত ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়িটি রয়েছে, বাড়িটি মূলত আগেই 2 দফায় ভাঙা হয়েছে, ছাত্র জনতা ভেঙেছে এবং অবশিষ্ট যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশটুকু ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার এনে ধানমন্ডি 32-এ রেখেছে এবং তারা মূলত পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে তারা ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা তারা করছেন। তারা স্লোগান দিচ্ছেন, বিক্ষোভ করছেন, বিক্ষোভের মাধ্যমে তারা তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটি তারা জানান দিচ্ছেন। আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে তারা মূলত শেখ হাসিনার যে আমরা যেমনটি দেখছি ধানমন্ডি 32-এ শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে 2টি বুলডোজার এনেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই তারা স্লোগান জানাচ্ছেন, স্লোগান দিয়ে তারা তাদের যে প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছেন। পুলিশ মূলত তাদেরকে বাধা প্রদান করেছে, শিক্ষার্থীরা সেই বাধা উপেক্ষা করেই তারা ভিতরে এই মুহূর্তে ধানমন্ডি 32-এ রয়েছি। আপনারা জানেন আজকে এই
সাবেক ফ্যাসিস্ট সরকার আওয়ামী লীগের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সরকার প্রধান ছিলেন, এবং শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে আজকে এই ধানমন্ডি 32-এ বেলা 11টার পরবর্তী সময়ে এই 32 নম্বর বাড়িটি ভাঙার জন্য যে অবশিষ্ট ছিল সেটি ভাঙার জন্য যে একটি বুলডোজার নিয়ে কিছু ছাত্র জনতা এখানে আসেন, এবং তার পরবর্তীতে এখানে যেই ব্যারিকেড করা হয়েছিল বা পুলিশের তল্লাশি টিম ছিল তারা বাধা দেয়, এবং এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীও ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, এবং তার পরবর্তীতে এখানে বেশ কিছুক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের সাথে ঠিক দুই পক্ষের কথা চলে, এবং ঠিক সেই জায়গা থেকে সেনাবাহিনী সেই বুলডোজারটি ভেতরে আর প্রবেশ করতে দেয়নি। তার পরবর্তীতেই মূলত ওই ছাত্র জনতা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে, এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা যেমনটি দেখেছি যে এখানে অন্তত 4টি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়, এবং এই সাউন্ড গ্রেনেড অপরপক্ষ থেকে এই পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। ফলে অন্তত আমরা দেখেছি 2 জনের মতো আহত হয়েছেন, এবং একজনকে আমরা পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের দিকে যেতে দেখেছি, তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঠিক লাঠিচার্জের কারণে না ঢিল লেগে সেটি আমরা এখন নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখি এই আজকে ঠিক 12টায় ট্রাকে করে একটি বুলডোজার, 2টি বুলডোজার আনা হয় ধানমন্ডি 32-এ, এবং এ সময় বুলডোজারের উপর আমরা বেশ কিছু ছাত্র জনতাকে দেখেছি, এবং সেখানে উপস্থিত যে তরুণরা ছিল তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, এবং সেখানে 32 নম্বরে যেই সাজোয়ার যান রাখা হয়েছিল সেখানেই মূলত এই প্রবেশের মুখেই তাদের এই বাধার সম্মুখীন হন। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী পুরো এই রাস্তাটি, এই প্রবেশ মুখটি 2 পাশেই ঘিরে রেখেছে, অর্থাৎ পূর্ব পাশ এবং পশ্চিম পাশ। এর আগে চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি রাত 11টার দিকে একটি বুলডোজার দিয়ে এই 32 নম্বর বাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, এবং সেদিন একটি এক্সকেভেটর আসে এখানে, যদিও সেটি পরবর্তীতে আর কাজ করেনি। এর আগেও আমরা দেখেছি গত বছরের 5 আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই 32 নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং প্রসঙ্গত আমরা যেমন জেনেছি যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের যে বিচারের মুখোমুখি করা হয় শেখ হাসিনাকে, এবং কার্যকর নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির যে ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল সেটিকে ঘিরেই আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এবং আমরা ছাত্র জনতার সাথে কথা বলেছি, তারা যেমনটি বলছেন যে এই জুলাই জুড়ে যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার, এবং তার পরবর্তীতে তার ফলশ্রুতিতে যেমনটি হয়েছে হাজার হাজার ছাত্র জনতা জীবন দিতে হয়েছে, এবং অন্তত কয়েক হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, এবং বিকলাঙ্গ হয়ে বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারিয়ে তারা এখন হাসপাতালের বিছানায়ও এখন রয়েছে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্ষমা চাওয়া বা কোনো ধরনের অনুশোচনার না ভোগা, এবং এই দায়ে যখন তাদেরকে এই বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে তখনও তাদের লকডাউন কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে যেই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, বা ককটেল বিস্ফোরণ বা বাসে আগুন দেয়া, এইসব ঘটনার ঠিক ঘটনার পরেই ফুঁসে ওঠে এই ছাত্র জনতা। তারা বিচারের দাবিতে, অর্থাৎ আজ সকাল পর্যন্ত কয়েকজন শিক্ষার্থীরা এখানে যেমনটি বলেছিলেন, তরুণরা আমাদের সাথে জানিয়েছেন, সকাল 11টায় এই মানবতা বিরোধী অপরাধের রায় পড়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন কিছুটা একটু বিলম্ব হয়, অর্থাৎ এই বিলম্ব হওয়ার কারণেই কিন্তু তারা ফুঁসে ওঠে এবং বারবার প্রতিবাদ জানায়, এবং এই যে এত কিছুর পরেও যখন এই ফ্যাসিস্ট কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যেই আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে আবার স্লোগান নিয়ে এই ছাত্র জনতা তারা আবার এই 32-এর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর পাল্টা ধাওয়া চলছিল, এবং তখন একটি পক্ষ ঠিক নিউ মার্কেটের দিকে ঢাকা কলেজের দিকে এগিয়ে যায়, আর একটি পক্ষ এই স্কয়ার হাসপাতাল গ্রিন রোডের দিকে পান্থপথ ধরে সেদিকে চলে যায়, এবং পেছনে আরেকটি পক্ষ ঠিক এই শ্যামলীর রাস্তা মেন সড়ক ধরে পেছনে তাদেরকে ধাওয়া দিয়ে আসে, এবং আবার
এখন স্লোগান দিতে দিতে শিক্ষার্থীরা বা ছাত্র জনতা তরুণরা এগিয়ে আসছেন, বলছেন যে এই এত হত্যাযজ্ঞের পরেও যাদের অনুশোচনা হয়নি, যারা এখন পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞের বিচারকে বিলম্বিত করার জন্য যেই কার্যক্রমটি চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে মূলত আজকের এই তাদের এই কর্মসূচি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে কয়েকটি স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোনোভাবেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ধানমন্ডি থেকে। পুলিশ সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে ধানমন্ডি 32 করেছে আপনাদেরকে। ধানমন্ডি 32-এর বাড়ি ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে সড়কটি, প্রধান সড়কটি রয়েছে সেই সড়কে তারা অবস্থান করছিল। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী তাদেরকে আসলে বাধা প্রদান করেছিল এই ভেতরের প্রবেশ করাতে। তবে পুলিশের সাথে মূলত পুলিশ সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে তারা প্রবেশ করে ফেলেছে এবং তারা যে কর্মসূচি দিয়েছে, যে তারা বলেছেন যে এই 32 নম্বরে যে বাড়িটির যে অবশিষ্ট অংশ আছে সেগুলো আসলে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবে এবং পুরো মাঠ বানিয়ে ফেলবে এই জায়গাকে। এবং সেই কর্মসূচি পালন করতেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা তারা ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি সেই বাড়িটিতে তারা অবস্থান করছেন। মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু আসলে প্রথম থেকেই এই বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আজকে সকাল থেকেই সকলকে অর্থাৎ সর্বসাধারণকে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে আসছিলেন। গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও ভেতরে প্রবেশ করতে তারাও নিরুৎসাহিত করছিলেন এবং আমরা দেখেছি যে সেই অবস্থার মধ্যেই কিন্তু আসলে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতি সেখানে ছিল। এই ছাত্র জনতার যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি টের পেয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছিল। তবে সেই বাধা উপেক্ষা করেই বলা চলে ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িতে কিন্তু যে বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু প্রবেশ করেছে এবং আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনী তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানে দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ সকাল থেকে সেনাবাহিনী এখানে উপস্থিত ছিলেন না। তবে কিছুক্ষণ আগেই যখন আসলে বুলডোজারটি এসছে তারপরেই সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেনাবাহিনী তাদের যে ফোর্স সেই ফোর্স কিন্তু তারা বাড়াচ্ছেন। তারা প্রধান যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি দিয়ে তারা প্রবেশ না করে তারা কিন্তু পেছনের সড়ক দিয়ে এই যে ধানমন্ডি 32-এ প্রবেশের যে চেষ্টা সেই চেষ্টাটি তারা করছেন। অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এ যে বুলডোজার যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি আসলে বলা চলে যে এইখানে আসলে কাউকেই প্রবেশ করতে দেবেন না। প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সেই সকল কিছুই মূলত চেষ্টাটি কিন্তু আসলে তারা তাদের জায়গা থেকে তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটি তারা পরিষ্কার করছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী তারা কিন্তু ধানমন্ডি 32-এ প্রবেশ করছেন এবং তারা তাদের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ এখানে যারা ঢুকে পড়েছে এবং যাতে আর কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এড়ানোর জন্য সেনাবাহিনীর যে অবস্থান সেই অবস্থান কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বলা চলে যে ছাত্র জনতার যে শিক্ষার্থীরা, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা যে কর্মসূচি তারা দিয়েছিলেন যে ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে বুলডোজার কর্মসূচি পালন করবেন এবং বুলডোজার দিয়ে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবেন এবং সেই কর্মসূচিতে তারা ইতিমধ্যে 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এ তারা এসেও অবস্থান নিয়েছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন, পুলিশের সাথে তাদের কথা হচ্ছিল এবং তারা কিন্তু আসলে পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার যে বিষয়টি রয়েছে সেগুলো দেখিয়ে তারা কিন্তু কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছিলেন না। তবে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সেই বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু ধানমন্ডি 32-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বুলডোজার কিটটি তারা ঢোকাতে পারেননি। তারা কয়েকজন শিক্ষার্থী তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে দৌড়ে কিন্তু তারা ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়ি সেই বাড়িতে তারা প্রবেশ করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি 32 নম্বরে ছিল না। তবে এই বুলডোজার যখন আসা হয়েছে তারপর থেকেই আসলে সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সকাল থেকেই তৎপর ছিলেন। তারা ধানমন্ডি 32-এর যে সড়কটি রয়েছে 32 নম্বর সড়ক সেই সড়ক দিয়ে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং সকালবেলা অনেকে আসলে যে ধানমন্ডি লেক রয়েছে লেকে হাঁটতে যান তাদেরকে পর্যন্ত আজকে এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। গণমাধ্যম কর্মীরা যখন সকাল থেকে প্রবেশ করতে চেয়েছিল গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও তারা নিরুৎসাহিত করেছে ভেতরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে। তবে আমরা আসলে সর্বশেষ যে বিষয়টি দেখতে পেলাম ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা তাদের যে বুলডোজার কর্মসূচি সেই কর্মসূচি যখন তারা পালন করবেন এবং এটি তারা বলেছেন তারা যখন বুলডোজার নিয়ে এসছেন তার পরপরই আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যানটি মূলত ব্যারিকেডের সামনে তারা দিয়ে রেখেছিলেন, তারা তাদের সাজোয়া যানের সামনে অবস্থান করছিলেন। তবে শিক্ষার্থীদেরকে আসলে আটকে রাখা যায়নি, শিক্ষার্থীরা সেই বাধা উপেক্ষা করেই তারা ঢুকে পড়েছেন ধানমন্ডি 32-এর বাড়িতে।
শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে রাজধানীতে পুলিশের ব্যাপক তল্লাশি সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে, অর্থাৎ যে বিশেষ করে মোটরসাইকেল আরোহী যারা রয়েছেন তাদের গাড়িগুলোকে দাঁড় করিয়ে তারা যে তল্লাশির যে বিষয়টি সেই বিষয়টি কিন্তু তারা করছেন। অর্থাৎ যে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে, বিশেষ করে যে ককটেল হামলাগুলো হচ্ছে সেই ককটেল হামলাগুলো বেশিরভাগ অর্থেই দেখা যাচ্ছে যে মোটরসাইকেল প্লে করে এসে আসলে ঘটাচ্ছে, এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই মূলত যে ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আসলে বিশেষ নজরদারির মধ্যে এনেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এবং তারা যে মোটরসাইকেল রয়েছে, মোটরসাইকেল চালক থেকে শুরু করে পেছনে যে আরোহী রয়েছেন তাদের সাথে যদি ব্যাগ থাকে সেই ব্যাগ চেক করা, পকেট চেক করা, এই সকল কিছু চেকের মাধ্যমেই কিন্তু আসলে যে মূলত তারা আসলে ছাড়ছেন। আমরা যে চিত্রটি আসলে দেখছি ধানমন্ডি 32-এর সামনে আমরা অবস্থান করছি। এখানে সকাল থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যে সড়ক উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং এখনও আসলে বলা চলে যে 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি কিন্তু ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সড়ক দিয়ে আসলে কেউই গতদিন আমরা দেখেছি যে গত 13 নভেম্বর সাধারণ মানুষ আসলে প্রবেশ করতে পেরেছে, তবে আজকে আসলে কাউকেই 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং যে গাড়িগুলো রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলো, সেই গাড়িগুলোকে কিন্তু রাস্তার যে আরোহীরা রয়েছেন তাদেরকে আসলে দাঁড় করিয়ে যে পকেট চেক করা, ব্যাগের ভেতরে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কি না কোনো সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা পরীক্ষা করছেন, এবং সেই বিষয়গুলো খতিয়ে তল্লাশির মাধ্যমে তারা দেখছেন। এছাড়াও গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন, গাড়ির কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, গাড়িটি চোরাই গাড়ি কিনা, কারণ অনেক অংশেই দেখা যায় যে গাড়ি 5 আগস্টের পরে যে ব্যাপক গাড়ি চুরি হয়েছে সেই গাড়িগুলো আসলে অনেক অংশে সাধারণ মানুষ যারা আসলে রয়েছেন তারা কিন্তু চলাচল করেন। তো সেই জায়গা থেকে আসলে গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করা, হেলমেট দেখা, এবং যে বিষয়টি আসলে আজকের এই চেকপোস্ট অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এর যে চেকপোস্ট সেই চেকপোস্টে যে বিষয়টি আসলে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলোকে, যে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে মোটরসাইকেলগুলোকে দাঁড় করিয়ে তাদের পকেট এবং ব্যাগ সেগুলো আসলে দেখা, এবং ব্যাগের মধ্যে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য তারা বহন করছে কিনা সেই বিষয়গুলো খতিয়ে কিন্তু দেখা হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে 32 ছাড়াও বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে, চেকপোস্টের মাধ্যমে ব্যাপক করা হচ্ছে। এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপক যে তল্লাশির উপর সেটি কিন্তু আসলে চালানো হচ্ছে, এবং এখানে যে গাড়িগুলো রয়েছে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে সেই মোটরসাইকেলগুলোর আরোহীদের যে ব্যাগ পকেট সেগুলো কিন্তু আসলে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, অর্থাৎ চেক করে দেখা হচ্ছে যে তার ভেতরে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বা সে বিষয়গুলো আসলে রয়েছে কি না সেগুলো কিন্তু দেখা হচ্ছে। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যে উপস্থিতি সেই সড়ক উপস্থিতি রয়েছে। অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কিন্তু আসলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। তারা তল্লাশি চৌকি দিয়েছেন, তল্লাশির মাধ্যমে চেকপোস্টের মাধ্যমে তারা যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ ব্যাগের মধ্যে বা মোটরসাইকেলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কিনা সেই বিষয়গুলো যেমন খতিয়ে দেখছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ঢাকার যে গুরুত্বপূর্ণ যে সড়ক, বিশেষ করে কোর্ট, শাহবাগ, হাইকোর্ট এরিয়া, যেহেতু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টে অবস্থিত, সেখানেও আসলে সেখান থেকেই মূলত শেখ হাসিনার যে মানবতা বিরোধী অপরাধের যে মামলা সেই মামলার যে রায় সেই রায় আজ দেয়া হবে, এবং সেইটিকে কেন্দ্র করেই মূলত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। এবং আরেকটি যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব রয়েছে, অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলার যে বাহিনী রয়েছে, বাহিনীর যে সকল ইউনিট তারা কিন্তু সব সমন্বয় করে আসলে কাজটি করছেন, এবং তারা বিভিন্ন পয়েন্টে তারা আসলে অবস্থান করছেন। এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে 32 নম্বরের যে চিত্র সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই যে পুলিশের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যান এখানে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ কেউ যদি অপ্রীতিকর ঘটনা করে, নাশকতামূলক ঘটনা করার চেষ্টা করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুত রয়েছেন সেটিকে দমন করবার জন্য। 2 দিন ধরে চলছে আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি, সেই শাটডাউন কর্মসূচি ঘিরে রাস্তায় আজকে বিশেষ করে যে গাড়ির চাপ তুলনামূলকভাবে অনেক কম, তার কারণ আমরা যে সড়কটিতে রয়েছে মিরপুর সড়ক, সেই মিরপুর সড়কে সাধারণত প্রচুর গাড়ি ঘোড়ার চাপ থাকে, ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বলা চলে একদমই কম, পাবলিক বাস চলাচল করছে, মোটরসাইকেল, রিক্সা চলাচল করছে, সেগুলোর মাধ্যমেই যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে সেগুলোর মাধ্যমে আসলে চলাচল করছেন। আমরা যেমনটি আসলে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পুলিশের যে তল্লাশি সেই তল্লাশিও কিন্তু পরিচালনা করা হচ্ছে 32 নম্বরের সামনে। 32 নম্বর সড়কের ঠিক পাশেই বুলডোজার মূলত
চেকপোস্ট, সেই চেকপোস্টটি বসানো হয়েছে এবং সেখানেই মূলত মোটরসাইকেল, বিশেষ করে মোটরসাইকেলকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং মোটরসাইকেলের ভেতরে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কি না সকল কিছু কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানাচ্ছিলাম আপনাদেরকে 32 নাম্বার থেকে। এই ছিল আমার কাছে এই মুহূর্তে রাজধানীর যে নিরাপত্তা যে তল্লাশি, সেই তল্লাশির সর্বশেষ তথ্য। ঘটনা ঘটছে, ইট পাটকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অর্থাৎ যে এখানে যারা আন্দোলন করছিলেন তারা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট পাটকে নিক্ষেপ করছেন। এই যে সকাল থেকে ধানমন্ডি 32 নম্বরকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছিল, সেই উত্তেজনা মাঝে কিছুটা থেমে গিয়েছিল এবং পুলিশ পরপর 2 দফা যারা আন্দোলন করছিলেন তাদেরকে বুঝিয়ে এই জায়গাটি থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপরের দিকে খেয়াল রাখবেন। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যকে লক্ষ্য করে ইট পাটকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। এখনো আন্দোলনকারীরা যেখানে আছেন সেই পাশটা যাওয়ার চেষ্টা করি এবং যেখান থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সকাল থেকেই পরিস্থিতি কয়েকবার উত্তেজনাকর ছিল এবং এই পরিস্থিতি অনেকবারই বুঝিয়ে কিন্তু স্বাভাবিক করতে পেরেছিলেন। এখানে আহত একজনকে দেখছি, একজন আহত হয়েছেন। হ্যাঁ, এই যে দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টানোর ঘটনা ঘটছে, এই যে ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে শুরু করে অর্থাৎ নিউ মার্কেটের দিকে যে সড়কটি গেছে, এই সড়কে কিন্তু একটা অংশ চলে গেছে এবং আরেকটা অংশ এখান থেকে গ্রিন রোডের দিকে যে অংশটি গেছে সেখানে গেছে এবং তারা যেখানে আছেন সেখান থেকে পুরোটাই সরিয়ে দেবার জন্য আবারও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এখানে সেনাবাহিনীর সদস্য যারা আছেন তাদেরকে এবং পুলিশ যারা আছেন আসলে সবাইকে উদ্দেশ্য করেই ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এখান থেকে এখনো ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি যদি একটু দেখাই যে এই ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে পান্থপথ হয়ে রাসেল স্কোয়ার থেকে পান্থপথের দিকে কারণ বাজার দিকে যেতে যে সড়ক, এই সড়কের ওই পাশ থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে পুলিশকে লক্ষ্য করে। এবং এর আগে আমরা দেখেছি পুলিশ এবং সেনাবাহিনী মিলে কিন্তু তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে পরিস্থিতি ঠান্ডা করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 1 ঘন্টারও বেশি সময় দেখেছিলাম যে আলাপ আলোচনা করে বুঝিয়ে আজকে যেন ধানমন্ডি 32 নাম্বারে কোনো ধরনের কোনো পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলো। এর আগেও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে এবং পুলিশের সদস্যকে আমরা আহত হতে দেখেছি, আরেকজন সদস্যকে আমরা আহত হতে দেখেছি। যারা বুলডোজারে অবস্থান করছিলেন তাদেরকে আমরা দেখিয়েছি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে যে বুলডোজারে থেকে তারা অনড় ছিলেন। তাদেরকে 1 ঘন্টারও বেশি সময় আমরা সরাসরি সম্প্রচারে দেখিয়েছি যে তাদেরকে বুঝিয়ে এই স্থান থেকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা আসলে কোনো অনুরোধই শুনছিলেন না। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা একটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে এবং এই কয়েক মিনিটের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায়
বেশ কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং এর ফলে আমরা দেখেছি একজন পথচারী আহত হয়েছে। আপনারা দেখছেন এখন নতুন করে আরও কয়েকটি সেনাবাহিনীর গাড়ি এসেছে এবং সেনা সদস্যরা এসেছেন। সবকিছু মিলিয়ে চারপাশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ধাওয়া সেনাবাহিনী পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। আমরা যদি গ্রিন রোডের চিত্রটি দেখাই, তাহলে এই পান্থপথের রোডের চিত্রটি দেখাই, পুলিশ কিছুক্ষণ আগে এই ছাত্ররা তাকে ধাওয়া দিয়ে সামনে দিয়ে আসে এবং সেখান থেকে আবার এই প্রধান সড়কের দিকে আগাচ্ছে, ধানমন্ডি রোডের দিকে আগাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে কয়েকটি পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে। সম্ভবত বেশ 2 থেকে 3 জন আহত হয়েছেন। এখানে 3টি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং একজন পথচারীকে আমরা যেমনটি প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, আমরা যেমন দেখেছি একজন পথচারী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন এবং কপালে কেটে গিয়েছে এবং রক্ত ঝরছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে ঘটনাটা ঘটেছে, লাঠিচার্জের কারণে নাকি ঢিল লেগে বা তেমন কোনো তথ্য এখন আমরা পাইনি। আপনারা জানেন এই আওয়ামী সরকারের যে জুলাই অভ্যুত্থানে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল, সেই মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ডের আজকের এই রায়ের দিনকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বোল্টোজার নিয়ে 2টি বোল্টোজার নিয়ে এই সোমবার 12টার দিকে ট্রাকে করে 2টি বোল্টোজার নিয়ে আসা হয় এবং এই বোল্টোজারের উপর অনেক তরুণ এবং ছাত্র জনতা সেখানে স্লোগান দিতে দেখা যায় এবং সেই স্লোগানে দিতে দিতে তারা ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে এবং যেমনটি আমরা দেখেছি সেখানে প্রবেশের রাস্তায় সাজোয়া যান এবং আরও বেশ কিছু সাজোয়া যান সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে মোতায়েন ছিল এবং একটি ব্যারিকেড তৈরি করে এবং সেই বোল্ডোজার সহ সেখানে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তার পরবর্তীতে থেকেই এই ধাওয়া পাল্টার ঘটনা ঘটে এবং এখন যেমনটি দেখছেন আরেকটি সাউন্ড গ্রেনেড ফাটার শব্দ পেলাম আমরা। এর আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি, চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি রাত 11টার দিকে একটি বোল্ডোজার এসে এই ধানমন্ডি 32-এর বাড়িটি গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেদিন এক্সকাভেটরের মাধ্যমেও পরবর্তীতে সারা দিনব্যাপী সেই ভাঙার কার্যক্রমটি চলে। আর এর আগেও কিন্তু গত বছরের অর্থাৎ 2024-এর 5 আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর 32 নম্বরের এই বাড়িটিতে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া দেয় ছাত্র জনতা এবং ছাত্র জনতার সেদিন সারা বাংলাদেশের ছাত্র জনতার ক্ষোভের আগুনে জ্বলে ওঠে এই 32। আপনারা জানেন যে এই আওয়ামী লীগের তীর্থস্থান বলা হয় যে বাড়িটিকে, যে বাড়িটি ছাত্র জনতারা যেটা বলছেন যে এই দেশে 16 বছরের ফ্যাসিস্ট কায়েমের যেই রীতি তৈরি করে ফেলেছিল, যেই ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, সেটির মতো উত্থান হয়েছিল এই 32 ঘিরেই এবং যার আপনারা জানেন এই 16 বছরের ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসন এবং জুলাইয়ে দীর্ঘ 36 দিনে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা এবং সেই হত্যার পরবর্তী হত্যা সময়কালেও অন্তত কয়েক হাজার অন্তত 10,000 ছাত্র জনতা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং সেখানে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সাধারণ মানুষকে, সেই ক্ষোভের আগুনেই কিন্তু তখনকার সময় এই বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। যদিও আপনি জানেন আওয়ামী লীগের যত বড় বড় নেতা রয়েছেন বা দলীয় প্রধান রয়েছেন যার নির্দেশেই শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। শেখ মুজিবের যে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এর অভিমুখে তারা যাত্রা শুরু করেছে এবং যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তারা ট্রাকে করে বুলডোজার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে তারা ধানমন্ডি 32-এর দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি এর আগেই মূলত আজকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে এবং ভেঙে ফেলে সেখানে খেলার মাঠ বানানো হবে, তেমনটি তারা জানিয়েছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। সকাল 10টায় তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার নিয়ে আসা হয়েছে। মূলত তারা যেমনটি জানিয়েছেন তারা সকাল 10টায় তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন এবং আজকে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে মামলায় শেখ হাসিনার রায় রয়েছে এবং সেই রায়ে শেখ হাসিনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তারা প্রত্যাশা করছেন এবং তারা
বলছেন যে আজকে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হবে এবং সেই বাড়ির যে ইট থেকে শুরু করে যা কিছু আছে সেখানে সকল কিছু ভেঙে ফেলে সেখানে খেলার মাঠ বানিয়ে ফেলা হবে, মরুভূমি বানিয়ে ফেলা হবে, এমনটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই তাদের যে বুলডোজার সেই বুলডোজার নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ধীরে ধীরে স্লোগানের মাধ্যমে তারা ধানমন্ডি 32-এর দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা যে বেকর রয়েছে সেই বেকর মাধ্যমে তারা মূলত তাদের এই কাজটি তারা করবেন এবং বড় বড় 2টি বুলডোজার গতকাল রাতেই তারা এনে রেখেছিলেন ঢাকা কলেজের সামনে এবং কিছুক্ষণ আগে তারা ঢাকা কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছেন। মিছিল নিয়ে তারা এই মুহূর্তে ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তারা তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড তারা ক্লোজ করেছেন এবং ধানমন্ডি 32-এর সামনে তারা অবস্থান করছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এর দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে তারা আজকে ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়ি সেই বাড়ি খেলার মাঠে পরিণত করবেন এমনটি তারা জানিয়েছেন এবং তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন। যদি আপনাদেরকে জানাই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যে শাটডাউন কর্মসূচি সেই শাটডাউন দ্বিতীয় দিনের মতো শাটডাউন কর্মসূচি চলছে। শাটডাউন কর্মসূচি ঘিরে গতকাল রাতে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং আজকেও ধানমন্ডি 32-এর শুক্রাবাদ বাস স্ট্যান্ডের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং আজকে মূলত শেখ হাসিনার যে মামলা, মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে যে মামলা, সেই মামলার রায় রয়েছে এবং সেই রায়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ তারা তাদের যে কর্মসূচিটি ঘোষণা করেছেন এবং ইতিমধ্যেই আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি 32 অভিমুখে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বুলডোজার নিয়ে তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং আজকে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি আগেই অর্ধেক ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং সেই বাড়িটি আজকে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হবে বলে তারা জানিয়েছেন। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই তারা স্লোগান দিতে দিতে ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যাত্রা তারা শুরু করেছেন। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, খুনিয়ার বিরুদ্ধে, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, যুব লীগের বিরুদ্ধে, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে যেমনটি জানাচ্ছি ধানমন্ডি 32 অভিমুখে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বুলডোজার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। আজ তারা বলছেন ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়ি রয়েছে সেই বাড়ি পুরো খেলার মাঠে পরিণত করবেন এবং তারা গতকাল রাতেই বুলডোজার এনে ঢাকা কলেজের সামনে রেখেছিলেন। আজকে কিছুক্ষণ আগে ঢাকা কলেজের সামনে থেকে বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং 32-এ ইতিমধ্যেই তারা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তাদের যে কর্মসূচি বুলডোজার কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা শুরু করবেন বলে তারা জানিয়েছেন। আমরা যেমনটি জানাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই বুলডোজার নিয়ে ঢাকা
ধানমন্ডি 32-এ তারা এসেছেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তারা বিভিন্নভাবে তারা স্লোগান দিচ্ছেন, স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের কর্মসূচি তারা পালন করছেন এবং তারা বলেছেন যে আজকে ধানমন্ডি 32-এর যে অবশিষ্ট শেখ মুজিবের বাড়িটি রয়েছে, এর আগেই যেটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হবে এবং ভেঙে ফেলে মূলত তারা মূলত তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা পালন করবেন। এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ বুলডুজার যে কর্মসূচি সেটি কিন্তু শুরু হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইতিমধ্যেই পুলিশ তারা সাজোয়া যান দিয়ে 32-এর যে পথটি সেই পথটি তারা আটকে রেখেছেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি 32 নম্বর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের উপস্থিতি রয়েছে, তারা স্লোগান দিচ্ছেন, স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা পালন করছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে আজকে 32 নম্বরের যেমনটি জানাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার নিয়ে আসলো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা, তারা স্লোগান দিচ্ছেন। তাদেরকে মূলত 32 নম্বরের ভেতরে তারা ঢুকতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা সাজোয়া যান নিয়ে তারা 32 নম্বরের সামনে অবস্থান করছে এবং তারা কিন্তু এই মুহূর্তে 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছে। জানানো চাই আপনাদেরকে আজকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে করা মামলায় শেখ হাসিনার রায় এবং সেই রায়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই শাটডাউন কর্মসূচি প্রতিহত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যেমন রয়েছেন তেমন জুলাইয়ের পক্ষের শক্তি তারা মাঠে রয়েছেন। আমরা যেমনই দেখতে পাচ্ছি ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বুলডোজার কর্মসূচি পালন করবেন ধানমন্ডি 32-এ। ধানমন্ডি 32-এর বাড়িটি অবশিষ্ট যে অংশ ছিল সেই অংশটুকু তারা ভেঙে ফেলে পুরো খেলার মাঠে পরিণত করবেন বলে তারা জানিয়েছেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি 32-এ এসেছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা, তারা পৌঁছে গেছেন ধানমন্ডি 32-এ এবং সেই 32-এ ইতিমধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অবস্থান নিয়ে রেখেছে। তারা কোনোভাবেই তারা আসলে যে তাদেরকে বাধা প্রদানের চেষ্টা তারা আসলে করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা এখানে অবস্থান করে স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থান তারা জানাচ্ছেন। বাধা দিলে বাঁচবে লড়াই, মুজিববাদের আস্তানা, মুজিববাদের আস্তানা, মুজিববাদের আস্তানা। অ্যাকশন 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 অ্যাকশন, ছাত্র জনতার অ্যাকশন, বিপ্লবীদের অ্যাকশন, শিক্ষার্থীদের অ্যাকশন। আমরা যেমনটি দেখছি ধানমন্ডি 32-এ অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা যেমনটি জানাচ্ছেন তারা আগে থেকেই তারা বলেছেন যে তারা আজকে 32-এর যে অবশিষ্ট শেখ মুজিবের বাড়িটি রয়েছে যেটি আগেই অর্ধেক ভেঙে ফেলা হয়েছিল, ছাত্র জনতা ভেঙে ফেলেছিল, সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবেন এবং সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে খেলার মাঠে দুদু মরুভূমিতে পরিণত করবেন বলে তারা ঘোষণা দিয়েছেন এবং তারা ইতিমধ্যেই বুলডোজার নিয়ে তারা এসেছেন এবং ধানমন্ডি 32-এর ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা এসেছেন এবং 2টি বুলডোজার ধানমন্ডি 32-এর পাশেই তারা রেখেছেন এবং তারা ধানমন্ডি 32-এ অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন এবং তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা রয়েছেন তাদের সাথে
তারা কিন্তু ইতিমধ্যে ধানমন্ডি 32 যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি তারা আটকে রেখেছেন এবং সেই সড়কে বলা চলে যে সেই সড়কে যান চলাচল কিন্তু আজকে সকাল থেকেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে, মানুষজনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রাখা হয়েছে এবং সেই সড়কের সামনে ইতিমধ্যেই তারা তাদের যে সাজোয়া যান, পুলিশের যে সাজোয়া যান, সেই সাজোয়া যান তারা দিয়ে রেখেছে, অর্থাৎ সেই সাজোয়া যান এবং সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অবস্থান করছেন এবং ইতিমধ্যেই ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা দুইটি বুলডোজার নিয়ে তারা এসেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি বড় বড় বুলডোজার তারা নিয়ে এসেছেন এবং সেই বুলডোজার দিয়েই ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের বাড়িটি ভেঙে ফেলা হবে এবং এই বাড়িটি কিন্তু আসলে বলা চলে যে 5 আগস্টের আগে এই বাড়িটি একটি জাদুঘর হিসাবে রাখা হয়েছিল এবং সেই 5 আগস্টের সময়েই কিন্তু আসলে এই বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর আসলে এই বাড়িটি দ্বিতীয় দফায়ও এই বাড়িটি ভাঙচুরের ঘটানো হয়েছিল এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা ভাঙচুর হয়েছিল এবং আজকে কিন্তু আবারও শেখ হাসিনার যে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে মামলা রয়েছে সেই মামলার রায় আজকে পড়া হবে এবং সেই রায়কে কেন্দ্র করেই ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বুলডোজার নিয়ে এসেছে এবং এই দুইটি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এর সামনে তারা অবস্থান করে তাদের যে অবস্থান সেটি তারা স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে বার্তা সেই বার্তা তারা দিচ্ছেন। জানাচ্ছিলাম আপনাদেরকে ধানমন্ডি 32 থেকে এই ছিল আমার কাছে এই মুহূর্তে সর্বশেষ। লীগের গতিতে এই যে সকাল থেকে যে উত্তেজনা ছিল ধানমন্ডি 32 নাম্বার এখানে কিছুক্ষণ আগেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসেছেন এবং পুলিশ একটি ব্যারিকেড তৈরি করেছে এবং এর আগে পুলিশ যে ব্যারিকেডটা দিয়েছিল সেই ব্যারিকেডটা কিন্তু ভেঙে আমরা যারা আসলে আন্দোলন করছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা যেহেতু কোনো ব্যানারে নেই তারা আমাদেরকে বলেছেন যে তারা বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী এবং জনতা এমন দাবি করেছেন এবং এই মুহূর্তে এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। তারা যে প্রথম ব্যারিকেড সেই ব্যারিকেডটার পরে পুলিশ পেছনে আরও একটি ব্যারিকেড দিয়েছেন এবং এখানে শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা আছেন তারা বলছেন যে তারা যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আজকে এই 32 নাম্বারটি তারা ঘুরিয়ে দিতে চান এবং সেক্ষেত্রে যারাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে আসলে তাদেরকেই প্রতিহত করা হবে। সেই ক্ষেত্রে পুলিশের প্রথম স্তরটি কিন্তু তারা ভেতরে প্রবেশ করেছে ব্যারিকেড ভেঙে, এখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিন্তু ধস্তাধস্তির একটি পর্যায়ে চলে এসেছে এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটছে। এবং এর আগেও কিন্তু এখানকার মাইক থেকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল যে যেই বাধা দেখ না কেন প্রতিহত করা হবে, সেই ক্ষেত্রে তারা আসলে ভেতরে প্রবেশ করবেন এবং সেনাবাহিনীর সদস্য আরও বাড়ানো হচ্ছে। এখন এই মুহূর্তে আরও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসছেন।
এবং পুলিশের উপস্থিতিও কিন্তু বেড়েছে। সকাল থেকে যে পরিমাণ পুলিশ সদস্য ছিলেন এখন সেই সংখ্যাটি আরও বেশি এবং পুলিশের যে প্রথম ব্যারিকেডটি ছিল সেই ব্যারিকেডটি ভেঙেই কিন্তু শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা আছেন তারা ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। এখন এই মুহূর্তে সেনা সদস্য আরও আসছেন এবং তারা প্রথম ব্যারিকেডটি তারাই আছেন, পরবর্তীতে পুলিশ পরবর্তী ব্যারিকেড রেখেছেন এবং পুলিশ বা সেনাবাহিনী আসলে কি করবেন সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ আমাদেরকে এর আগে আমরা কথা বলেছিলাম, সরাসরি সম্প্রচার করেছি, তখন পুলিশ যেটি বলেছে অর্থাৎ রমনার ডিসি যিনি বলেছেন যে এখানে আসলে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না এবং এখানে কোনো ধরনের কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থী যারা বলছেন তারা বলছেন যে এই 32 নম্বরকে তারা আজকেই ঘুরিয়ে দেবেন এবং এর জন্য কিন্তু সকাল থেকেই বেশ কয়েকবার একটু উত্তেজনকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল এবং এর আগেও 2 দফা বুলডোজার নিয়ে এখানে শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন, তখন পুলিশ তাদেরকে বুঝিয়ে এই জায়গাটি থেকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হন। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এখানে আবারও বুলডোজার নিয়ে আসা হয় এবং এরপর থেকে পুলিশ তাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আসলে এখান থেকে চলে যেতে বলে, কিন্তু পুলিশ তাদেরকে অনেকক্ষণই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু পুলিশের কথা তারা শুনছিলেন না। পরবর্তীতে প্রথম যে ব্যারিকেড সেই ব্যারিকেডটি কিন্তু পুলিশকে উপেক্ষা করে এই ব্যারিকেড ভেঙে তারা আসেন। এখনও আরও সেনাবাহিনীর সদস্য আসছেন এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে, যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি যে তারা আসলে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক এমনটি তারা হতে দিবেন না, সেই জায়গাটিতে তারা বদ্ধপরিকর। উল্টো দিকে আবার শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা এখানে আছেন মাইকে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, তারা বারবারই বলছেন যে আজকেই তারা ঘুরিয়ে দেবেন এবং যে বা যারা বাধা দিবে অর্থাৎ পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ বাধা দিলে তাদেরকে তারা প্রতিহত করবেন, এরকম একটি বক্তব্যও কিন্তু তারা এখান থেকে দিচ্ছেন। এবং কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু ধস্তাধস্তির ঘটনা ছিল, পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে, পরবর্তীতে এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসেন। এখন সেনাবাহিনীর আরও সদস্য এই স্থানকে দিয়ে আরও সেনা সদস্যরা আসছেন, অর্থাৎ সেনা মোতায়েন বাড়ানো হচ্ছে বলাই যায়, কারণ আরও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসছেন এবং তারা আসলে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি নিয়েই আসছেন। এই যদিও বাইক থেকে কিন্তু ঘোষণা করা হচ্ছে কোনো বাধাই তারা মানবেন না, কোনো বাধাই তারা মানবেন না, এরকম বক্তব্য কিন্তু বলছে তারা। এবং আজকে 32 ভাঙার তাদের যে পরিকল্পনা এটি আজকে কোনো বাধাই প্রতিহত করতে পারবে না এমনটি মাইক থেকে বলা হচ্ছে। এবং এই মাত্র দেখলাম যে এখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে, কিছুক্ষণ আগেও ধস্তাধস্তির ঘটনা ছিল। এই যে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য যে সবাই একসাথে আছেন, যারা আছেন সবাই ঠিক আছেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি এখানে। ভাই যারা রাস্তার ওদিকে আছে সবাই এদিকে চলে আসেন, একসাথে মুভ করবো, আসেন ভাই আমরা একসাথে মুভ করবো। আজান দিচ্ছে সবাই কিছু থাকি।
চালিয়েছিলেন সেই বিচারের আজকে রায় হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। এই রায়কে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরছিল যে আজকে 32 নম্বর ঘুরিয়ে দিতে হবে এবং এই জায়গাটিতে খেলার মাঠ করতে হবে, এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কিন্তু এখানে সকাল থেকেই যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যর উপস্থিতি বেশি ছিল, কিন্তু বেলা গড়ানোর সাথে সাথে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যদিও কয়েক দফা পুলিশ এখানে যারা আছেন তাদেরকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করতে সক্ষম হন, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তারা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সদস্যরা আছেন, সেনাবাহিনীর সদস্যরাও এখানে যেন কোনো ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি না থাকে চেষ্টা করছেন। যতটুকু শুনতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত রায় হয় না। আমরা রায় আসলে সত্যজনতা থেকে এই দাবি নিয়ে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যারা এই আন্দোলনটি করছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি। তারা আসলে কোনো বাধা মানবে না এবং সেই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কি করে আসলে সেটি এখন একটু উত্তেজনকর পরিস্থিতি। যেহেতু এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা আছেন তারা বলছেন যে কোনোভাবেই ধানমন্ডি 32 নম্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আর শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা আছেন তারা কেউ কেউ বলছেন জনতার সদস্য, ছাত্র জনতার সদস্য। আসলে সেই পরিচয় যারা এখানে আসছেন সেই ক্ষেত্রে পুলিশ কি করবে? এই মুহূর্তে আসলে সেনাবাহিনী ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে আছে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় যদি যেতে হয় সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কি করবে সেটা দেখার জন্য সেনাবাহিনীর সেনাবাহিনীর সদস্যরা সরে যাবেন কিনা তারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন ঠায়।
শিক্ষার্থী পরিচয় যারা আছেন এবং সেনাবাহিনী তাদের যে অবস্থান, তারা যে ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেনাবাহিনী প্রতিহত করা হবে এটি একটি বিষয়, সেনাবাহিনী সরে যাবেন কিনা সেটাও একটি বিষয়। উত্তেজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এই মুহূর্তে এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা একটি ব্যারিকেড তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই ব্যারিকেডের মুখোমুখি অবস্থায় চলে এসেছে বুলডোজারটি। সেই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে আজকে এখানে কোনো ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে দেওয়া হবে না এবং পুলিশের যে ব্যারিকেড সেই ব্যারিকেডটি উপেক্ষা করে যখন ভেতরে প্রবেশ করে এই যে ছাত্র জনতার পরিচয়ে যারা আছেন তারা, এবং তারা কিন্তু এখন ঠিক সব কথা উপেক্ষা করে 32 নম্বর ভেতরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সেটি ছিল। এখন তারা বুলডোজারটি নিয়ে এখন যে জায়গাটিতে এসেছেন সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কয়েক স্তরের ব্যারিকেড সেনা সদস্য বাড়ানো হয়েছে এবং কয়েক স্তরের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এই বুলডোজারটি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আসলে পরিস্থিতি কি ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এটি একটি বিষয় এবং এই কয়েক স্তরের যে অবস্থা সেটা সদস্য বাড়ানো হয়েছে এবং সেনাবাহিনী যারা আছেন তাদের আসলে এই মুহূর্তে তারা কী করবেন, তারা তাদের কোনো কর্মকর্তা যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। যেহেতু পরিস্থিতি তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কোনোভাবেই তাদেরকে শান্ত করা যায়নি। পুলিশের ব্যারিকেডটি উপেক্ষা করে তারা এখন বুলডোজারটি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়েছিলেন এবং এখন যে অবস্থা আছে সেক্ষেত্রে হয় সেনাবাহিনীর উপর দিয়ে তারা বুলডোজার চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অথবা সেনাবাহিনীকে সরে যেতে হবে। পরিস্থিতিতে এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে আসলে উত্তেজনক হয় এবং শিক্ষার্থী পরিচয়ে যারা এই আন্দোলন করছেন তারা বলছেন কোনো কথাই জমিয়ে রাখতে পারবে না। তারা যে অবস্থা নিয়ে রয়েছেন এক ঘন্টার মতো সময় হবে যে আসলে যদিও সকালে কয়েক দফায় এরকম পরিস্থিতি হওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তখন আন্দোলনকারী যারা ছিল তাদের সংখ্যা কম ছিল এবং তারা পরপর 2 দফায় এই যে বুলডোজার নিয়ে ভেতরে আসার চেষ্টা করে, তখন পুলিশ তাদেরকে বুঝিয়ে এই স্থান থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যে মুখোমুখি অবস্থা এবং যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা চেষ্টা করছেন তাদেরকে বুঝিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিতে, এখনো পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনার সেই চেষ্টা চালিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা বলছেন যে রায় কি এখন
সদস্যরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুলিশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এখানে একটু পানি দেয় ভাই, একটু পানি দাও। ভাই 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 আপনি ডিল করার দরকার আছে, আপনি সামনে থেকে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যে আসলে এলো পাতালি সেই আমি আছি এই মুসা ভাই গাড়িতে হেলমেট আছে? ভাই আরে এই মুহূর্তে আমার বাসায় এখানে, আমি ডিজিটালে আছি, সমস্যা নাই। ভাবলাম বাসায় যাবে, বাস আর কি আছে, আমি অফিসে কিভাবে যাবো অ্যাকশন রয়েছে। সে অ্যাকশনের ফলে কিন্তু ধানমন্ডি ৩৩ নম্বর কিন্তু এখন অনেকটাই
ভাই এটা চাপাই দেন, আপনারাই করবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন তিন দিক থেকে উপরের দিকে খেয়াল রাখেন। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যকে লক্ষ্য করে ওদিকে একজন কিন্তু আসলে আহত হয়েছে, এই স্থান ত্যাগ করছেন। ভাই পেজের লাইভটা একটু শেষ করবেন, শেষ করবেন এদিকে লাইভটা। অবস্থান করছে এবং শিক্ষার্থীরা অপরদিকে বোধা ভাই ওদিকে দাঁড়ান। আবার ইট মারতেছে এদিক থেকে। সড়ক ওই সড়ক ভাই এই পাশে আসেন, পুলিশ সব এইদিকে এই ভাই এক সাইডে যান, এক সাইডে, এই এক সাইডে। পুলিশের সদস্যকে আমরা পিতা আমরা সরাসরি
সেই জনতা ভাই ভাই ইয়া করেন, ওই উল্টা পাল্টা ইট মারবে আবার। কিন্তু যাচ্ছে সক্ষম হয়েছে। আমরা দেখছি যে পুলিশের সদস্যরা মধ্যে তারা পাচ্ছেন আমরা সরাসরি আছি সামনে 32 নম্বর থেকে। 32 নম্বরে কিন্তু এই মুহূর্তে পুলিশ এবং ছাত্র জনতার যে সংঘর্ষ সেটি চলছে এবং ব্যাপক সংঘর্ষ আমরা লক্ষ্য করছি। বলে ভুল হবে ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে বুলডোজার আনলো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ বিক্ষোভ করছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে এখানে রেখেছে এবং তারা বিক্ষোভ করছে, অর্থাৎ পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। কোনোভাবেই ভেতরে কাউকে আসলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ আজকে সকাল থেকেই ধানমন্ডি 32-এর আশেপাশে, অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এর যে সড়কটি রয়েছে 32 নম্বর সড়ক দিয়ে প্রবেশ করতে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং ইতিমধ্যে আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা তারা স্লোগান দিয়ে তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে তারা 32-এর ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা তারা করছেন এবং বাইরে ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে রাখা হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে মূলত ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়িটি রয়েছে, বাড়িটি মূলত আগেই 2 দফায় ভাঙা হয়েছে, ছাত্র জনতা ভেঙেছে এবং অবশিষ্ট যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশটুকু ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে ধানমন্ডি 32-এ রেখেছে এবং তারা মূলত পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে তারা ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা তারা করছেন। তারা স্লোগান দিচ্ছেন, বিক্ষোভ করছেন, বিক্ষোভের মাধ্যমে তারা তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটি তারা জানান দিচ্ছেন। আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে তারা মূলত শেখ হাসিনার যে আমরা যেমনটি দেখছি ধানমন্ডি 32-এ শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে দুইটি বুলডোজার এনেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই তারা স্লোগান জানাচ্ছেন, স্লোগান দিয়ে তারা তাদের যে প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছেন। পুলিশ মূলত তাদেরকে বাধা প্রদান করেছে, শিক্ষার্থীরা সেই বাধা উপেক্ষা করেই তারা ভিতরে এই মুহূর্তে ধানমন্ডি 32-এ রয়েছি। আপনারা জানেন আজকে এই সাবেক ফ্যাসিস্ট সরকার আওয়ামী লীগের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সরকার প্রধান ছিলেন এবং শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে আজকে এই ধানমন্ডি 32-এ বেলা 11টার পরবর্তী সময়ে এই 32 নম্বর বাড়িটি ভাঙার জন্য যে অবশিষ্ট ছিল সেটি ভাঙার জন্য যে একটি বুলডোজার নিয়ে কিছু ছাত্র জনতা এখানে আসেন এবং তার পরবর্তীতে এখানে যেই ব্যারিকেড করা হয়েছিল বা পুলিশের তল্লাশি টিম ছিল তারা বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে
সেনাবাহিনীও ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং তার পরবর্তীতে এখানে বেশ কিছুক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের সাথে ঠিক দুই পক্ষের কথা চলে এবং ঠিক সেই জায়গা থেকে সেনাবাহিনী সেই বুলডোজারটি ভেতরে আর প্রবেশ করতে দেয়নি। তার পরবর্তীতেই মূলত ওই ছাত্র জনতা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা যেমনটি দেখেছি যে এখানে অন্তত 4টি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয় এবং এই সাউন্ড গ্রেনেড অপরপক্ষ থেকে এই পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। ফলে অন্তত আমরা দেখেছি 2 জনের মতো আহত হয়েছেন এবং একজনকে আমরা পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের দিকে যেতে দেখেছি। তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঠিক লাঠিচার্জের কারণে না ঢিল লেগে সেটি আমরা এখন নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখি এই আজকে ঠিক 12টায় ট্রাকে করে একটি বুলডোজার 2টি বুলডোজার আনা হয় ধানমন্ডি 32-এ এবং এ সময় বুলডোজারের উপর আমরা বেশ কিছু ছাত্র জনতাকে দেখেছি এবং সেখানে উপস্থিত যে তরুণরা ছিল তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং সেখানে 32 নম্বরে যেই সাজোয়ার যান রাখা হয়েছিল সেখানেই মূলত এই প্রবেশের মুখেই তাদের এই বাধার সম্মুখীন হন। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী পুরো এই রাস্তাটি এই প্রবেশ মুখটি 2 পাশেই ঘিরে রেখেছে, অর্থাৎ পূর্ব পাশ এবং পশ্চিম পাশ। এর আগে চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি রাত 11টার দিকে একটি বুলডোজার দিয়ে এই 32 নম্বর বাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেদিন একটি এক্সকেভেটর আসে এখানে, যদিও সেটি পরবর্তীতে আর কাজ করেনি। এর আগেও আমরা দেখেছি গত বছরের 5 আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই 32 নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং প্রসঙ্গত আমরা যেমনটি জেনেছি যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের যে বিচারের মুখোমুখি করা হয় শেখ হাসিনাকে এবং কার্যকর নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির যে ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল সেটিকে ঘিরেই আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং আমরা ছাত্র জনতার সাথে কথা বলেছি, তারা যেমনটি বলছেন যে এই জুলাই জুড়ে যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার পরবর্তীতে তার ফলশ্রুতিতে যেমনটি হয়েছে হাজার হাজার ছাত্র জনতা জীবন দিতে হয়েছে এবং অন্তত কয়েক হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে এবং বিকলাঙ্গ হয়ে বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারিয়ে তারা এখন হাসপাতালের বিছানায়ও এখন রয়েছে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্ষমা চাওয়া বা কোনো ধরনের অনুশোচনার না ভোগা এবং এই দায়ে যখন তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে তখনও তাদের লকডাউন কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে যেই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে বা ককটেল বিস্ফোরণ বা বাসে আগুন দেয়া এইসব ঘটনার ঠিক ঘটনার পরেই ফুঁসে ওঠে এই ছাত্র জনতা। তারা বিচারের দাবিতে অর্থাৎ আজ সকাল পর্যন্ত কয়েকজন শিক্ষার্থীরা এখানে যেমনটি বলেছিলেন, তরুণরা আমাদের সাথে জানিয়েছেন সকাল 11টায় এই মানবতা বিরোধী অপরাধের রায় পড়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন কিছুটা একটু বিলম্ব হয়, অর্থাৎ এই বিলম্ব হওয়ার কারণেই কিন্তু তারা ফুঁসে ওঠে এবং বারবার প্রতিবাদ জানায় এবং এই যে এত কিছুর পরেও যখন এই ফ্যাসিস্ট কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যেই আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে আবার স্লোগান নিয়ে এই ছাত্র জনতা তারা আবার এই 32-এর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর পাল্টা ধাওয়া চলছিল এবং তখন একটি পক্ষ ঠিক নিউ মার্কেটের দিকে ঢাকা কলেজের দিকে এগিয়ে যায়, আর একটি পক্ষ এই স্কয়ার হাসপাতাল গ্রিন রোডের দিকে পান্থপথ ধরে সেদিকে চলে যায় এবং পেছনে আরেকটি পক্ষ ঠিক এই শ্যামলীর রাস্তা মেন সড়ক ধরে পেছনে তাদেরকে ধাওয়া দিয়ে আসে এবং আবার এখন স্লোগান দিতে দিতে শিক্ষার্থীরা বা ছাত্র জনতা তরুণরা এগিয়ে আসছেন, বলছেন যে এই এত হত্যাযজ্ঞের পরেও যাদের অনুশোচনা হয়নি, যারা এখন পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞের বিচারকে বিলম্বিত করার জন্য যেই কার্যক্রমটি চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে মূলত আজকের এই তাদের এই কর্মসূচি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোনোভাবেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ধানমন্ডি থেকে। পুলিশ সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে ধানমন্ডি 32 করেছে আপনাদেরকে
ধানমন্ডি 32-এর বাড়ি ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে সড়কটি প্রধান সড়কটি রয়েছে সেই সড়কে তারা অবস্থান করছিল। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী তাদেরকে আসলে বাধা প্রদান করেছিল এই ভেতরের প্রবেশ করাতে। তবে পুলিশের সাথে মূলত পুলিশ সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে তারা প্রবেশ করে ফেলেছে এবং যে তারা যে কর্মসূচি দিয়েছে যে তারা বলেছেন যে এই 32 নম্বরে যে বাড়িটির যে অবশিষ্ট অংশ আছে সেগুলো আসলে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবে এবং পুরো মাঠ বানিয়ে ফেলবে এই জায়গাকে, এবং সেই কর্মসূচি পালন করতেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা তারা ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি সেই বাড়িটিতে তারা অবস্থান করছেন। মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু আসলে প্রথম থেকেই এই বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আজকে সকাল থেকেই সকলকে অর্থাৎ সর্বসাধারণকে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে আসছিলেন। গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও ভেতরে প্রবেশ করতে তারাও নিরুৎসাহিত করছিলেন এবং আমরা দেখেছি যে সেই অবস্থার মধ্যেই কিন্তু আসলে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতি সেখানে ছিল। এই ছাত্র জনতার যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি টের পেয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছিল। তবে সেই বাধা উপেক্ষা করেই বলা চলে ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িতে কিন্তু যে বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু প্রবেশ করেছে এবং আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনী তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানে দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ সকাল থেকে সেনাবাহিনী এখানে উপস্থিত ছিলেন না। তবে কিছুক্ষণ আগেই যখন আসলে বুলডোজারটি এসছে তারপরেই সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেনাবাহিনী তাদের যে ফোর্স সেই ফোর্স কিন্তু তারা বাড়াচ্ছেন। তারা প্রধান যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি দিয়ে তারা প্রবেশ না করে তারা কিন্তু পেছনের সড়ক দিয়ে এই যে ধানমন্ডি 32-এ প্রবেশের যে চেষ্টা সেই চেষ্টাটি তারা করছেন। অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এ যে বুলডোজার যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি আসলে বলা চলে যে এইখানে আসলে কাউকেই প্রবেশ করতে দেবেন না, প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সেই সকল কিছুই মূলত চেষ্টাটি কিন্তু আসলে তারা তাদের জায়গা থেকে তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটি তারা পরিষ্কার করছেন। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী তারা কিন্তু ধানমন্ডি 32-এ প্রবেশ করছেন এবং তারা তাদের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ এখানে যারা ঢুকে পড়েছে এবং যাতে আর কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এড়ানোর জন্য সেনাবাহিনীর যে অবস্থান সেই অবস্থান কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বলা চলে যে ছাত্র জনতার যে শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা যে কর্মসূচি তারা দিয়েছিলেন যে ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে বুলডোজার কর্মসূচি পালন করবেন এবং বুলডোজার দিয়ে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবেন। এবং সেই কর্মসূচিতে তারা ইতিমধ্যে 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এ তারা এসেও অবস্থান নিয়েছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন, পুলিশের সাথে তাদের কথা হচ্ছিল এবং তারা কিন্তু আসলে পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার যে বিষয়টি রয়েছে সেগুলো দেখিয়ে তারা কিন্তু কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছিলেন না। তবে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সেই বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু ধানমন্ডি 32-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বুলডোজার কিটটি তারা ঢোকাতে পারেননি। তারা কয়েকজন শিক্ষার্থী তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে দৌড়ে কিন্তু তারা ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়ি সেই বাড়িতে তারা প্রবেশ করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি 32 নম্বরে ছিল না। তবে এই বুলডোজার যখন আসা হয়েছে তারপর থেকেই আসলে সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সকাল থেকেই তৎপর ছিলেন। তারা ধানমন্ডি 32-এর যে সড়কটি রয়েছে 32 নম্বর সড়ক সেই সড়ক দিয়ে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং সকালবেলা অনেকে আসলে যে ধানমন্ডি লেক রয়েছে লেকে হাঁটতে যান তাদেরকে পর্যন্ত আজকে এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। গণমাধ্যম কর্মীরা যখন সকাল থেকে প্রবেশ করতে চেয়েছিল গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও তারা নিরুৎসাহিত করেছে ভেতরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে। তবে আমরা আসলে সর্বশেষ যে বিষয়টি দেখতে পেলাম ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা তাদের যে বুলডোজার কর্মসূচি সেই কর্মসূচি যখন তারা পালন করবেন এবং এটি তারা বলেছেন তারা যখন বুলডোজার নিয়ে এসছেন তার পরপরই আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যানটি মূলত ব্যারিকেডের সামনে তারা দিয়ে রেখেছিলেন, তারা তাদের সাজোয়া যানের সামনে অবস্থান করছিলেন। তবে শিক্ষার্থীদেরকে আসলে আটকে রাখা যায়নি, শিক্ষার্থীরা সেই বাধা উপেক্ষা করেই তারা ঢুকে পড়েছেন ধানমন্ডি 32-এর বাড়িতে। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে রাজধানীতে পুলিশের ব্যাপক তল্লাশি সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে। অর্থাৎ যে বিশেষ করে মোটরসাইকেল আরোহী যারা রয়েছেন তাদের গাড়িগুলোকে দাঁড় করিয়ে তারা যে তল্লাশির যে বিষয়টি সেই বিষয়টি থেকে তারা করছেন। অর্থাৎ যে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে বিশেষ করে যে ককটেল হামলাগুলো হচ্ছে সেই ককটেল হামলাগুলো বেশিরভাগ অর্থেই দেখা যাচ্ছে যে মোটরসাইকেল প্লে করে এসে আসলে ঘটাচ্ছে এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই মূলত যে ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আসলে বিশেষ নজরদারির মধ্যে এনেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং তারা যে মোটরসাইকেল রয়েছে মোটরসাইকেল চালক থেকে শুরু করে পেছনে যে আরোহী রয়েছেন তাদের সাথে যদি ব্যাগ থাকে সেই ব্যাগ চেক করা, পকেট চেক করা
এই সকল কিছু চেকের মাধ্যমেই কিন্তু আসলে যে মূলত তারা আসলে ছাড়ছেন। আমরা যে চিত্রটি আসলে দেখছি ধানমন্ডি 32-এর সামনে আমরা অবস্থান করছি। এখানে সকাল থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের যে সড়ক উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এখনও আসলে বলা চলে যে 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি কিন্তু ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সড়ক দিয়ে আসলে কেউই গতদিন আমরা দেখেছি যে গত 13 নভেম্বর সাধারণ মানুষ আসলে প্রবেশ করতে পেরেছে, তবে আজকে আসলে কাউকেই 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং যে গাড়িগুলো রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলো সেই গাড়িগুলোকে কিন্তু রাস্তার যে আরোহীরা রয়েছেন তাদেরকে আসলে দাঁড় করিয়ে যে পকেট চেক করা, ব্যাগের ভিতরে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কি না কোনো সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা পরীক্ষা করছেন এবং সেই বিষয়গুলো খতিয়ে তল্লাশির মাধ্যমে তারা দেখছেন। এছাড়াও গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন, গাড়ির কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, গাড়িটি চোরাই গাড়ি কিনা, কারণ অনেক অংশেই দেখা যায় যে গাড়ি 5 আগস্টের পরে যে ব্যাপক গাড়ি চুরি হয়েছে সেই গাড়িগুলো আসলে অনেক অংশে সাধারণ মানুষ যারা আসলে রয়েছেন তারা কিন্তু চলাচল করেন। তো সেই জায়গা থেকে আসলে গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করা, হেলমেট দেখা এবং যে বিষয়টি আসলে আজকের এই চেকপোস্ট অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এর যে চেকপোস্ট সেই চেকপোস্টে যে বিষয়টি আসলে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলোকে যে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে মোটরসাইকেলগুলোকে দাঁড় করিয়ে তাদের পকেট এবং ব্যাগ সেগুলো আসলে দেখা এবং ব্যাগের মধ্যে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য তারা বহন করছে কিনা সেই বিষয়গুলো খতিয়ে কিন্তু দেখা হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে ছাড়াও বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে, চেকপোস্টের মাধ্যমে ব্যাপক করা হচ্ছে এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপক যে তল্লাশি যোগ্য সেটি কিন্তু আসলে চালানো হচ্ছে এবং এখানে যে গাড়িগুলো রয়েছে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে সেই মোটরসাইকেলগুলোর আরোহীদের যে ব্যাগ পকেট সেগুলো কিন্তু আসলে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে অর্থাৎ চেক করে দেখা হচ্ছে যে তার ভেতরে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বা সে বিষয়গুলো আসলে রয়েছে কি না সেগুলো কিন্তু দেখা হচ্ছে। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যে উপস্থিতি সেই সড়ক উপস্থিতি রয়েছে। অতিরিক্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। তারা তল্লাশি চৌকি দিয়েছেন, তল্লাশির মাধ্যমে চেকপোস্টের মাধ্যমে তারা যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ ব্যাগের মধ্যে বা মোটরসাইকেলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কিনা সেই বিষয়গুলো যেমন খতিয়ে দেখছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ঢাকার যে গুরুত্বপূর্ণ যে সড়ক বিশেষ করে কোর্ট, শাহবাগ, হাইকোর্ট এরিয়া যেহেতু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টে অবস্থিত সেখানেও আসলে সেখান থেকেই মূলত শেখ হাসিনার যে মানবতা বিরোধী অপরাধের যে মামলা সেই মামলার যে রায় সেই রায় আজ দেয়া হবে এবং সেইটিকে কেন্দ্র করেই মূলত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। এবং আরেকটি যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব রয়েছে অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলার যে বাহিনী রয়েছে বাহিনীর যে সকল ইউনিট তারা কিন্তু সব সমন্বয় করে আসলে কাজটি করছেন এবং তারা বিভিন্ন পয়েন্টে তারা আসলে অবস্থান করছেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে 32 নম্বরে যে চিত্র সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই যে পুলিশের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যান এখানে রাখা হয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি অপ্রীতিকর ঘটনা করে নাশকতামূলক ঘটনা করার চেষ্টা করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুত রয়েছেন সেটিকে দমন করবার জন্য। 2 দিন ধরে চলছে আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি, সেই শাটডাউন কর্মসূচি ঘিরে রাস্তায় আজকে বিশেষ করে যে গাড়ির চাপ তুলনামূলকভাবে অনেক কম, তার কারণ আমরা যে সড়কটিতে রয়েছে মিরপুর সড়ক সেই মিরপুর সড়কে সাধারণত প্রচুর গাড়ি ঘোড়ার চাপ থাকে, ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বলা চলে একদমই কম, পাবলিক বাস চলাচল করছে, মোটরসাইকেল, রিক্সা চলাচল করছে, সেগুলোর মাধ্যমেই যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে সেগুলোর মাধ্যমে আসলে চলাচল করছেন। আমরা যেমনটি আসলে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পুলিশের যে তল্লাশি সেই তল্লাশিও কিন্তু পরিচালনা করা হচ্ছে 32 নম্বরের সামনে। 32 নম্বর সড়কের ঠিক পাশেই বুলডোজার মূলত যে চেকপোস্ট সেই চেকপোস্টটি বসানো হয়েছে এবং সেখানেই মূলত মোটরসাইকেল বিশেষ করে মোটরসাইকেলকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং মোটরসাইকেলের ভেতরে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কি না সকল কিছু কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানাচ্ছিলাম আপনাদেরকে 32 নম্বর থেকে। এই ছিল আমার কাছে এই মুহূর্তে রাজধানীর যে নিরাপত্তা যে তল্লাশি সেই তল্লাশির সর্বশেষ তথ্য। ঘটনা ঘটছে, ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে অর্থাৎ যে এখানে যারা আন্দোলন করছিলেন তারা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছেন। দেখতে পাচ্ছেন
এই যে সকাল থেকে ধানমন্ডি 32 নম্বরকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছিল, সেই উত্তেজনা মাঝে কিছুটা থেমে গিয়েছিল এবং পুলিশ পরপর 2 দফা যারা আন্দোলন করছিলেন তাদেরকে বুঝিয়ে এই জায়গাটি থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপরের দিকে খেয়াল রাখবেন। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি, এখনো আন্দোলনকারীরা যেখানে আছেন সেই পাশটা যাওয়ার চেষ্টা করি এবং যেখান থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সকাল থেকেই পরিস্থিতি কয়েকবার উত্তেজনাকর ছিল এবং এই পরিস্থিতি অনেকবারই বুঝিয়ে কিন্তু স্বাভাবিক করতে পেরেছিলেন। এখানে আহত একজনকে দেখছি, একজন আহত হয়েছেন। হ্যাঁ, এই যে দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টানোর ঘটনা ঘটছে, এই যে ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে শুরু করে অর্থাৎ নিউ মার্কেটের দিকে যে সড়কটি গেছে, এই সড়কে কিন্তু একটা অংশ চলে গেছে এবং আরেকটা অংশ এখান থেকে গ্রিন রোডের দিকে যে অংশটি গেছে সেখানে গেছে এবং তারা যেখানে আছেন সেখান থেকে পুরোটাই সরিয়ে দেওয়ার জন্য আবারও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এখানে সেনাবাহিনীর সদস্য যারা আছেন তাদেরকে এবং পুলিশ যারা আছেন আসলে সবাইকে উদ্দেশ্য করেই ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এখান থেকে এখনো ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি যদি একটু দেখাই যে এই ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে পান্থপথ হয়ে রাসেল স্কোয়ার থেকে পান্থপথের দিকে কারণ বাজার দিকে যেতে যে সড়ক, এই সড়কের ওই পাশ থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে পুলিশকে লক্ষ্য করে। এবং এর আগে আমরা দেখেছি পুলিশ এবং সেনাবাহিনী মিলে কিন্তু তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে পরিস্থিতি ঠান্ডা করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 1 ঘন্টারও বেশি সময় দেখেছিলাম যে আলাপ আলোচনা করে বুঝিয়ে আজকে যেন ধানমন্ডি 32 নম্বরে কোনো ধরনের কোনো পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলো। এর আগেও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে এবং পুলিশের সদস্যকে আমরা আহত হতে দেখেছি, আরেকজন সদস্যকে আমরা আহত হতে দেখেছি। যারা বুলডোজারে অবস্থান করছিলেন তাদেরকে আমরা দেখিয়েছি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে যে বুলডোজারে থেকে তারা অনড় ছিলেন, তাদেরকে 1 ঘন্টারও বেশি সময় আমরা সরাসরি সম্প্রচারে দেখিয়েছি যে তাদেরকে বুঝিয়ে এই স্থান থেকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা আসলে কোনো অনুরোধই শুনছিলেন না। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা একটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে এবং এই কয়েক মিনিটের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় বেশ কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং এর ফলে আমরা দেখেছি একজন পথচারী আহত হয়েছে। আপনারা দেখছেন এখন নতুন করে আরও কয়েকটি সেনাবাহিনীর গাড়ি এসেছে এবং সেনা সদস্যরা এসেছেন। সব কিছু মিলিয়ে চারপাশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সেনাবাহিনী পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। আমরা যদি গ্রিন রোডের চিত্রটি দেখাই, তাহলে এই পান্থপথের রোডের চিত্রটি দেখাই, পুলিশ কিছুক্ষণ আগে এই ছাত্র জনতাকে ধাওয়া দিয়ে সামনে দিয়ে আসে এবং সেখান থেকে আবার এই প্রধান সড়কের দিকে আগাচ্ছে, ধানমন্ডি রোডের দিকে আগাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে কয়েকটি পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে।
সম্ভবত বেশ 2 থেকে 3 জন আহত হয়েছেন। এখানে 3টি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং একজন পথচারীকে আমরা যেমনটি প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, আমরা যেমন দেখেছি একজন পথচারী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন এবং কপালে কেটে গিয়েছে এবং রক্ত ঝরছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে ঘটনাটা ঘটেছে, লাঠিচার্জের কারণে নাকি ঢিল লেগে বা তেমন কোনো তথ্য এখন আমরা পাইনি। আপনারা জানেন এই আওয়ামী সরকারের যে জুলাই অভ্যুত্থানে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল, সেই মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ডের আজকের এই রায়ের দিনকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বোল্টোজার নিয়ে 2টি বোল্টোজার নিয়ে আজ এই সোমবার 12টার দিকে ট্রাকে করে 2টি বোল্টোজার নিয়ে আসা হয় এবং এই বোল্টোজারের উপর অনেক তরুণ এবং ছাত্র জনতা সেখানে স্লোগান দিতে দেখা যায় এবং সেই স্লোগানে দিতে দিতে তারা ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে এবং যেমনটি আমরা দেখেছি সেখানে প্রবেশের রাস্তায় সাজোয়া যান এবং আরও বেশ কিছু সাজোয়া যান সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে মোতায়েন ছিল এবং একটি ব্যারিকেড তৈরি করে এবং সেই বোল্ডোজার সহ সেখানে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তার পরবর্তীতে থেকেই এই ধাওয়া পাল্টাদার ঘটনা ঘটে এবং এখন যেমনটি দেখছেন আরেকটি সাউন্ড গ্রেনেড ফাটার শব্দ পেলাম আমরা। এর আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি, চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি রাত 11টার দিকে একটি বোল্ডোজার এসে এই ধানমন্ডি 32-এর বাড়িটি গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেদিন এক্সকাভেটরের মাধ্যমেও পরবর্তীতে সারা দিনব্যাপী সেই ভাঙার কার্যক্রমটি চলে। আর এর আগেও কিন্তু গত বছরের অর্থাৎ 2024-এর 5 আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর 32 নম্বরের এই বাড়িটিতে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া দেয় ছাত্র জনতা এবং ছাত্র জনতার সেদিন সারা বাংলাদেশের ছাত্র জনতার ক্ষোভের আগুনে জ্বলে ওঠে এই 32। আপনারা জানেন যে এই আওয়ামী লীগের তীর্থস্থান বলা হয় যে বাড়িটিকে, যে বাড়িটি ছাত্র জনতারা যেটা বলছেন যে এই দেশের 16 বছরের ফ্যাসিস্ট কায়েমের যেই রীতি তৈরি করে ফেলেছিল, যেই ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, সেটির মতো উত্থান হয়েছিল এই 32 ঘিরেই এবং যার আপনারা জানেন এই 16 বছরের ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসন এবং জুলাইয়ে দীর্ঘ 36 দিনে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা এবং সেই হত্যার পরবর্তী সত্তা সময়কালেও অন্তত কয়েক হাজার, অন্তত 10,000 ছাত্র জনতা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং সেখানে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সাধারণ মানুষকে, সেই ক্ষোভের আগুনেই কিন্তু তখনকার সময় এই বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। যদিও আপনারা জানেন আওয়ামী লীগের যত বড় বড় নেতা রয়েছেন বা দলীয় প্রধান রয়েছেন যার নির্দেশেই শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। শেখ মুজিবের যে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এর অভিমুখে তারা যাত্রা শুরু করেছে এবং যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তারা ট্রাকে করে বুলডোজার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে তারা ধানমন্ডি 32-এর দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি এর আগেই মূলত আজকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে এবং ভেঙে ফেলে সেখানে খেলার মাঠ বানানো হবে, তেমনটি তারা জানিয়েছেন। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সকাল 10টায় তাদের যে কর্মসূচি সেই আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার নিয়ে আসা হয়েছে। মূলত তারা যেমনটি জানিয়েছেন তারা সকাল 10টায় তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন এবং আজকে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে মামলায় শেখ হাসিনার রায় রয়েছে এবং সেই রায়ে শেখ হাসিনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তারা প্রত্যাশা করছেন এবং তারা বলছেন যে আজকে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হবে এবং সেই বাড়ির যে ইট থেকে শুরু করে যা কিছু আছে সেখানে সকল কিছু ভেঙে ফেলে সেখানে খেলার মাঠ বানিয়ে ফেলা হবে, মরুভূমি বানিয়ে ফেলা হবে, এমনটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই তাদের যে বুলডোজার সেই বুলডোজার নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ধীরে ধীরে স্লোগানের মাধ্যমে তারা ধানমন্ডি 32-এর দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা যে বেকর রয়েছে সেই বেকর মাধ্যমে তারা মূলত তাদের এই কাজটি তারা করবেন এবং বড় বড় 2টি বুলডোজার গতকাল রাতেই তারা এনে রেখেছেন
তারা এনে রেখেছিলেন ঢাকা কলেজের সামনে এবং কিছুক্ষণ আগে তারা ঢাকা কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছেন। মিছিল নিয়ে তারা এই মুহূর্তে ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তারা তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড তারা ক্লোজ করেছেন এবং ধানমন্ডি 32-এর সামনে তারা অবস্থান করছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি 32 তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে তারা আজকে ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়ি সেই বাড়ি খেলার মাঠে পরিণত করবেন এমনটি তারা জানিয়েছেন এবং তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন। যদি আপনাদেরকে জানাই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যে শাটডাউন কর্মসূচি সেই শাটডাউন দ্বিতীয় দিনের মতো শাটডাউন কর্মসূচি চলছে। শাটডাউন কর্মসূচি ঘিরে গতকাল রাতে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং আজকেও ধানমন্ডি 32-এর শুক্রাবাদ বাস স্ট্যান্ডের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং আজকে মূলত শেখ হাসিনার যে মামলা মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে যে মামলা সেই মামলার রায় রয়েছে এবং সেই রায়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ তারা তাদের যে কর্মসূচিটি ঘোষণা করেছেন এবং ইতিমধ্যেই আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি ধানমন্ডি 32 অভিমুখে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বুলডোজার নিয়ে তাদের যে যাত্রা সেই যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং আজকে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি আগেই অর্ধেক ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং সেই বাড়িটি আজকে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হবে বলে তারা জানিয়েছেন। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই তারা স্লোগান দিতে দিতে ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যাত্রা তারা শুরু করেছেন। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে খুনিয়ার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যুবলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে যেমনটি জানাচ্ছি ধানমন্ডি 32 অভিমুখে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বুলডোজার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। আজ তারা বলছেন ধানমন্ডি 32-এ শেখ মুজিবের যে বাড়ি রয়েছে সেই বাড়ি পুরো খেলার মাঠে পরিণত করবেন এবং তারা গতকাল রাতেই বুলডোজার এনে ঢাকা কলেজের সামনে রেখেছিলেন। আজকে কিছুক্ষণ আগে ঢাকা কলেজের সামনে থেকে বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32 অভিমুখে তাদের যাত্রা তারা শুরু করেছেন এবং 32-এ ইতিমধ্যেই তারা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তাদের যে কর্মসূচি বুলডোজার কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা শুরু করবেন বলে তারা জানিয়েছেন। আমরা যেমনটি জানাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি 32-এ তারা এসেছেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তারা বিভিন্নভাবে তারা স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের কর্মসূচি তারা পালন করছেন এবং তারা বলেছেন যে আজকে ধানমন্ডি 32-এ যে অবশিষ্ট শেখ মুজিবের বাড়িটি রয়েছে এর আগেই যেটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলা হবে এবং ভেঙে ফেলে মূলত তারা মূলত তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা পালন করবেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার যে কর্মসূচি সেটি কিন্তু শুরু হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইতিমধ্যেই পুলিশ তারা সাজোয়া যান দিয়ে 32-এর যে পথটি সেই পথটি তারা আটকে রেখেছেন এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি 32 নম্বর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের উপস্থিতি রয়েছে। তারা স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা পালন করছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে আজকে 32 নম্বরের Liquidar!
তোমরা কি চাও এই বাংলা কি মুজিবের রাস্তায় থাকবে? চাকরিবাদের কেবলাই বাংলায় থাকবে? এই চাকরিবাদের রাস্তা না, যেমনটি জানাচ্ছি ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার নিয়ে আসলো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা স্লোগান দিচ্ছেন। তাদেরকে মূলত 32 নম্বরের ভেতরে তারা ঢুকতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা সাজোয়া যান নিয়ে তারা 32 নম্বরের সামনে অবস্থান করছে এবং তারা কিন্তু এই মুহূর্তে 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছে। জানানো চাই আপনাদেরকে আজকে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে করা মামলায় শেখ হাসিনার রায় এবং সেই রায়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই শাটডাউন কর্মসূচি প্রতিহত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যেমন রয়েছেন তেমন জুলাইয়ের পক্ষের শক্তি তারা মাঠে রয়েছেন। আমরা যেমনই দেখতে পাচ্ছি ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বুলডোজার কর্মসূচি পালন করবেন ধানমন্ডি 32-এ। ধানমন্ডি 32-এর বাড়িটি অবশিষ্ট যে অংশ ছিল সেই অংশটুকু তারা ভেঙে ফেলে পুরো খেলার মাঠে পরিণত করবেন বলে তারা জানিয়েছেন। এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি 32 এসেছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা পৌঁছে গেছেন ধানমন্ডি 32-এ এবং সেই 32-এ ইতিমধ্যেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অবস্থান নিয়ে রেখেছে। তারা কোনোভাবেই তারা আসলে যে তাদেরকে বাধা প্রদানের চেষ্টা তারা আসলে করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা এখানে অবস্থান করে স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থান তারা জানাচ্ছেন। থাকবে না রে, থাকবে না, থাকবে না, বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই। মুজিববাদের আস্তানা, মুজিববাদের আস্তানা, মুজিববাদের আস্তানা। অ্যাকশন, 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 ছাত্র জনতার অ্যাকশন, বিপ্লবীদের অ্যাকশন, শিক্ষার্থীদের অ্যাকশন। ছাত্র জনতা কি জাগ্রত আছে? আমরা যেমনটি দেখছি ধানমন্ডি 32-এ অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা যেমনটি জানাচ্ছেন তারা আগে থেকেই তারা বলেছেন যে তারা আজকে 32-এর যে অবশিষ্ট শেখ মুজিবের বাড়িটি রয়েছে যেটি আগেই অর্ধেক ভেঙে ফেলা হয়েছিল, ছাত্র জনতা ভেঙে ফেলেছিল, সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবেন এবং সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে খেলার মাঠে দুদু মরুভূমিতে পরিণত করবেন বলে তারা ঘোষণা দিয়েছেন। এবং তারা ইতিমধ্যেই বুলডোজার নিয়ে তারা এসেছেন এবং ধানমন্ডি 32-এর ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা এসেছেন এবং 2টি বুলডোজার ধানমন্ডি 32-এর পাশেই তারা রেখেছেন এবং তারা ধানমন্ডি 32-এ অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন এবং তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা রয়েছেন তাদের সাথে তারা কিন্তু ইতিমধ্যে ধানমন্ডি 32-এ যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি তারা আটকে রেখেছেন এবং সেই সড়কে বলা চলে যে সেই সড়কে যান চলাচল কিন্তু আজকে সকাল থেকেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মানুষজনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রাখা হয়েছে এবং সেই সড়কের সামনে ইতিমধ্যেই তারা তাদের যে সাজোয়া যান, পুলিশের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যান তারা দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ সেই সাজোয়া যান এবং সামনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অবস্থান করছেন এবং ইতিমধ্যেই ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা এসেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি 2টি বড় বড় বুলডোজার তারা নিয়ে এসেছেন এবং সেই বুলডোজার দিয়েই ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের বাড়িটি ভেঙে ফেলা হবে। এবং এই বাড়িটি কিন্তু আসলে বলা চলে যে 5 আগস্টের আগে এই বাড়িটি একটি জাদুঘর হিসাবে রাখা হয়েছিল এবং সেই 5 আগস্টের সময়েই কিন্তু আসলে এই বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর আসলে এই বাড়িটি দ্বিতীয় দফায়ও এই বাড়িটি ভাঙচুরের ঘটানো হয়েছিল এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা ভাঙচুর হয়েছিল এবং আজকে কিন্তু আবারও শেখ হাসিনার যে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে মামলা রয়েছে সেই মামলার রায় আজকে পড়া হবে এবং সেই রায়কে কেন্দ্র করেই
ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা বুলডোজার নিয়ে এসেছে এবং এই বুলডোজার 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এর সামনে তারা অবস্থান করছেন। অবস্থান করে তাদের যে অবস্থান সেটি তারা জানান দিচ্ছেন, স্লোগান দিচ্ছেন, স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের যে বার্তা সেই বার্তা তারা দিচ্ছেন। জানাচ্ছিলাম আপনাদেরকে ধানমন্ডি 32 থেকে। এই ছিল আমার কাছে এই মুহূর্তে সর্বশেষ। হাসিনার গতিতে হাসিনার গতিতে কুত্তালিগের গতিতে হাসিনার গতিতে এই যে সকাল থেকে যে উত্তেজনা ছিল ধানমন্ডি 32 নম্বর এখানে কিছুক্ষণ আগেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসেছেন এবং পুলিশ একটি ব্যারিকেড তৈরি করেছে এবং এর আগে পুলিশ যে ব্যারিকেডটা দিয়েছিল সেই ব্যারিকেডটা কিন্তু ভেঙে আমরা যারা আসলে আন্দোলন করছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম। তারা যেহেতু কোনো ব্যানারে নেই, তারা আমাদেরকে বলেছেন যে তারা বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী এবং জনতা এমন দাবি করেছেন এবং এই মুহূর্তে এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। তারা যে প্রথম ব্যারিকেড সেই ব্যারিকেডটার পরে পুলিশ পেছনে আরও একটি ব্যারিকেড দিয়েছেন এবং এখানে শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা আছেন তারা বলছেন যে তারা যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আজকে এই 32 নাম্বারটি তারা ঘুরিয়ে দিতে চান এবং সেক্ষেত্রে যারাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে আসলে তাদেরকেই প্রতিহত করা হবে। সেই ক্ষেত্রে পুলিশের প্রথম স্তরটি কিন্তু তারা ভেতরে প্রবেশ করেছে ব্যারিকেড ভেঙে। এখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিন্তু ধস্তাধস্তির একটি পর্যায়ে চলে এসেছে এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটছে। এবং এর আগেও কিন্তু এখানকার মাইক থেকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল যে যেই বাধা দেখ না কেন প্রতিহত করা হবে। সেই ক্ষেত্রে তারা আসলে ভেতরে প্রবেশ করবেন এবং সেনাবাহিনীর সদস্য আরও বাড়ানো হচ্ছে। এখন এই মুহূর্তে আরও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসছেন এবং পুলিশের উপস্থিতিও কিন্তু বেড়েছে। সকাল থেকে যে পরিমাণ পুলিশ সদস্য ছিলেন এখন সেই সংখ্যাটি আরও বেশি এবং পুলিশের যে প্রথম ব্যারিকেডটি ছিল সেই ব্যারিকেডটি ভেঙেই কিন্তু শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা আছেন তারা ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। এখন এই মুহূর্তে সেনা সদস্য আরও আসছেন এবং তারা প্রথম ব্যারিকেডটি তারাই আছেন, পরবর্তীতে পুলিশ পরবর্তী ব্যারিকেড রেখেছেন এবং পুলিশ বা সেনাবাহিনী আসলে কি করবেন সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ আমাদেরকে এর আগে আমরা কথা বলেছিলাম, সরাসরি সম্প্রচার করেছি, তখন পুলিশ যেটি বলেছে অর্থাৎ রমনার ডিসি যিনি বলেছেন যে এখানে আসলে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না এবং এখানে কোনো ধরনের কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থী যারা বলছেন তারা বলছেন যে এই 32 নাম্বারকে তারা আজকে ঘুরিয়ে দেবেন এবং এর জন্য কিন্তু সকাল থেকেই বেশ কয়েকবার একটু উত্তেজনকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল এবং এর আগেও 2 দফা বুলডোজার নিয়ে এখানে শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন, তখন পুলিশ তাদেরকে বুঝিয়ে এই জায়গাটি থেকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হন। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এখানে
আবারও বুলডোজার নিয়ে আসা হয় এবং এরপর থেকে পুলিশ তাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আসলে এখান থেকে চলে যেতে বলে, কিন্তু পুলিশ তাদেরকে অনেকক্ষণই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পুলিশের কথা তারা শুনছিলেন না। পরবর্তীতে প্রথম যে ব্যারিকেড, সেই ব্যারিকেডটি কিন্তু পুলিশকে উপেক্ষা করেই ব্যারিকেড ভেঙে তারা আসেন। এখনও আরও সেনাবাহিনীর সদস্য আসছেন এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে, যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি যে তারা আসলে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক এমনটি তারা হতে দিবেন না, সেই জায়গাটিতে তারা বদ্ধপরিকর। উল্টো দিকে আবার শিক্ষার্থী পরিচয় যারা এখানে আছেন মাইকে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, তারা বারবারই বলছেন যে আজকেই তারা ঘুরিয়ে দেবেন এবং যে বা যারা বাধা দিবে, অর্থাৎ পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ বাধা দিলে তাদেরকে তারা প্রতিহত করবেন, এরকম একটি বক্তব্যও কিন্তু তারা এখান থেকে দিচ্ছেন। এবং কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু ধস্তাধস্তির ঘটনা ছিল, পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে, পরবর্তীতে এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসেন। এখন সেনাবাহিনীর আরও সদস্য এই স্থানকে দিয়ে আরও সেনা সদস্যরা আসছেন, অর্থাৎ সেনা মোতায়েন বাড়ানো হচ্ছে বলাই যায়, কারণ আরও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসছেন এবং তারা আসলে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যে প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতি নিয়েই আসছেন। এই যদিও বাইক থেকে কিন্তু ঘোষণা করা হচ্ছে কোনো বাধা তারা মানবেন না, কোনো বাধাই তারা মানবেন না, এরকম বক্তব্য কিন্তু বলছে তারা। এবং আজকে 32 ভাঙার তাদের যে পরিকল্পনা, এটি আজকে কোনো বাধাই প্রতিহত করতে পারবে না, এমনটি মাইক থেকে বলা হচ্ছে। এবং এই মাত্র দেখলাম যে এখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে, কিছুক্ষণ আগেও ধস্তাধস্তির ঘটনা ছিল। এই যে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য যে চালিয়েছিলেন, সেই বিচারের আজকে রায় হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরছিল যে আজকে 32 নম্বর ঘুরিয়ে দিতে হবে এবং এই জায়গাটিতে খেলার মাঠ করতে হবে, এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কিন্তু এখানে সকাল থেকেই যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যর উপস্থিতি বেশি ছিল, কিন্তু বেলা গড়ানোর সাথে সাথে
উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যদিও কয়েক দফা পুলিশ এখানে যারা আছেন তাদেরকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করতে সক্ষম হন, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তারা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সদস্যরা আছেন, সেনাবাহিনীর সদস্যরা এখানে যেন কোনো ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি না ঘটে চেষ্টা করছেন। যতটুকু শুনতে পাচ্ছি পর্যন্ত রায় হয় না। আমরা বুলডোজারটি নিয়ে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যারা এই আন্দোলনটি করছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি। তারা আসলে কোনো বাধা মানবে না এবং সেই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কি করে আসলে সেটি এখন একটু উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, যেহেতু এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা আছেন তারা বলছেন যে কোনোভাবেই ধানমন্ডি 32 নম্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আর শিক্ষার্থীর পরিচয় যারা আছেন তারা কেউ কেউ বলছেন জনতার সদস্য, ছাত্র জনতার সদস্য। আসলে সেই পরিচয়ে যারা এখানে আসছেন সেই ক্ষেত্রে পুলিশ কি করবে? এই মুহূর্তে আসলে সেনাবাহিনী ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেক্ষেত্রে বুলডোজারটি যদি যেতে হয় সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কি করবে সেটা দেখার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্য সরে যাবেন কিনা তারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন ঠায়। পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটি বোঝা যাচ্ছে না। এখান থেকে স্লোগান দিচ্ছেন শিক্ষার্থী পরিচয় যারা আছেন এবং সেনাবাহিনী তাদের যে অবস্থান, তারা যে ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি একটি বিষয়, সেনাবাহিনী সরে যাবেন কিনা সেটাও একটি বিষয়। উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এই মুহূর্তে এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা একটি ব্যারিকেড তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই ব্যারিকেডের মুখোমুখি অবস্থায় চলে এসেছে বুলডোজারটি। সেই ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে আজকে এখানে কোনো ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে দেওয়া হবে না এবং পুলিশের যে ব্যারিকেড সেই ব্যারিকেডটি উপেক্ষা করে
তখন ভেতরে প্রবেশ করে এই যে ছাত্র জনতার পরিচয়ে যারা আছেন তারা, এবং তারা কিন্তু এখন ঠিক সব বাধা উপেক্ষা করে 32 নম্বর ভেতরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সেটি ছিল। এখন তারা বুলডোজারকে নিয়ে এখন যে জায়গাটিতে এসেছেন সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কয়েক স্তরের ব্যারিকেড, সেনা সদস্য বাড়ানো হয়েছে এবং কয়েক স্তরের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে ওই বুলডোজারকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আসলে পরিস্থিতি কি ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এটি একটি বিষয়। এবং এই কয়েক স্তরের যে অবস্থা সেটা সদস্য বাড়ানো হয়েছে এবং সেনাবাহিনী যারা আছেন তারা তাদের আসলে এই মুহূর্তে তারা কী করবেন, তারা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। যেহেতু পরিস্থিতি তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কোনোভাবেই তাদেরকে শান্ত করা যায়নি। পুলিশের ব্যারিকেডটি উপেক্ষা করে তারা এখন বুলডোজারকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়েছিলেন এবং এখন যে অবস্থায় আছে সেক্ষেত্রে হয় সেনাবাহিনীর উপর দিয়ে তারা বুলডোজার চালানোর চেষ্টা করবেন অথবা সেনাবাহিনীকে সরে যেতে হবে। পরিস্থিতিতে এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে আসলে উত্তেজনাকর এবং শিক্ষার্থী পরিচয়ে যারা এই আন্দোলন করছেন তারা বলছেন কোনো কথাই দমিয়ে রাখতে পারবে না। তারা যে অবস্থা নিয়ে রয়েছেন এক ঘন্টার মতো সময় হবে যে আসলে যদিও সকালে কয়েক দফা এরকম পরিস্থিতি হওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তখন আন্দোলনকারী যারা ছিল তাদের সংখ্যা কম ছিল এবং তারা দুই দফায় এই যে বুলডোজার নিয়ে ভেতরে আসার চেষ্টা করে। তখন পুলিশ তাদেরকে বুঝিয়ে এই স্থান থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যে মুখোমুখি অবস্থায় যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা চেষ্টা করছেন তাদেরকে বুঝিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিতে, এখনো পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনার সেই চেষ্টা চালিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা বলছেন যে রায় কি এখন পুলিশের সামনে আমরা মুখোমুখি হব না। পুলিশ আমাদের বন্ধু, সেনাবাহিনী আমাদের বন্ধু, তাদের কথা আমাদের কোনো কথা নেই। আমাদের আওয়ামীলীগের সাথে তাদের সাথে আমাদের কোনো কথা নেই। সবাই আমরা রাজপথে আছি, রাজপথে থাকো, রাজপথ থেকে আমরা পুলিশের সাথে কোনো করবো না। পুলিশ আমাদের বন্ধু, পুলিশ সবাই গিয়েছে, সেনাবাহিনী সবাই গিয়েছে, আমরা পুলিশকে ঢুকেছে, আমরা আমাদের সংগ্রাম করি। যে কোনো সময় আমাদের সবার সর্বদা সরে যান।
আজকে সোমবারে আসা
সদস্যরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুলিশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এখানে একটু পানি দেয় ভাই, একটু পানি দাও। ভাই 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 আপনি ডিল করার দরকার আছে, আপনি সামনে থেকে যান। তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যে আসলে এলো পাতালি সেই আমি আছি এই মুসা ভাই,
এই মুসা ভাই গাড়িতে হেলমেট আছে দুধ তেরি ভাই আরে এই মুহূর্তে আমার বাসা এখানে, আমি ডিজিটালে আছি, সমস্যা নাই। ভাবলাম বাসায় যাবে, বাস আটকে আছে, আমি কিভাবে যাবো না। অ্যাকশন রয়েছে, সে অ্যাকশনের ফলে কিন্তু ধানমন্ডি 32 নম্বর কিন্তু এখন অনেকটাই ভাই এটা চাপাই দেন, আপনারাই করবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন কোন দিক থেকে উপরের দিকে খেয়াল রাখেন। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যকে ওদিকে একজন কিন্তু আসলে আহত হয়েছে, এই স্থান ত্যাগ করছেন। ভাই পেজের লাইভটা একটু শেষ করবেন, শেষ করবেন এদিকে অবস্থান করছে এবং শিক্ষার্থীরা অপরদিকে অবস্থান করছে। বোধা ভাই ওদিকে দাঁড়ান। আবার ইট মারতেছে এদিক থেকে। সড়ক ওই সড়কে
ভাই এই পাশে আসেন, পুলিশ সব এইদিকে। এই ভাই এক সাইডে যান, এক সাইডে, এই এক সাইডে। পুলিশের সদস্যকে আমরা পিটা আমরা সরাসরি তারা আসলে কোনো ছিলেন না, আন্দোলন যারা করছিলেন আমরা তাদের সাথে কথা বলেছি। তারা যেটা বলছেন যে এই 32 নম্বর থাকবে না এবং এটি যে করা হবে সেই ভাই ইয়া করেন, ওই উল্টা পাল্টা ইট মারবে আবার। কিন্তু যাচ্ছে সক্ষম হয়েছে। আমরা দেখছি যে পুলিশের সদস্যরা মধ্যে আসলে তারা পাচ্ছেন। আপনারা নিউজে আমরা সরাসরি আছি ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে। 32 নাম্বারে কিন্তু এই মুহূর্তে পুলিশ এবং ছাত্র জনতার যে সংঘর্ষ সেটি চলছে এবং ব্যাপক সংঘর্ষ বলে ভুল হবে। ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে বুলডোজার আনলো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ বিক্ষোভ করছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে এখানে রেখেছে এবং তারা বিক্ষোভ করছে, অর্থাৎ পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। কোনোভাবেই ভেতরে কাউকে আসলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ আজকে সকাল থেকেই ধানমন্ডি 32-এর আশেপাশে, অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এর যে সড়কটি রয়েছে 32 নাম্বার সড়ক দিয়ে প্রবেশ করতে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এবং ইতিমধ্যে আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা তারা স্লোগান দিয়ে তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে তারা 32-এর ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা তারা করছেন এবং বাইরে ইতিমধ্যেই দুইটি বুলডোজার এনে রাখা হয়েছে। বুলডোজার দিয়ে মূলত ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়িটি রয়েছে, বাড়িটি মূলত আগেই 2 দফায় ভাঙা হয়েছে, ছাত্র জনতা ভেঙেছে এবং অবশিষ্ট যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশটুকু ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার এনে ধানমন্ডি 32-এ রেখেছে এবং তারা মূলত পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে তারা ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা তারা করছেন। তারা স্লোগান দিচ্ছেন, বিক্ষোভ করছেন, বিক্ষোভের মাধ্যমে তারা তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটি তারা জানান দিচ্ছেন। আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে তারা মূলত শেখ হাসিনার যে আমরা যেমনটি দেখছি ধানমন্ডি 32-এ শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে 2টি বুলডোজার এনেছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ইতিমধ্যেই তারা স্লোগান জানাচ্ছেন, স্লোগান দিয়ে তারা তাদের যে প্রতিবাদ তারা জানাচ্ছেন। পুলিশ মূলত তাদেরকে বাধা প্রদান করেছে, শিক্ষার্থীরা সেই বাধা উপেক্ষা করেই তারা ভিতরে রক্তের বন্যায় দেশের থেকে
মুহূর্তে ধানমন্ডি 32-এ রয়েছি। আপনারা জানেন আজকে এই সাবেক ফ্যাসিস্ট সরকার আওয়ামী লীগের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সরকার প্রধান ছিলেন এবং শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে আজকে এই ধানমন্ডি 32-এ বেলা 11টার পরবর্তী সময়ে এই 32 নম্বর বাড়িটি ভাঙার জন্য যে অবশিষ্ট ছিল সেটি ভাঙার জন্য যে একটি বুলডোজার নিয়ে কিছু ছাত্র জনতা এখানে আসেন এবং তার পরবর্তীতে এখানে যেই ব্যারিকেড করা হয়েছিল বা পুলিশের তল্লাশি টিম ছিল তারা বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীও ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং তার পরবর্তীতে এখানে বেশ কিছুক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের সাথে ঠিক দুই পক্ষের কথা চলে এবং ঠিক সেই জায়গা থেকে সেনাবাহিনী সেই বুলডোজারটি ভেতরে আর প্রবেশ করতে দেয়নি। তার পরবর্তীতেই মূলত ওই ছাত্র জনতা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা যেমনটি দেখেছি যে এখানে অন্তত 4টি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয় এবং এই সাউন্ড গ্রেনেড অপরপক্ষ থেকে এই পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। ফলে অন্তত আমরা দেখেছি 2 জনের মতো আহত হয়েছেন এবং একজনকে আমরা পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের দিকে যেতে দেখেছি। তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঠিক লাঠিচার্জের কারণে না ঢিল লেগে সেটি আমরা এখন নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখি এই আজকে ঠিক 12টায় ট্রাকে করে একটি বুলডোজার 2টি বুলডোজার আনা হয় ধানমন্ডি 32-এ এবং এ সময় বুলডোজারের উপর আমরা বেশ কিছু ছাত্র জনতাকে দেখেছি এবং সেখানে উপস্থিত যে তরুণরা ছিল তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং সেখানে 32 নম্বরে যেই সাজোয়ার যান রাখা হয়েছিল সেখানেই মূলত এই প্রবেশের মুখেই তাদের এই বাধার সম্মুখীন হন। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী পুরো এই রাস্তাটি এই প্রবেশ মুখটি 2 পাশেই ঘিরে রেখেছে, অর্থাৎ পূর্ব পাশ এবং পশ্চিম পাশ। এর আগে চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি রাত 11টার দিকে একটি বুলডোজার দিয়ে এই 32 নম্বর বাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং সেদিন একটি এক্সকেভেটর আসে এখানে, যদিও সেটি পরবর্তীতে আর কাজ করেনি। এর আগেও আমরা দেখেছি গত বছরের 5 আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই 32 নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িটি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং প্রসঙ্গত আমরা যেমন জেনেছি যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের মুখোমুখি করা হয় শেখ হাসিনাকে এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির যে ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল সেটিকে ঘিরেই আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং আমরা ছাত্র জনতার সাথে কথা বলেছি। তারা যেমনটি বলছেন যে এই জুলাই জুড়ে যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার পরবর্তীতে তার ফলশ্রুতিতে যেমনটি হয়েছে হাজার হাজার ছাত্র জনতা জীবন দিতে হয়েছে এবং অন্তত কয়েক হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে এবং বিকলাঙ্গ হয়ে বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারিয়ে তারা এখন হাসপাতালের বিছানায়ও এখন রয়েছে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্ষমা চাওয়া বা কোনো ধরনের অনুশোচনার না ভোগা এবং এই দায়ে যখন তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে তখনও তাদের লকডাউন কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে যেই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে বা ককটেল বিস্ফোরণ বা বাসে আগুন দেয়া এইসব ঘটনার ঠিক ঘটনার পরেই ফুঁসে ওঠে এই ছাত্র জনতা। তারা বিচারের দাবিতে অর্থাৎ আজ সকাল পর্যন্ত কয়েকজন শিক্ষার্থীরা এখানে যেমনটি বলেছিলেন, তরুণরা আমাদের সাথে জানিয়েছেন সকাল 11টায় এই মানবতা বিরোধী অপরাধের রায় পড়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন কিছুটা একটু বিলম্ব হয়, অর্থাৎ এই বিলম্ব হওয়ার কারণেই কিন্তু তারা ফুঁসে ওঠে এবং বারবার প্রতিবাদ জানায় এবং এই যে এত কিছুর পরেও যখন এই ফ্যাসিস্ট কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যেই আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে আবার স্লোগান নিয়ে এই ছাত্র জনতা তারা আবার এই 32-এর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর পাল্টা ধাওয়া চলছিল এবং তখন একটি পক্ষ ঠিক নিউ মার্কেটের দিকে ঢাকা কলেজের দিকে এগিয়ে যায় আর একটি পক্ষ এই স্কয়ার হাসপাতাল গ্রিন রোডের দিকে পান্থপথ ধরে সেদিকে চলে যায় এবং পেছনে আরেকটি পক্ষ ঠিক এই শ্যামলীর রাস্তার মেন সড়ক ধরে পেছনে তাদেরকে ধাওয়া দিয়ে আসে এবং আবার এখন স্লোগান দিতে
করতে শিক্ষার্থীরা বা ছাত্র জনতা তরুণরা এগিয়ে আসছেন। বলছেন যে এই এত হত্যাযজ্ঞের পরেও যাদের অনুশোচনা হয়নি, যারা এখন পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞের বিচারকে বিলম্বিত করার জন্য যেই কার্যক্রমটি চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে মূলত আজকের এই তাদের এই কর্মসূচি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোনোভাবেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ধানমন্ডি থেকে। পুলিশ সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে ধানমন্ডি 32 করেছে আপনাদেরকে। ধানমন্ডি 32-এর বাড়ি ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে সড়কটি, প্রধান সড়কটি রয়েছে সেই সড়কে তারা অবস্থান করছিল। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী তাদেরকে আসলে বাধা প্রদান করেছিল এই ভেতরের প্রবেশ করাতে। তবে পুলিশের সাথে মূলত পুলিশ সেনাবাহিনীর বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা তারা ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে তারা প্রবেশ করে ফেলেছে এবং তারা যে কর্মসূচি দিয়েছে, যে তারা বলেছেন যে এই 32 নম্বরে যে বাড়িটির যে অবশিষ্ট অংশ আছে সেগুলো আসলে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবে এবং পুরো মাঠ বানিয়ে ফেলবে এই জায়গাকে। এবং সেই কর্মসূচি পালন করতেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা তারা ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি সেই বাড়িটিতে তারা অবস্থান করছেন। মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু আসলে প্রথম থেকেই এই বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আজকে সকাল থেকেই সকলকে অর্থাৎ সর্বসাধারণকে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে আসছিলেন। গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও ভেতরে প্রবেশ করতে তারাও নিরুৎসাহিত করছিলেন এবং আমরা দেখেছি যে সেই অবস্থার মধ্যেই কিন্তু আসলে কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতি সেখানে ছিল। এই ছাত্র জনতার যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি টের পেয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছিল। তবে সেই বাধা উপেক্ষা করেই বলা চলে ধানমন্ডি 32 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িতে কিন্তু যে বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু প্রবেশ করেছে এবং আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনী তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সকাল থেকে সেনাবাহিনী এখানে উপস্থিত ছিলেন না, তবে কিছুক্ষণ আগেই যখন আসলে বুলডোজারটি এসছে তারপরেই সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেনাবাহিনী তাদের যে ফোর্স সেই ফোর্স কিন্তু তারা বাড়াচ্ছেন। তারা প্রধান যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি দিয়ে তারা প্রবেশ না করে তারা কিন্তু পেছনের সড়ক দিয়ে এই যে ধানমন্ডি 32-এ প্রবেশের যে চেষ্টা সেই চেষ্টাটি তারা করছেন। অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এ যে বুলডোজার যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি আসলে বলা চলে যে এইখানে আসলে কাউকেই প্রবেশ করতে দেবেন না। প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সেই সকল কিছুই মূলত চেষ্টাটি কিন্তু আসলে তারা তাদের জায়গা থেকে তাদের যে অবস্থান সেই অবস্থানটি তারা পরিষ্কার করছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী তারা কিন্তু ধানমন্ডি 32-এ প্রবেশ করছেন এবং তারা তাদের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই ধানমন্ডি 32-এ এখানে যারা ঢুকে পড়েছে এবং যাতে আর কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এড়ানোর জন্য সেনাবাহিনীর যে অবস্থান সেই অবস্থান কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বলা চলে যে ছাত্র জনতার যে শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা যে কর্মসূচি তারা দিয়েছিলেন যে ধানমন্ডি 32-এর শেখ মুজিবের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি পুরোপুরিভাবে বুলডোজার কর্মসূচি পালন করবেন এবং বুলডোজার দিয়ে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলবেন এবং সেই কর্মসূচিতে তারা ইতিমধ্যে 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এ তারা এসেও অবস্থান নিয়েছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন, পুলিশের সাথে তাদের কথা হচ্ছিল এবং তারা কিন্তু আসলে পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার যে বিষয়টি রয়েছে সেগুলো দেখিয়ে তারা কিন্তু কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছিলেন না। তবে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সেই বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু ধানমন্ডি 32-এর ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বুলডোজার কিটটি তারা ঢোকাতে পারেননি। তারা কয়েকজন শিক্ষার্থী তারা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে দৌড়ে কিন্তু তারা ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়ি সেই বাড়িতে তারা প্রবেশ করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি 32 নম্বরে ছিল না। তবে এই বুলডোজার যখন আসা হয়েছে তারপর থেকেই আসলে সেনাবাহিনীর যে উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সকাল থেকেই তৎপর ছিলেন। তারা ধানমন্ডি 32-এর যে সড়কটি রয়েছে 32 নম্বর সড়ক সেই সড়ক দিয়ে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং সকালবেলা অনেকে আসলে যে ধানমন্ডি লেক রয়েছে লেকে হাঁটতে যান তাদেরকে পর্যন্ত আজকে এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। গণমাধ্যম কর্মীরা যখন সকাল থেকে প্রবেশ করতে চেয়েছিল গণমাধ্যম কর্মীদেরকেও তারা নিরুৎসাহিত করেছে ভেতরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে। তবে আমরা আসলে সর্বশেষ যে বিষয়টি দেখতে পেলাম ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা তাদের যে বুলডোজার কর্মসূচি সেই কর্মসূচি যখন তারা পালন করবেন এবং এটি তারা বলেছেন তারা যখন বুলডোজার নিয়ে এসছেন তার পরপরই আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যানটি মূলত ব্যারিকেডের সামনে তারা দিয়ে রেখেছিলেন। তারা তাদের সাজোয়া যানের সামনে অবস্থান করছিলেন। তবে শিক্ষার্থীদেরকে আসলে আটকে রাখা যায়নি। শিক্ষার্থীরা সেই বাধা উপেক্ষা করেই তারা ঢুকে পড়েছেন ধানমন্ডি 32-এর বাড়িতে। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে রাজধানীতে পুলিশের ব্যাপক তল্লাশি সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে
পুলিশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে, অর্থাৎ যে বিশেষ করে মোটরসাইকেল আরোহী যারা রয়েছেন তাদের গাড়িগুলোকে দাঁড় করিয়ে তারা যে তল্লাশির যে বিষয়টি সেই বিষয়টি কিন্তু তারা করছেন, অর্থাৎ যে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে বিশেষ করে যে ককটেল হামলাগুলো হচ্ছে সেই ককটেল হামলাগুলো বেশিরভাগ অর্থেই দেখা যাচ্ছে যে মোটরসাইকেল প্লে করে এসে আসলে ঘটাচ্ছে, এবং এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই মূলত যে ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু আসলে বিশেষ নজরদারির মধ্যে এনেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা, এবং তারা যে মোটরসাইকেল রয়েছে মোটরসাইকেল চালক থেকে শুরু করে পেছনে যে আরোহী রয়েছেন তাদের মধ্যে সাথে যদি ব্যাগ থাকে সেই ব্যাগ চেক করা, পকেট চেক করা, এই সকল কিছু চেকের মাধ্যমেই কিন্তু আসলে যে মূলত তারা আসলে ছাড়ছেন। আমরা যে চিত্রটি আসলে দেখছি ধানমন্ডি 32-এর সামনে আমরা অবস্থান করছি, এখানে সকাল থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদের যে সরব উপস্থিতি সেই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং এখনও আসলে বলা চলে যে 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কটি কিন্তু ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সড়ক দিয়ে আসলে কেউই গতদিন আমরা দেখেছি যে গত 13 নভেম্বর সাধারণ মানুষ আসলে প্রবেশ করতে পেরেছে, তবে আজকে আসলে কাউকেই 32 নম্বরের যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এবং যে গাড়িগুলো রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলো সেই গাড়িগুলোকে কিন্তু রাস্তার যে আরোহীরা রয়েছেন তাদেরকে আসলে দাঁড় করিয়ে যে পকেট চেক করা, ব্যাগের ভেতরে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কি না কোনো সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা পরীক্ষা করছেন, এবং সেই বিষয়গুলো খতিয়ে তল্লাশির মাধ্যমে তারা দেখছেন। এছাড়াও গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন, গাড়ির কাগজপত্র ঠিক আছে কি না, গাড়িটি চোরাই গাড়ি কি না, কারণ অনেক অংশেই দেখা যায় যে গাড়ি 5 আগস্টের পরে যে ব্যাপক গাড়ি চুরি হয়েছে সেই গাড়িগুলো আসলে অনেক অংশে সাধারণ মানুষ যারা আসলে রয়েছেন তারা কিন্তু চলাচল করেন। তো সেই জায়গা থেকে আসলে গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করা, হেলমেট দেখা, এবং যে বিষয়টি আসলে আজকের এই চেকপোস্ট অর্থাৎ ধানমন্ডি 32-এর যে চেকপোস্ট সেই চেকপোস্টে যে বিষয়টি আসলে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়িগুলোকে যে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে মোটরসাইকেলগুলোকে দাঁড় করিয়ে তাদের পকেট এবং ব্যাগ সেগুলো আসলে দেখা, এবং ব্যাগের মধ্যে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য তারা বহন করছে কিনা সেই বিষয়গুলো খতিয়ে কিন্তু দেখা হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে ছাড়াও বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে, চেকপোস্টের মাধ্যমে চোখ ব্যাপক করা হচ্ছে, এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপক যে তল্লাশির উপর সেটি কিন্তু আসলে চালানো হচ্ছে, এবং এখানে যে গাড়িগুলো রয়েছে মোটরসাইকেলগুলো রয়েছে সেই মোটরসাইকেলগুলোর আরোহীদের যে ব্যাগ পকেট সেগুলো কিন্তু আসলে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, অর্থাৎ চেক করে দেখা হচ্ছে যে তার ভেতরে আসলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বা সে বিষয়গুলো আসলে রয়েছে কি না সেগুলো কিন্তু দেখা হচ্ছে। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যে উপস্থিতি সেই সরব উপস্থিতি রয়েছে, অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কিন্তু আসলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। তারা তল্লাশি চৌকি দিয়েছেন, তল্লাশির মাধ্যমে চেকপোস্টের মাধ্যমে তারা যে বিষয়গুলো রয়েছে অর্থাৎ ব্যাগের মধ্যে বা মোটরসাইকেলে কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কিনা সেই বিষয়গুলো যেমন খতিয়ে দেখছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ঢাকার যে গুরুত্বপূর্ণ যে সড়ক বিশেষ করে কোর্ট, শাহবাগ, হাইকোর্ট এরিয়া যেহেতু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টে অবস্থিত সেখানেও আসলে সেখান থেকেই মূলত শেখ হাসিনার যে মানবতা বিরোধী অপরাধের যে মামলা সেই মামলার যে রায় সেই রায় আজ দেয়া হবে, এবং সেইটিকে কেন্দ্র করেই মূলত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। এবং আরেকটি যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব রয়েছে, অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলার যে বাহিনী রয়েছে বাহিনীর যে সকল ইউনিট তারা কিন্তু সব সমন্বয় করে আসলে কাজটি করছেন, এবং তারা বিভিন্ন পয়েন্টে তারা আসলে অবস্থান করছেন। এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে 32 নম্বরের যে চিত্র সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই যে পুলিশের যে সাজোয়া যান সেই সাজোয়া যান এখানে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ কেউ যদি অপ্রীতিকর ঘটনা করে নাশকতামূলক ঘটনা করার চেষ্টা করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুত রয়েছেন সেটিকে দমন করবার জন্য। 2 দিন ধরে চলছে আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি, সেই শাটডাউন কর্মসূচি ঘিরে রাস্তায় আজকে বিশেষ করে যে গাড়ির চাপ তুলনামূলকভাবে অনেক কম, তার কারণ আমরা যে সড়কটিতে রয়েছে মিরপুর সড়ক সেই মিরপুর সড়কে সাধারণত প্রচুর গাড়ি ঘোড়ার চাপ থাকে, ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বলা চলে একদমই কম, পাবলিক বাস চলাচল করছে, মোটরসাইকেল, রিক্সা চলাচল করছে, সেগুলোর মাধ্যমেই যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে সেগুলোর মাধ্যমে আসলে চলাচল করছেন। আমরা যেমনটি আসলে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পুলিশের যে তল্লাশি সেই তল্লাশিও কিন্তু পরিচালনা করা হচ্ছে 32 নম্বরের সামনে, 32 নম্বর সড়কের ঠিক পাশেই বুলডোজার মূলত যে চেকপোস্টটি বসানো হয়েছে, এবং সেখানেই মূলত মোটরসাইকেল বিশেষ করে মোটরসাইকেলকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে, এবং মোটরসাইকেলের ভেতরে
কোনো নিষিদ্ধ কোনো দ্রব্য বহন করছে কি না সকল কিছু কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানাচ্ছিলাম আপনাদেরকে 32 নাম্বার থেকে। এই ছিল আমার কাছে এই মুহূর্তে রাজধানীর যে নিরাপত্তা যে তল্লাশি, সেই তল্লাশির সর্বশেষ তথ্য। ঘটনা ঘটছে, ইট পাটকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, অর্থাৎ যে এখানে যারা আন্দোলন করছিলেন তারা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট পাটকে নিক্ষেপ করছেন। এই যে সকাল থেকে ধানমন্ডি 32 নম্বরকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছিল, সেই উত্তেজনা মাঝে কিছুটা থেমে গিয়েছিল এবং পুলিশ পরপর 2 দফা যারা আন্দোলন করছিলেন তাদেরকে বুঝিয়ে এই জায়গাটি থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপরের দিকে খেয়াল রাখেন। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যকে লক্ষ্য করে ইট পাটকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। এখনো আন্দোলনকারীরা যেখানে আছেন সেই পাশটা যাওয়ার চেষ্টা করি এবং যেখান থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সকাল থেকেই পরিস্থিতি কয়েকবার উত্তেজনাকর ছিল এবং এই পরিস্থিতি অনেকবারই বুঝিয়ে কিন্তু স্বাভাবিক করতে পেরেছিলেন। এখানে আহত একজনকে দেখছি, একজন আহত হয়েছেন। হ্যাঁ, এই যে দফায় ধাওয়া পাল্টানোর ঘটনা ঘটছে, এই যে ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে শুরু করে অর্থাৎ নিউ মার্কেটের দিকে যে সড়কটি গেছে, এই সড়কে কিন্তু একটা অংশ চলে গেছে এবং আরেকটা অংশ এখান থেকে গ্রিন রোডের দিকে যে অংশটি গেছে সেখানে গেছে এবং তারা যেখানে আছেন সেখান থেকে পুরোটাই সরিয়ে দেওয়ার জন্য আবারও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এখানে সেনাবাহিনীর সদস্য যারা আছেন তাদেরকে এবং পুলিশ যারা আছেন আসলে সবাইকে উদ্দেশ্য করেই ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এখান থেকে এখনো ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি যদি একটু দেখাই যে এই ধানমন্ডি 32 নাম্বার থেকে পান্থপথ হয়ে রাসেল স্কোয়ার থেকে পান্থপথের দিকে কারণ বাজার দিকে যেতে যে সড়ক, এই সড়কের ওই পাশ থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে পুলিশকে লক্ষ্য করে। এবং এর আগে আমরা দেখেছি পুলিশ এবং সেনাবাহিনী মিলে কিন্তু তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে পরিস্থিতি ঠান্ডা করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 1 ঘন্টারও বেশি সময় দেখেছিলাম যে আলাপ আলোচনা করে বুঝিয়ে আজকে যেন ধানমন্ডি 32 নম্বরে কোনো ধরনের কোনো পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলো। এর আগেও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে এবং পুলিশের সদস্যকে আমরা আহত হতে দেখেছি, আরেকজন সদস্যকে আমরা আহত হতে দেখেছি। যারা বুলডোজারে অবস্থান করছিলেন তাদেরকে আমরা দেখিয়েছি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে যে বুলডোজারে থেকে তারা অনড় ছিলেন। তাদেরকে 1 ঘন্টারও বেশি সময় আমরা সরাসরি সম্প্রচারে দেখিয়েছি যে তাদেরকে বুঝিয়ে এই স্থান থেকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা আসলে কোনো অনুরোধই শুনছিলেন না। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা একটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়েছে এবং এই কয়েক মিনিটের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় বেশ কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং এর ফলে আমরা দেখেছি একজন পথচারী আহত হয়েছে। আপনারা দেখছেন এখন নতুন করে আরও কয়েকটি সেনাবাহিনীর
গাড়ি এসেছে এবং সেনা সদস্যরা এসেছেন। সবকিছু মিলিয়ে চারপাশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ধাওয়া সেনাবাহিনী পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। আমরা যদি গ্রিন রোডের চিত্রটি দেখাই, তাহলে এই পান্থপথের রোডের চিত্রটি দেখাই, পুলিশ কিছুক্ষণ আগে এই ছাত্র জনতাকে ধাওয়া দিয়ে সামনে দিয়ে আসে এবং সেখান থেকে আবার এই প্রধান সড়কের দিকে আগাচ্ছে, ধানমন্ডি রোডের দিকে আগাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে কয়েকটি পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে। সম্ভবত বেশ 2 থেকে 3 জন আহত হয়েছেন। এখানে 3টি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং একজন পথচারীকে আমরা যেমনটি প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, আমরা যেমন দেখেছি একজন পথচারী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন এবং কপালে কেটে গিয়েছে এবং রক্ত ঝরছে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে ঘটনাটা ঘটেছে, লাঠিচার্জের কারণে নাকি ঢিল লেগে বা তেমন কোনো তথ্য এখন আমরা পাইনি। আপনারা জানেন এই আওয়ামী সরকারের যে জুলাই অভ্যুত্থানে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল, সেই মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ডের আজকের এই রায়ের দিনকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বোল্টোজার নিয়ে 2টি বোল্টোজার নিয়ে এই সোমবার 12টার দিকে ট্রাকে করে 2টি বোল্টোজার নিয়ে আসা হয় এবং এই বোল্টোজারের উপর অনেক তরুণ এবং ছাত্র জনতা সেখানে স্লোগান দিতে দেখা যায় এবং সেই স্লোগানে দিতে দিতে তারা ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে এবং যেমনটি আমরা দেখেছি সেখানে প্রবেশের রাস্তায় সাজোয়া যান এবং আরও বেশ কিছু সাজোয়া যান সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে মোতায়েন ছিল এবং একটি ব্যারিকেড তৈরি করে এবং সেই বোল্ডোজার সহ সেখানে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তার পরবর্তীতে থেকেই এই ধাওয়া পাল্টা ঘটনা ঘটে এবং এখন যেমনটি দেখছেন আরেকটি সাউন্ড গ্রেনেড ফাটার শব্দ পেলাম আমরা। এর আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি, চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি রাত 11টার দিকে একটি বোল্ডোজার এসে এই ধানমন্ডি 32-এর বাড়িটি গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেদিন এক্সকাভেটরের মাধ্যমেও পরবর্তীতে সারা দিনব্যাপী সেই ভাঙার কার্যক্রমটি চলে। আর এর আগেও কিন্তু গত বছরের অর্থাৎ 2024-এর 5 আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর 32 নম্বরের এই বাড়িটিতে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া দেয় ছাত্র জনতা এবং ছাত্র জনতার সেদিন সারা বাংলাদেশের ছাত্র জনতার ক্ষোভের আগুনে জ্বলে ওঠে এই 32। আপনারা জানেন যে এই আওয়ামী লীগের তীর্থস্থান বলা হয় যে বাড়িটিকে, যে বাড়িটি ছাত্র জনতারা যেটা বলছেন যে এই দেশে 16 বছরের ফ্যাসিস্ট কায়েমের যেই রীতি তৈরি করে ফেলেছিল, যেই ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, সেটির মতো উত্থান হয়েছিল এই 32 ঘিরেই এবং যার আপনারা জানেন এই 16 বছরের ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসন এবং জুলাইয়ে দীর্ঘ 36 দিনে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা এবং সেই হত্যার পরবর্তী হত্যা সময়কালেও অন্তত কয়েক হাজার, অন্তত 10,000 ছাত্র জনতা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং সেখানে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সাধারণ মানুষকে, সেই ক্ষোভের আগুনেই কিন্তু তখনকার সময় এই বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। যদিও আপনারা জানেন আওয়ামী লীগের যত বড় বড় নেতা রয়েছেন বা দলীয় প্রধান রয়েছেন যার নির্দেশেই শেখ মুজিবের বাড়ি ভাঙতে ধানমন্ডি 32-এ বুলডোজার সরাসরি যুক্ত করেছে আপনাদেরকে। শেখ মুজিবের যে ধানমন্ডি 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি ভাঙতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই 2টি বুলডোজার নিয়ে তারা ধানমন্ডি 32-এর অভিমুখে তারা যাত্রা শুরু করেছে এবং যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তারা ট্রাকে করে বুলডোজার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে তারা ধানমন্ডি 32-এর দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে 32-এর যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি এর আগেই মূলত আজকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে এবং ভেঙে ফেলে সেখানে খেলার। এই মুহূর্তে আমি ধানমন্ডিতে রয়েছি আর সকাল 11টা থেকে হচ্ছে ধানমন্ডিতে ছাত্র জনতা এবং হচ্ছে প্রশাসনের যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে লোকজন রয়েছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান রয়েছে। আর আওয়ামী লীগ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে মূলত সকাল 11টা থেকে এখন পর্যন্ত ধানমন্ডিতে সেনা সদস্য এবং হচ্ছে পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছেন
তাদের সাথে কিন্তু ছাত্র জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। আর সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান। কিছুক্ষণ পরপরই হচ্ছে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখনই কিন্তু আবার সেনাবাহিনী লাঠিপেটা থেকে শুরু করে টিয়ার সেল, সাউন্ড গ্রেনেড থেকে শুরু করে এগুলো নিক্ষেপ করার মাধ্যমে যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার একটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর একই সাথে এখানকার যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তারা বলছেন যে এখানে যারা এসেছেন তারা মূলত চাচ্ছেন যে আওয়ামী লীগের বা বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে ধানমন্ডি 15 নম্বরে, যে বাড়িটিতে এর আগেও একবার ছাত্র জনতার অবস্থান থেকে হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং আজকেও কিন্তু সকালের দিকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসা হয়। যে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে হচ্ছে যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে ধানমন্ডিতে যেই বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানের যে বাড়িটি রয়েছে, সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য তারা আজ সকালে দুটি বুলডোজার নিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে হচ্ছে যখন বুলডোজার নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু সেনা সদস্যরা সেটিকে আটকে দেওয়া হয় এবং একটি বুলডোজার এখানে রাখা হয় এবং আরও একটি বুলডোজার এখানকার যারা ছাত্র জনতা রয়েছেন তারা নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনারা এখন দেখছেন যে এখানে মূলত আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি পক্ষকে হচ্ছে তাদের যেই প্রতিনিধি রয়েছে তাদের সাথে হচ্ছে কথোপকথন চলছে যে এই আন্দোলনটি যাতে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় বা যাতে এখান থেকে সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক হয়, এই লক্ষ্যে কিন্তু এখানে একটি সেনা সদস্যদের সাথে হচ্ছে সেনা সদস্যদের যে ঊর্ধ্বতন যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের সাথে এবং হচ্ছে ছাত্র জনতার মধ্যে হচ্ছে কথোপকথনটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু পরিবেশ উত্তপ্ত ছিল, কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু আমরা দেখছি যে সকাল 11:30 থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ছাত্র জনতার একটি দফায় দফায় একটি পাল্টা ধাওয়ার যে ঘটনা, সেই ঘটনাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আপনারা জানেন যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আজ যে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে তার সাথে আরও দুজন আসামি রয়েছেন, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং হচ্ছে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। তাকেও কিন্তু তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় এবং হচ্ছে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই মামলাটা অনেক সহজ হয়েছে এমনটাও কিন্তু বলা হয়েছে। তাই সেখান থেকে তার রায় দেওয়া হয়েছে, তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর সেই সাথে আরও দুজন যে আসামি রয়েছেন শেখ হাসিনা এবং হচ্ছে আসাদুজ্জামান খান কামাল, এই দুজনকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে। সেই 5টি অভিযোগের ভিত্তিতে হচ্ছে আজকের যে বিচারিক যে কার্যক্রম, সেই বিচারিক কার্যক্রম চলমান ছিল। সেই বিচারিক কার্যক্রমের যখন রায় ঘোষণা করা হয় তখন কিন্তু এখানকার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ কিন্তু আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি যে এখানকার যে উত্তেজিত বা এখানকার যে ছাত্র জনতা রয়েছেন তারা কিন্তু যারা রয়েছেন তারা কিন্তু চাচ্ছেন যে 15 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে, সেই ধ্বংসাবশেষটি রয়েছে, সেখানে একটি পাশ বা পশ্চিম দিকটায় কিছুটা অক্ষত রয়েছে। সেই অক্ষত জায়গাটুকু আমরা এর আগেও দেখেছি যে গণ অভ্যুত্থানের পর সেখানে কিন্তু এক্সকাভেটর ব্যবহার করে সেই বাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বাড়িটি কিন্তু আবার ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আজ হচ্ছে ছাত্র জনতা তাদের অবস্থান থেকে কঠোর প্রতিবাদ এবং হচ্ছে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষিতেই মূলত ধানমন্ডিতে আজকের যেই দফায় দফায় যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষটি হচ্ছে। এর আগেও কিন্তু এই রায়কে কেন্দ্র করে আমরা যেমন জানছি উত্তরায় সাবেক এমপি হাবিব হাসানের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে পাল্টা ধাওয়া এবং হচ্ছে আগুনের ঘটনাও কিন্তু ঘটেছে। আর এখন আপনারা দেখছেন যে সেনা সদস্য এবং হচ্ছে আন্দোলনকারীরা উভয় পক্ষই কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন। সেই সাথে তারা বলছেন যে তারা সেখানে হচ্ছে 15 নম্বরে যে বাড়িটি রয়েছে সেখানে তারা যেতে চান এবং হচ্ছে সেখানে বাড়িগুলো সেই বাড়িতে হচ্ছে যে মানে 24-এর যেই গণ অভ্যুত্থানের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে হতাহত এবং হচ্ছে আহত নিহত এই যে একটি ম্যাচাকার একটি পরিবেশ ছিল, সেই হত্যাযজ্ঞের যেই আজকের যে রায়, হত্যাযজ্ঞের অপরাধ যে মানবতা বিরোধী যে অপরাধ আজকের যে রায়, এখানকার যারা আন্দোলনরত ছাত্র জনতা তারা কিন্তু সেটিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আর একটা বিষয় যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত যে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1। একই সাথে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর আরেক আসামি সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, তাকে রাজসাক্ষী হয়, তাকে
5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর এই যে বিচারিক যে কাঠামো, সেই বিচারিক কাঠামোর প্রধান বিচারপতি ছিলেন গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন হচ্ছে 3 সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1 আজ সোমবার হচ্ছে এই রায় ঘোষণা করেন। এই রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জানানো হয়েছে যে এই ধরনের একটি রায় হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যে ফ্যাসিস্ট হওয়ার পরিকল্পনা করবে বা ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে দেশ পরিচালনার পরিকল্পনা করবে, তার পরিণতি কিন্তু একই রকম হবে। আজকের এই দিনটি হচ্ছে সেটি স্মরণ করে। একই সাথে জামায়াত ইসলামের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই রায়ের পর হচ্ছে তারা তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সাবেক দেশ নায়ক বা দেশ প্রধান যার বিরুদ্ধে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এই ধরনের একটি বিচার, এই ধরনের একটি রায় আগামীর বাংলাদেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এবং সেই সাথে জামায়াতের পক্ষ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে হচ্ছে তাদের দলীয় এবং হচ্ছে তাদের নিবন্ধন এবং হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক যে অধিকার, সে অধিকার তারা হারিয়েছেন এমনটাও কিন্তু বলছেন। একই সাথে তাদের নিবন্ধনও বাতিল বা তাদের নিবন্ধন বাতিল করারও কিন্তু দাবি জানানো হয়েছে। একই সাথে এনসিপির পক্ষ থেকেও কিন্তু বিভিন্ন দাবি তোলা হয়েছে। তারা বলছেন, এনসিপির পক্ষ থেকেও কিন্তু জানানো হয়েছে যে এই যে রায়টি ঘোষণা করা হয়েছে এটি মূলত জুলাই গণ অভ্যুত্থানে যে ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়েছে, সেই সংগঠিত অপরাধের দায়ে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে সেটিকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে তারা বলছেন যে এই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে মামলাগুলো রয়েছে সারা দেশব্যাপী প্রত্যেকটি ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে সবাইকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসারও কিন্তু দাবি জানানো হয়েছে এনসিপির পক্ষ থেকে। তারপর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে বর্তমান যেই প্রেক্ষাপট, সেই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিন্তু ভারতেরও কিন্তু একটি মতবাদ রয়েছে। তো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে চিঠির পর, মানে হচ্ছে ভারতীয় যেই তাদের যে মতবাদ, এই রায়কে কেন্দ্র করে হচ্ছে যে দুজন আসামি ভারতে অবস্থান করছেন তাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হচ্ছে জানিয়েছে যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতে চিঠি যাবে, কবে যাবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে যে দুজন আসামি, এই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত যে দুজন আসামি রয়েছে শেখ হাসিনা এবং হচ্ছে আসাদুজ্জামান খান কামাল, এই দুজনকে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো যাবে। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, তাকে ফেরত আনতে হবে, এই বিষয়ে ভারতের কাছে চিঠি দেওয়াই হবে, এমনটা কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এমনটা কিন্তু জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি জানিয়েছেন যে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে ফিরিয়ে আনতে আজকালের মধ্যেই কিন্তু ভারতকে চিঠি দেয়া হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। একই সাথে তিনি বলছেন যে নিরাপত্তা উপদেষ্টার আসন্ন দিল্লি সফরের এজেন্ডার মধ্যে এই বিষয়টি ঢুকবে কিনা সেটি বিষয়ে কিন্তু বলা হয়েছে, কিন্তু তবে এই বিষয়টি আপাতত থাকছে না এমনটা কিন্তু বলছেন। তবে তিনি এমনটা জানিয়েছেন যে যেহেতু দণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামি ভারতে অবস্থান করছেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হবে যাতে যাতে দুজন আসামিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এমনটা কিন্তু চিঠি মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হবে। আর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি, আজকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশব্যাপী কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এবং গতকালও আমরা দেখি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি ছিল। সেই শাটডাউন কর্মসূচি কেন্দ্র করে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এই ধরনের কার্যক্রম কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু বলা হচ্ছে। একই সাথে গত 24 ঘন্টায় পুলিশও কিন্তু আমাদের জানিয়েছেন যে গত 24 ঘন্টায় 3টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গোলাবারুদ উদ্ধার, এছাড়া হচ্ছে 1712 জনকে হচ্ছে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু জানানো হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে সেনা সদস্যদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং হচ্ছে যে আন্দোলনকারীর যে ছাত্র জনতা রয়েছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে কথোপকথন হচ্ছে যাতে সকাল
11টা থেকে চলে আসা আজকের যে আন্দোলন বা শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এবং হচ্ছে এখানকার যারা আন্দোলনরত যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এক প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন যে এই ধরনের রায় হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা ভবিষ্যতে যে রাজনীতিবিদ বা যারা রাজনীতি করবেন, যারাই ফ্যাসিস্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন, তাদের পরিণতি আজকের যে রায়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের কিন্তু একটা পরিণত হবে। একই সাথে বিএনপি, জামাত এবং এনসিপি এবং অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলের যে নেতারা রয়েছেন এবং যে জুলাই গণ অভ্যুত্থানের যেই শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারাও কিন্তু এই রায়কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই ছিল ধানমন্ডির 32 নম্বর থেকে আমার কাছে সবশেষ। এই মুহূর্তে আমি ধানমন্ডিতে রয়েছি আর সকাল 11টা থেকে হচ্ছে ধানমন্ডিতে ছাত্র জনতা এবং হচ্ছে প্রশাসনের যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে লোকজন রয়েছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান রয়েছে। আর আওয়ামী লীগ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে মূলত সকাল 11টা থেকে এখন পর্যন্ত ধানমন্ডিতে সেনা সদস্য এবং হচ্ছে পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু ছাত্র জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। আর সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান। কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখনই কিন্তু আবার সেনাবাহিনী লাঠিপেটা থেকে শুরু করে টিয়ার সেল, সাউন্ড গ্রেনেড থেকে শুরু করে এগুলো নিক্ষেপ করার মাধ্যমে যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার একটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর একই সাথে এখানকার যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তারা বলছেন যে এখানে যারা এসেছেন তারা মূলত চাচ্ছেন যে আওয়ামী লীগের বা বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে ধানমন্ডি 15 নম্বরে, যে বাড়িটিতে এর আগেও একবার ছাত্র জনতার অবস্থান থেকে হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আজকেও কিন্তু সকালের দিকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসা হয়। যে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে হচ্ছে যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে ধানমন্ডিতে যেই বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানের যে বাড়িটি রয়েছে, সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য তারা আজ সকালে দুটি বুলডোজার নিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে হচ্ছে যখন বুলডোজার নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু সেনা সদস্যরা সেটিকে আটকে দেওয়া হয় এবং একটি বুলডোজার এখানে রাখা হয় এবং অন্য আরও একটি বুলডোজার এখানকার যারা ছাত্র জনতা রয়েছেন তারা নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনারা এখন দেখছেন যে এখানে মূলত আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি পক্ষকে হচ্ছে তাদের যেই প্রতিনিধি রয়েছে তাদের সাথে হচ্ছে কথোপকথন চলছে যে এই আন্দোলনটি যাতে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় বা যাতে এখান থেকে সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক হয়, এই লক্ষ্যে কিন্তু এখানে একটি সেনা সদস্যদের সাথে হচ্ছে সেনা সদস্যদের যে ঊর্ধ্বতন যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের সাথে এবং হচ্ছে ছাত্র জনতার মধ্যে হচ্ছে কথোপকথনটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু পরিবেশ উত্তপ্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু আমরা দেখছি যে সকাল 11:30 থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ছাত্র জনতার একটি দফায় দফায় একটি পাল্টা ধাওয়ার যে ঘটনা, সেই ঘটনাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আপনারা জানেন যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আজ যে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে তার সাথে আরও দুজন আসামি রয়েছেন, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং হচ্ছে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। তাকেও কিন্তু তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় এবং হচ্ছে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই মামলাটা অনেক সহজ হয়েছে এমনটাও কিন্তু বলা হয়েছে। তাই সেখান থেকে তার রায় দেওয়া হয়েছে, তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর সেই সাথে আরও দুজন যে আসামি রয়েছেন শেখ হাসিনা এবং হচ্ছে আসাদুজ্জামান খান কামাল, এই দুজনকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে। সেই 5টি অভিযোগের ভিত্তিতে হচ্ছে আজকের যে বিচারিক যে কার্যক্রম, সেই বিচারিক কার্যক্রম চলমান ছিল। সেই বিচারিক কার্যক্রমের যখন রায় ঘোষণা করা হয় তখন কিন্তু এখানকার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ কিন্তু আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি যে এখানকার যে উত্তেজিত বা এখানকার যে ছাত্র জনতা রয়েছেন তারা কিন্তু যারা রয়েছেন তারা কিন্তু চাচ্ছেন যে 15 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে, সেই ধ্বংসাবশেষটি রয়েছে, সেখানে একটি পাশ বা পশ্চিম দিকটায় কিছুটা অক্ষত রয়েছে। সেই অক্ষত জায়গাটুকু আমরা এর আগেও দেখেছি যে গণ অভ্যুত্থানের পর সেখানে কিন্তু এক্সকাভেটর ব্যবহার করে সেই বাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বাড়িটিই কিন্তু আবার ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আজ হচ্ছে ছাত্র জনতা তাদের অবস্থান থেকে
কঠোর প্রতিবাদ এবং হচ্ছে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষিতেই মূলত ধানমন্ডিতে আজকের যেই দফায় দফায় যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষটি হচ্ছে। এর আগেও কিন্তু এই রায়কে কেন্দ্র করে আমরা যেমন জানছি উত্তরায় সাবেক এমপি হাবিব হাসানের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং হচ্ছে আগুনের ঘটনাও কিন্তু ঘটেছে। আর এখন আপনারা দেখছেন যে সেনা সদস্য এবং হচ্ছে আন্দোলনকারীরা উভয় পক্ষই কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন। সেই সাথে তারা বলছেন যে তারা সেখানে হচ্ছে 15 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে সেখানে তারা যেতে চান এবং হচ্ছে সেখানে বাড়িগুলো সেই বাড়িতে হচ্ছে যে মানে 24-এর যেই গণ অভ্যুত্থানের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে হতাহত এবং হচ্ছে আহত নিহত এই যে একটি ম্যাচাকার একটি পরিবেশ ছিল, সেই হত্যাযজ্ঞের যেই আজকের যে রায়, হত্যাযজ্ঞের অপরাধ যে মানবতা বিরোধী যে অপরাধ আজকের যে রায়, এখানকার যারা আন্দোলনরত ছাত্র জনতা তারা কিন্তু সেটিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আর একটা বিষয় যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত যে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1। একই সাথে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর আরেক আসামি সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, তাকে রাজসাক্ষী হয়, তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর এই যে বিচারিক যে কাঠামো, সেই বিচারিক কাঠামোর প্রধান বিচারপতি ছিলেন গোলাম মোর্তজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন হচ্ছে 3 সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1 আজ সোমবার হচ্ছে এই রায় ঘোষণা করেন। এই রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জানানো হয়েছে যে এই ধরনের একটি রায় হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যে ফ্যাসিস্ট হওয়ার পরিকল্পনা করবে বা ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে দেশ পরিচালনার পরিকল্পনা করবে, তার পরিণতি কিন্তু একই রকম হবে। আজকের এই দিনটি হচ্ছে সেটি স্মরণ করে। একই সাথে জামায়াত ইসলামের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই রায়ের পর হচ্ছে তারা তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সাবেক দেশ নায়ক বা দেশ প্রধান যার বিরুদ্ধে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের একটি বিচার, এই ধরনের একটি রায় আগামীর বাংলাদেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এবং সেই সাথে জামায়াতের পক্ষ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে হচ্ছে তাদের দলীয় এবং হচ্ছে তাদের নিবন্ধন এবং হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক যে অধিকার, সেই অধিকার তারা হারিয়েছেন এমনটাও কিন্তু বলছেন। একই সাথে তাদের নিবন্ধন বাতিল বা তাদের নিবন্ধন বাতিল করারও কিন্তু দাবি জানানো হয়েছে। একই সাথে এনসিপির পক্ষ থেকেও কিন্তু বিভিন্ন দাবি তোলা হয়েছে। তারা বলছেন, এনসিপির পক্ষ থেকেও কিন্তু জানানো হয়েছে যে এই যে রায়টি ঘোষণা করা হয়েছে, এটি মূলত জুলাই গণ অভ্যুত্থানে যে ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়েছে, সেই সংগঠিত অপরাধের দায়ে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে সেটিকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে তারা বলছেন যে এই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে মামলাগুলো রয়েছে সারা দেশব্যাপী প্রত্যেকটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সবাইকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসারও কিন্তু দাবি জানানো হয়েছে এনসিপির পক্ষ থেকে। তারপর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে বর্তমান যেই প্রেক্ষাপট, সেই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিন্তু ভারতেরও কিন্তু একটি মতবাদ রয়েছে। তো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে চিঠির পর, মানে হচ্ছে ভারতীয় যেই তাদের যে মতবাদ, এই রায়কে কেন্দ্র করে হচ্ছে যে 2 জন আসামি ভারতে অবস্থান করছেন তাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হচ্ছে জানিয়েছে যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতে চিঠি যাবে, কবে যাবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে যে 2 জন আসামি, এই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত যে 2 জন আসামি রয়েছে শেখ হাসিনা এবং হচ্ছে আসাদুজ্জামান খান কামাল, এই 2 জনকে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো যাবে। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, তাকে ফেরত আনতে হবে, এই বিষয়ে ভারতের কাছে চিঠি দেওয়াই হবে এমনটা কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এমনটা
এমনটা কিন্তু জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি জানিয়েছেন যে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে ফিরিয়ে আনতে আজকালের মধ্যেই কিন্তু ভারতকে চিঠি দেয়া হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। একই সাথে তিনি বলছেন যে নিরাপত্তা উপদেষ্টার আসন্ন দিল্লি সফরে এজেন্ডার মধ্যে এই বিষয়টি ঢুকবে কি না সেটি বিষয়ে কিন্তু বলা হয়েছে, কিন্তু তবে এই বিষয়টি আপাতত থাকছে না এমনটা কিন্তু বলছেন। তবে তিনি এমনটা জানিয়েছেন যে যেহেতু দণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামি ভারতে অবস্থান করছেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হবে যাতে যাতে দুজন আসামিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এমনটা কিন্তু চিঠি মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হবে। আর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি, আজকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশব্যাপী কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এবং গতকালও আমরা দেখি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি ছিল। সেই শাটডাউন কর্মসূচি কেন্দ্র করে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এই ধরনের কার্যক্রম কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু বলা হচ্ছে। একই সাথে গত 24 ঘন্টায় পুলিশও কিন্তু আমাদের জানিয়েছেন যে গত 24 ঘন্টায় 3টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গোলাবারুদ উদ্ধার, এছাড়া হচ্ছে 1712 জনকে হচ্ছে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু জানানো হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে সেনা সদস্যদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং হচ্ছে যে আন্দোলনকারীর যে ছাত্র জনতা রয়েছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে কথোপকথন হচ্ছে যাতে সকাল 11টা থেকে চলে আসা আজকের যে আন্দোলন বা শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এবং হচ্ছে এখানকার যারা আন্দোলনরত যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এক প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন যে এই ধরনের রায় হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা ভবিষ্যতে যে রাজনীতিবিদ বা যারা রাজনীতি করবেন, যারাই ফ্যাসিস্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন তাদের পরিণতি আজকের যে রায়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের কিন্তু একটা পরিণত হবে। একই সাথে বিএনপি, জামাত এবং এনসিপি এবং অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলের যে নেতারা রয়েছেন এবং যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যেই শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারাও কিন্তু এই রায়কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই ছিল ধানমন্ডির 32 নম্বর থেকে আমার কাছে সবশেষ। এই মুহূর্তে আমি ধানমন্ডিতে রয়েছি, আর সকাল 11টা থেকে হচ্ছে ধানমন্ডিতে ছাত্র জনতা এবং হচ্ছে প্রশাসনের যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে লোকজন রয়েছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান রয়েছে। আর আওয়ামী লীগ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে মূলত সকাল 11টা থেকে এখন পর্যন্ত ধানমন্ডিতে সেনা সদস্য এবং হচ্ছে পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু ছাত্র জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। আর সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান। কিছুক্ষণ পরপরই হচ্ছে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখনই কিন্তু আবার সেনাবাহিনী লাঠিপেটা থেকে শুরু করে টিয়ার সেল, সাউন্ড গ্রেনেড থেকে শুরু করে এগুলো নিক্ষেপ করার মাধ্যমে যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার একটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর একই সাথে এখানকার যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তারা বলছেন যে এখানে যারা এসেছেন তারা মূলত চাচ্ছেন যে আওয়ামী লীগের বা বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে ধানমন্ডি 15 নম্বরে, যে বাড়িটিতে এর আগেও একবার ছাত্র জনতার অবস্থান থেকে হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আজকেও কিন্তু সকালের দিকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসা হয়। যে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে হচ্ছে যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে ধানমন্ডিতে যেই বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য তারা আজ সকালে দুটি বুলডোজার নিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে হচ্ছে যখন বুলডোজার নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু সেনা সদস্যরা সেটিকে আটকে দেওয়া হয় এবং একটি বুলডোজার এখানে রাখা হয় এবং অন্য আরও একটি বুলডোজার এখানকার যারা ছাত্র জনতা রয়েছেন তারা নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনারা এখন দেখছেন যে এখানে মূলত আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি পক্ষকে হচ্ছে তাদের যেই প্রতিনিধি রয়েছে তাদের সাথে হচ্ছে কথোপকথন চলছে যে এই আন্দোলনটি যাতে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় বা যাতে এখান থেকে সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক হয়, এই লক্ষ্যে কিন্তু এখানে একটি সেনা সদস্যদের সাথে হচ্ছে সেনা সদস্যদের যে ঊর্ধ্বতন যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের সাথে এবং হচ্ছে ছাত্র জনতার মধ্যে হচ্ছে কথোপকথনটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু পরিবেশ উত্তপ্ত ছিল, কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু আমরা দেখছি যে সকাল 11:30 থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ছাত্র জনতার একটি দফায় দফায় একটি পাল্টা ধাওয়ার যে ঘটনা সেই ঘটনাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আপনারা জানেন যে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আজ যে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে তার সাথে আরও দুজন আসামি রয়েছেন, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং হচ্ছে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। তাকেও কিন্তু তার তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় এবং হচ্ছে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই মামলাটা অনেক সহজ হয়েছে এমনটাও কিন্তু বলা হয়েছে। তাই সেখান থেকে তার রায় দেওয়া হয়েছে, তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর সেই সাথে আরও দুজন যে আসামি রয়েছেন শেখ হাসিনা এবং হচ্ছে আসাদুজ্জামান খান কামাল, এই দুজনকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে 5টি অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে। সেই 5টি অভিযোগের ভিত্তিতে হচ্ছে আজকের যে বিচারিক যে কার্যক্রম, সেই বিচারিক কার্যক্রম চলমান ছিল। সেই বিচারিক কার্যক্রমের যখন রায় ঘোষণা করা হয় তখন কিন্তু এখানকার যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ কিন্তু আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি যে এখানকার যে উত্তেজিত বা এখানকার যে ছাত্র জনতা রয়েছেন যারা রয়েছেন তারা কিন্তু চাচ্ছেন যে 15 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে, সেই ধ্বংসাবশেষটি রয়েছে, সেখানে একটি পাশ বা পশ্চিম দিকটায় কিছুটা অক্ষত রয়েছে। সেই অক্ষত জায়গাটুকু আমরা এর আগেও দেখেছি যে গণ অভ্যুত্থানের পর সেখানে কিন্তু এক্সকাভেটর ব্যবহার করে সেই বাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বাড়িটিই কিন্তু আবার ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আজ হচ্ছে ছাত্র জনতা তাদের অবস্থান থেকে কঠোর প্রতিবাদ এবং হচ্ছে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষিতেই মূলত ধানমন্ডিতে আজকের যেই দফায় দফায় যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষটি হচ্ছে। এর আগেও কিন্তু এই রায়কে কেন্দ্র করে আমরা জানতে চাইছি উত্তরায় সাবেক এমপি হাবিব হাসানের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে পাল্টা ধাওয়া এবং হচ্ছে আগুনের ঘটনাও কিন্তু ঘটেছে। আর এখন আপনারা দেখছেন যে সেনা সদস্য এবং হচ্ছে আন্দোলনকারীরা উভয় পক্ষই কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন। সেই সাথে তারা বলছেন যে তারা সেখানে হচ্ছে 15 নম্বরের যে বাড়িটি রয়েছে সেখানে তারা যেতে চান এবং হচ্ছে সেখানে বাড়িগুলো সেই বাড়িতে হচ্ছে যে মানে 24-এর যেই গণ অভ্যুত্থানের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে হতাহত এবং হচ্ছে আহত নিহত এই যে একটি ম্যাচাকার একটি পরিবেশ ছিল, সেই হত্যাযজ্ঞের যেই আজকের যে রায়, হত্যাযজ্ঞের অপরাধ যে মানবতা বিরোধী যে অপরাধ আজকের যে রায়, এখানকার যারা আন্দোলনরত ছাত্র জনতা তারা কিন্তু সেটিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আর একটা বিষয় যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত যে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1। একই সাথে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর আরেক আসামি সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, তাকে রাজসাক্ষী হয়, তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর এই যে বিচারিক যে কাঠামো, সেই বিচারিক কাঠামোর প্রধান বিচারপতি ছিলেন গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন হচ্ছে 3 সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1 আজ সোমবার হচ্ছে এই রায় ঘোষণা করেন। এই রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে জানানো হয়েছে যে এই ধরনের একটি রায় হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যে ফ্যাসিস্ট হওয়ার পরিকল্পনা করবে বা ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে দেশ পরিচালনার পরিকল্পনা করবে, তার পরিণতি কিন্তু একই রকম হবে। আজকের এই দিনটি হচ্ছে সেটি স্মরণ করে। একই সাথে জামায়াত ইসলামের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই রায়ের পর হচ্ছে তারা তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো সাবেক দেশ নায়ক বা দেশ প্রধান যার বিরুদ্ধে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের একটি বিচার, এই ধরনের একটি রায় আগামীর বাংলাদেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এবং সেই সাথে জামায়াতের পক্ষ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে হচ্ছে তাদের দলীয় এবং হচ্ছে তাদের নিবন্ধন এবং হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক যে অধিকার, সে অধিকার তারা হারিয়েছেন এমনটাও কিন্তু বলছেন। একই সাথে তাদের নিবন্ধনও বাতিল বা তাদের নিবন্ধন বাতিল করারও কিন্তু দাবি জানানো হয়েছে। একই সাথে এনসিপির পক্ষ থেকেও কিন্তু বিভিন্ন দাবি তোলা হয়েছে। তারা বলছেন, এনসিপির পক্ষ থেকেও কিন্তু জানানো হয়েছে যে এই যে রায়টি ঘোষণা করা হয়েছে, এটি মূলত জুলাই গণ অভ্যুত্থানে যে ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়েছে, সেই সংগঠিত অপরাধের দায়ে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে সেটিকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে তারা বলছেন যে এই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে মামলাগুলো রয়েছে সারা দেশব্যাপী প্রত্যেকটি ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে
সবাইকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসারও কিন্তু দাবি জানানো হয়েছে এনসিপির পক্ষ থেকে। তারপর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি, সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে বর্তমান যেই প্রেক্ষাপট, সেই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিন্তু ভারতেরও কিন্তু একটি মতবাদ রয়েছে। তো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে চিঠির পর, মানে হচ্ছে ভারতীয় যেই তাদের যে মতবাদ, এই রায়কে কেন্দ্র করে হচ্ছে যে দুজন আসামি ভারতে অবস্থান করছেন তাদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ভারতে চিঠি যাবে, কবে যাবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে যে দুজন আসামি, এই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত যে দুজন আসামি রয়েছে শেখ হাসিনা এবং হচ্ছে আসাদুজ্জামান খান কামাল, এই দুজনকে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো যাবে। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, তাকে ফেরত আনতে হবে এই বিষয়ে ভারতের কাছে চিঠি দেওয়াই হবে, এমনটা কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এমনটা কিন্তু জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি জানিয়েছেন যে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে ফিরিয়ে আনতে আজকালের মধ্যেই কিন্তু ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। একই সাথে তিনি বলছেন যে নিরাপত্তা উপদেষ্টার আসন্ন দিল্লি সফরের এজেন্ডার মধ্যে এই বিষয়টি ঢুকবে কিনা সেটি বিষয়ে কিন্তু বলা হয়েছে, তবে এই বিষয়টি আপাতত থাকছে না এমনটা কিন্তু বলছেন। তবে তিনি এমনটা জানিয়েছেন যে যেহেতু দণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামি ভারতে অবস্থান করছেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হবে যাতে দুজন আসামিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এমনটা কিন্তু চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হবে। আর আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি, আজকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশব্যাপী কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এবং গতকালও আমরা দেখি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি ছিল। সেই শাটডাউন কর্মসূচি কেন্দ্র করে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এই ধরনের কার্যক্রম কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু বলা হচ্ছে। একই সাথে গত 24 ঘন্টায় পুলিশও কিন্তু আমাদের জানিয়েছেন যে গত 24 ঘন্টায় 3টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গোলাবারুদ উদ্ধার, এছাড়া হচ্ছে 1712 জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু জানানো হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে সেনা সদস্যদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং হচ্ছে যে আন্দোলনকারীর যে ছাত্র জনতা রয়েছেন তাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে যাতে সকাল 11টা থেকে চলে আসা আজকের যে আন্দোলন বা শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এবং এখানকার যারা আন্দোলনরত যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এক প্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন যে এই ধরনের রায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা ভবিষ্যতে যে রাজনীতিবিদ বা যারা রাজনীতি করবেন, যারাই ফ্যাসিস্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন, তাদের পরিণতি আজকের যে রায়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের কিন্তু একটা পরিণত হবে। একই সাথে বিএনপি, জামাত এবং এনসিপি এবং অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলের যে নেতারা রয়েছেন এবং যে জুলাই গণ অভ্যুত্থানের যেই শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারাও কিন্তু এই রায়কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই ছিল ধানমন্ডির 32 নম্বর থেকে আমার কাছে সবশেষ। এই মুহূর্তে আমি ধানমন্ডিতে রয়েছি, আর সকাল 11টা থেকে ধানমন্ডিতে ছাত্র জনতা এবং প্রশাসনের যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে লোকজন রয়েছেন তাদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে। সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান রয়েছে। আর আওয়ামী লীগ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে মূলত সকাল 11টা থেকে এখন পর্যন্ত ধানমন্ডিতে সেনা সদস্য এবং পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু ছাত্র জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। আর সেই সংঘর্ষ কিন্তু এখনও চলমান। কিছুক্ষণ পরপরই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখনই কিন্তু আবার সেনাবাহিনী লাঠিপেটা থেকে শুরু করে টিয়ার সেল, সাউন্ড গ্রেনেড থেকে শুরু করে এগুলো নিক্ষেপ করার মাধ্যমে যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার একটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর একই সাথে এখানকার যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তারা বলছেন যে এখানে যারা এসেছেন তারা মূলত চাচ্ছেন যে আওয়ামী লীগের বা বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে ধানমন্ডি 15 নম্বরে, যে বাড়িটিতে এর আগেও একবার ছাত্র জনতার অবস্থান থেকে
বুলডোজার দিয়ে হচ্ছে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আজকেও কিন্তু সকালের দিকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসা হয়। যে এক্সকাভেটরের মাধ্যমে হচ্ছে যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটিতে ধানমন্ডিতে যেই বঙ্গবন্ধুর যে বাড়িটি রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য তারা আজ সকালে দুটি বুলডোজার নিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে হচ্ছে যখন বুলডোজার নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু সেনা সদস্যরা সেটিকে আটকে দেওয়া হয় এবং একটি বুলডোজার এখানে রাখা হয় এবং অন্য আরও একটি বুলডোজার এখানকার যারা ছাত্র জনতা রয়েছেন তারা নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনারা এখন দেখছেন যে এখানে মূলত আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি পক্ষকে হচ্ছে তাদের যেই প্রতিনিধি রয়েছে তাদের সাথে হচ্ছে কথোপকথন চলছে যে এই আন্দোলনটি যাতে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় বা যাতে এখান থেকে সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক হয়, এই লক্ষ্যে কিন্তু এখানে একটি সেনা সদস্যদের সাথে হচ্ছে সেনা সদস্যদের যে ঊর্ধ্বতন যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের সাথে এবং হচ্ছে ছাত্র জনতার মধ্যে হচ্ছে কথোপকথনটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু পরিবেশ উত্তপ্ত ছিল, কিছুক্ষণ পরপরই কিন্তু আমরা দেখছি যে সকাল 11:30 থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ছাত্র জনতার একটি দফায় দফায় একটি পাল্টা ধাওয়ার যে ঘটনা সেই ঘটনাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আপনারা জানেন যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আজ যে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে তার সাথে আরও দুজন আসামি রয়েছেন, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং হচ্ছে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। তাকেও কিন্তু তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় এবং হচ্ছে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই মামলাটা অনেক সহজ হয়েছে এমনটাও কিন্তু বলা হয়েছে।